minutes, in 1 minute. As you know, Hello. we are going to have So we can start now. Dear guests, dear participants, dear honorary members of our meeting today, I would like to open the conference on youth work with the Ukrainian displaced youth. The result of the project launched last year in Austria, but that grew much bigger to the size of EU and Ukraine. Today we are going to discuss the issues that Ukrainian displaced youth face. We would try to find some reasons for that and the solutions for that. And we are going to have panel discussions, presentations, lots of interesting communication, and a great a great event to establish new connections. But this will be later. And today, me, Olena Bekrinova from the European Center for Freedom and Independence, the Austrian organization started by Ukrainians in Vienna 2 years ago after the war in Ukraine started, and our partners, Vinextra, and Aldo Perez, who represents international cooperation and international youth programs of Vinextra, Viennese organization that works with children and youth and with youth workers' education. We would be the hosts of this event, and I would like to ask Aldo to say several words about our project and our conference. Yes, thank you. So we will take one step to the past, because I think it's been probably about a year at least since we first talked about it. Olga and Olena, approached us with this idea, and we thought it was very important because it is one task, it is one goal, it is one responsibility of youth work to reach out to young people wherever they are with their needs and so on. So we needed to know as well what to do in how to support better Ukrainian youth. So we thought, well, we asked the Ukrainians that works with Ukrainian youth, and we ask also the Ukrainian youth, and then we see how that works out. And this is where we are right now. As Olena mentioned already, we had the first process of this the first event of this process, because it is actually a process already in Vienna, where it was very helpful to get all your knowledge, your information, and everything on Ukrainian youth, and work out some results that will be presented right immediately. And we decided back then to have a second event, which is this conference, in which we will talk about those results, in which we talk about the needs again in a different setting together with you, and we are very much looking forward to doing that. So today, among the participants of our event, we have the partners of this project together with Vinextra and the European Center for Freedom and Independence. There were several countries involved as well. And of course, Ukraine is the biggest beneficiary of this project, let's call it like that, because we are talking about the displaced Ukrainian youth, that it is
now much more widespread in the world as it was before 2022. So we have the Ukrainian partners, the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, and the Association of Youth Workers of Ukraine, and also the Palanka local community. So welcome to the conference, and I'm happy to see you. And also we have our European partners, Stand with Ukraine Foundation from Poland, who are our hosting partners for this event, and thanks to whom we have such a wonderful organization of this event. And we had a chance to meet in Warsaw this time, exchange. Sorry, just please before we move on, a big applause for our hosting organization. Thank you. Stand with Ukraine. To Thank Emma. you, Emma. We have partners from France, and it's Exchange Lorraine Ukraine. So welcome to the conference. And also partners from Poland, the group that is part of Stand with Ukraine. And of course Austria, in the, as the start of everything connected to this project. This is a short intro to our event, and I'm very happy to introduce the first speaker for this event, the Deputy Minister of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine, Pan Andriy Chesnakov, who unfortunately couldn't join us personally, so to say, live, but he is online, and I hope that the technical part will allow us to hear and maybe even to see Pan Andriy. Pan Andriyu, we hear you, we can hear you, we can see you, and I hope we can hear you. Ми вас бачимо, ми вас, сподіваюся, зараз почуємо, будь ласка. No, we don't hear you. Навушники?
challenges and there are requests to improve support for displaced Ukrainian youth. Therefore, our common goal is to establish appropriate conditions for the life of displaced Ukrainian youth and to strengthen the capacity of youth workers to provide effective support to young people. To do that, the ministry is proactively advocating for specific programs for displaced Ukrainian youth. I would like just to emphasize some, let's say, the most important events where we did it. First of all, it was the EU-Belgian presidency conference on regional youth work that took place in February in Brussels. Also, the Minister of Youth in Sports of Ukraine, Matvey Bidny, put on agenda this issue during European Council on Youth in May this year, as it was organized again by the EU-Belgian Belgian presidency. And also there were many different events like the seminar of Council of Europe that took place just last week in Strasbourg. But at the same time, we are working intensively to expand the opportunities for the civil society organizations and also state institutions as who would like, to apply for the grants to support displaced Ukrainian youth. First of all, I would like to emphasize on the special call of the special call of European Youth Foundation to support Ukrainian youth. You can apply for it even today if you want, and to get funding up to 10,000 euro for the joint projects for young Ukrainians who faced the gravity of war. Another great opportunity that was also established due to active work of the team of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine in cooperation with the European Commission. This is a change of rules of Erasmus Plus project for capacity building, where Ukrainian organizations, even though we are not a program country for Erasmus Plus, they can initiate projects, and we have now 3 winners for this year competition who received grants up to 400,000 euro. So I would like all the participants to look into these opportunities, the great opportunities to receive funding for your projects. At the same time, I would like, as I will not be part of the panel discussions later on, I would like to put some questions that are really important for those recommendations that will be produced during this conference. So first of all, we need taken into account that we know how many young Ukrainians are in the EU. We would like also to know, as a ministry, how many of 7,000 of Ukrainian youth workers that were trained and prepared during 10 years of operation of the youth worker program in Ukraine are in Europe, and how many of them are ready to join youth work in their host countries. Second point, we are expecting the Polish presidency in European Council from the January next year. So I would like to call upon the participants, especially from Ukraine, to use this opportunity to engage with Polish partners, with Ministry of Education of Poland, with the Foundation on support of education, with other stakeholders to prepare initiatives to be put for consideration of the
European Council Polish presidency before the end of this year in order all our efforts also in this project not to be in vain and them to be implemented in the first part of the next year. And the last point, we as the Ministry of Youth and Sport expect the proactive position of the Association of the Youth Workers of Ukraine for it to be the real representative of the Ukrainian youth workers community. We expect that this association will also, as the leaders of it are taking part in this conference, also would draft the recommendations that will support the youth work for displaced Ukrainian youth, both in Ukraine, where we have 5.6 displaced persons with 2.2 million of young people among them, and in Europe, where we have hundreds of thousands of displaced young Ukrainians. I wish you a good conference and thank you for your attention. Slava Ukraini! Героям слава! Дякую дуже, пане Андрію. Дуже дякуємо. Ми вас дуже добре чули і бачили. Якщо бажаєте, ви можете залишитися за цим лінком і події в YouTube. And thank you very much for your very constructive and practical recommendations to Ukrainian participants. Also, thank you for the questions that you asked, and we will concentrate on searching for the answers to those questions in terms of recommendations on youth work. And we hope to see you among the participants of the next event on this topic. Thank you very much for your welcome address and have a nice day. Please stay connected if you have time. Thank you. Дякуємо. And now I would like to give the floor to the representative of the Ukrainian embassy here in Poland, Pani Larisa Sidorенко, the first secretary of the Embassy of Ukraine in Poland. Please welcome Pani Larisa. Дорогі друзі, від імені Посольства України в Республіці Польща я хочу подякувати вам за запрошення. Це велика честь сьогодні бути присутніми з вами на цій важливій події, привітати всіх учасників. Дійсно, останні роки є для нас дуже складними, особливо для нашої української молоді, яка зараз перебуває за кордоном і яка майже щоденно стикається з великою кількістю викликів, труднощів. Це і вимушене залишення своїх домівок, і розлука з своїми рідними, і адаптація до нових умов, нового суспільства, вивчення нових іноземних мов, культури. І при цьому дуже важливо не втратити свою українську ідентичність. Діти і молодь для нас завжди були і залишаються великим пріоритетом. Тому наше завдання полягає у підтримці цих молодих людей і у створенні не тільки освітніх і гуманітарних програм, а ще і у створенні умов для працевлаштування і для створення стабільності і впевненості в завтрашньому дні для нашої молоді. Також для нас є важливим створити такі умови для того, щоб наша молодь мала можливості повернутися в Україну після завершення війни. Сьогодні тут зібралися ті, хто вже зробив великий внесок у розвиток молодіжної роботи. Ваша долученість свідчить про вашу небайдужість і вашу активну позицію. І підсумовуючи, я хочу висловити велику вдячність всім учасникам, молодіжній організації, міжнародним партнерам за вашу долученість і побажати вам гарного заходу, вдалих ідей, ефективних ідей і ефективної роботи. Дякую.
Дуже дякуємо, пані Лариса. Дякую. А зараз ми розпочинаємо нашу подію. Ми працюємо над тим, щоб англо-український переклад почав працювати, тому зараз я говорю українською. І хочу поділитися із вами результатами напрацювань проєкту «Молодіжна робота з переміщеною українською молоддю». We are trying to fix the technical problems with the translation for the moment, and there is hope that it will start working. Please, we need the presentation about the results. No, this is for the first panel. Я буду говорити українською, мабуть. Oh, I will start in English, and Marina Popatenko, member of this project and the representative of the Ministry of Youth, Youth Policy, Association of Youth Workers, and totally involved in the youth work for many, many years, will be my partner for that. So I will start with a short intro in English, and Marina will continue with recommendations in Ukrainian. I hope by that time the translation will awake or like start. But again, so today is the final conference of a big project started by Vinextra and the European Center for Freedom and Independence in Vienna, Austria last year. It was funded by Erasmus Plus, by the National Agency of Erasmus Plus in Austria. And this is actually the biggest project funded by Erasmus Plus agency in Austria for many years, which is, again, a pleasure and an honor for us to say that the topic of the project receives such a huge support from the European Union. We can continue with the slides. And Emma, я можу просити вас переключати? And the next one. So the main goal of this project is to work on recommendations on youth work for the Ukrainian displaced youth, the number of which is really huge after the start of the war. We know that there are lots of young Ukrainians all around Europe and further in every country of the world now. And we understand that this youth should be we should keep contact with that youth. And that's why youth work is one of the instruments that would help us to do that. So the recommendations we already drafted were prepared on two different levels. Practical level, that is some practical instruments and cases for the youth workers, Ukrainian youth workers that work with displaced Ukrainian youth in Ukraine and in Europe, and also to the youth workers from the European countries who work with Ukrainian youth. So this is something really multifunctional in its role, and we hope that it will be very instrumental to these different groups. And also we speak about the policy level, and this is about the strategy that Ukraine needs to elaborate in terms of work with youth in general and working with displaced youth as its big part now. You know that this is a part of huge discussion in Ukraine now, how to attract Ukrainian youth, how to invite them back, how to at least know how many Ukrainian young people are abroad and how to keep contact with them. So we hope that recommendations could be a small addition to forming of that huge national strategy on working with Ukrainian youth in general. And this means that this is actually about the future of Ukraine as a country. Connection with young people is connection with the future, and well-established, well-connected, well-educated
Ukrainians that identify themselves as Ukrainians. This is some hope for a better future of the country in general. So this is the policy level of the recommendations, and we cooperate with the Ministry of Youth and Sports of Ukraine and Association of Youth Workers of Ukraine, and also with a number of organizations that are part of this process. We can continue with slides, please. By now, we passed several stages of the project. We had training for youth workers in Vienna this spring, and it was a big group of Ukrainian youth workers and representatives of authorities of the state and local level that came to Vienna and had a number of study visits and some brainstorming for a week. And that was the basis of the recommendations that that we received as a result, as a first result of the project. After that, we had a conference to refine the results of the first meeting, elaborate on the continuation, and today we are on the closing part of the project. So, after the conference, we will publish the final version of the recommendations, including your thoughts, including the questions and probable solutions that we will discuss all together during the 2 days of our event. Yes, and we can go on. Here you can see some pictures from our previous activity. Some Rathaus of Vienna, and other pictures. We will have more from the conference, of course, but this is at least to give some picture of how it looked before. And now you can see the portrait of modern Ukrainian youth. And it is far beyond the borders of Ukraine. It is actually the world where Ukrainian youth lives. And I'm happy that lots of Ukrainian youth continue to identify themselves as real Ukrainians. So what do we recommend in terms of youth work with Ukrainian youth with such a diverse portrait? I would like to ask Marina Popatenko, chairwoman of the Association of Youth Workers of Ukraine and former Deputy Minister of the Ministry of Youth and Sports of Ukraine. Marina, the floor is yours. Тільки не заступник міністра у нас виступав, да, просто було трошки було, да. Всім привіт. Як вже говорила Олена, ми дуже достатньо якісно попрацювали на попередній зустрічі і, власне, намагалися зрозуміти, які ж питання і проблеми, з якими питаннями і проблемами стикається українська молодь, і яка знаходиться як в Україні, так і знаходиться за кордоном на сьогодні. І я, напевно, дещо повторю інформацію, яку вже говорив пан Андрій, і спробую трішки окреслити з деяких досліджень, які проводилися в Україні щодо української молоді, підтвердити, напевно, наші припущення, які ми робили на наших зустрічах для того, щоб бути більш обґрунтованими і, власне, перейти до самих рекомендацій. На жаль, ми не можемо точно говорити, скільки української молоді знаходиться за кордоном, бо таких досліджень ми не маємо і не можемо їх провести якісно на сьогодні. І так само ми не маємо достатньо точної інформації, скільки ж української молоді є внутрішньо переміщеними в межах України. Але можемо робити припущення. З огляду на інформацію з 2021 року в Україні проживало близько 10 мільйонів молодих людей. І динаміка за останні 3 роки така, що ми можемо припускати, що в Україні залишилося близько 7 мільйонів молодих людей. Тобто за законом України віком від 14 до 35 років, за законом України про основні засади молодіжної політики. Так само ми можемо говорити, припускати про деякі тенденції, про які свідчать ряд досліджень, зокрема
програми розвитку ООН «Вплив війни на молодь України», яке було проведено в 2022 році і презентовано в 2023, і зараз очікуємо ще наступні дослідження. І, власне, ряд досліджень, які проведені програмою USAID «Приймо та діємо» з 2023 і 2024 році, де також намагалися зрозуміти стан української молоді і, власне, ті питання і проблеми, з якими стикається українська молодь. Ну, в першу чергу ми можемо говорити про те, що молоді люди дійсно стикаються з проблемами ментального здоров'я, дуже підвищений рівень тривожності, і, власне, це пов'язано із обстрілами, це пов'язано з відключенням електроенергії, це пов'язано з багатьма стресовими ситуаціями, в яких ми живемо. І, власне, так само високий достатньо рівень тривожності і погіршення ментального здоров'я української молоді, яка була переміщена за кордоном, тому що пов'язано з іншими викликами, стресовими проблемами щодо мовних бар'єрів, щодо переходу на іншу освітню систему, щодо, скажімо, включення, як вже говорили, в іншу культурну складову і, власне, в інше середовище і взаємодію з суспільством. Відповідно, це теж викликає стреси, що може спонукати нас до таких припущень, що молоді люди постійно потребують психологічної підтримки, і, власне, та робота, яка здійснюється, молодіжна робота, має нести в собі таку послугу. Також достатньо великі втрати відчуває молодь щодо матеріального становища і, власне, погіршення, скажімо, власної економічної незалежності і спроможності. Це ми можемо спостерігати як в Україні, так і у молодих людей поза межами країни, які виїхали. І, власне, це говорить про те, що достатньо важливими послугами, які треба розвивати для молодих людей на базі молодіжних інституцій, які працюють для молоді. Власне, це і молодіжні центри, і громадські організації, які здійснюють молодіжну роботу. Це, власне, кар'єрне консультування і допомога молодим людям знайти свій власний шлях, де вони не знаходилися. І, власне, тут достатньо важлива кооперація і взаємодія. І якщо говорити про діяльність за межами країни, то взаємодія з тими організаціями, які працюють з молоддю, і можуть допомагати інтегруватися в те суспільство, в яке зараз знаходиться молода людина з України. Власне, не дивлячись на такі, скажімо, можливо, дещо негативну динаміку, ми можемо спостерігати достатньо позитивну динаміку, тому що молоді люди з України залишаються достатньо активними як в Україні, так і достатньо активними поза межами країни. І тут ми говоримо про волонтерство, тому що динаміка з 22-го року зберігається достатньо висока. І молоді люди хочуть долучатися до відновлення країни, хочуть долучатися до прийняття рішень як на рівні країни всередині України, так і знаходячись поза межами, у них залишається достатньо високі відсоток бажань бути причетними до тих рішень, які можуть сприяти відновленню і розвитку України. І, власне, готові бути частиною цього процесу через реалізацію волонтерських ініціатив. Але так само можемо бачити достатньо негативну тенденцію про те, що якщо говорити про ряд досліджень з попереднього року, то молоді люди бачили своє майбутнє в Україні. На сьогодні ми бачимо достатньо зниження динаміки цього відсотку, що молоді люди бачать багато невизначеності, це викликає деякі страхи, і, відповідно, молоді люди розглядають для себе вже інші можливості поза межами країни для побудови свого майбутнього. Тобто на питання, наприклад, де ви бачите своє майбутнє, чи в Україні, чи ні, через 5 років, то, скажімо, динаміка не дуже позитивна, що молоді люди розглядають своє майбутнє поза межами країни. Але, не дивлячись на це, ми можемо з певністю говорити, що можемо працювати далі і маємо працювати далі для того, щоб максимально забезпечити умови всебічного розвитку. І, власне, якщо говорити, я попрошу наступний слайд, буду дуже вдячна. Якщо говорити про, власне, ту інформацію, яку я щойно говорила, і про ту інформацію, яку ми для себе окреслювали в нашій роботі попередній у Відні, то ми можемо побачити, що загальна проблематика внутрішньо переміщеної молоді і молоді, яка як в межах країни, так і за кордоном, вона, власне, окреслена в цих питаннях. Це психологічні проблеми ментального здоров'я, проблеми освітні, проблеми економічні, інтеграція, мовні бар'єри,
збереження культурної ідентичності і, скажімо, розуміння нового середовища і необхідність бути включеними в процеси і прийняття рішень як на рівні країни, так і на рівні тих країн, де зараз перебуває молода людина з України. Якщо говорити про рекомендації, то я би попросила переключити наступний слайд. То, власне, якщо говорити про деякі особливості і бар'єри української молоді за кордоном, то першочерговим бар'єром молоді люди розглядають все-таки мовний бар'єр. Це говорить про те, що і дуже важливим є те, що на рівні України на сьогодні є достатньо велика увага, посилена увага до вивчення англійської мови, тому що все-таки це є мова міжнародного спілкування, і для молодих людей це може бути достатньо гарною точкою входу до міжнародного ком'юніті і взаємодії, налагодження партнерств на рівні країни. Але так само це може бути і має бути підтримано в країнах перебування для того, щоб молоді люди могли скоріше інтегруватися. Ми розуміємо, що мова є базовим в цьому питанні. Другим питанням, яке ми говорили вже, є достатньо економічна нестабільність і економічна, можливо, неспроможність деяка, тому молоді люди стикаються з тим, що не можуть задовольнити свої базові потреби, в першу чергу. І тут достатньо важливим є питання житлове, тобто питання житла, то забезпечення молодих людей, особливо в країнах перебування, тим, що вони мають розуміти, де вони, власне, можуть жити, як забезпечити це. І я, власне, можу це навіть підтвердити деякими дослідженнями, які робили ряд студентських організацій, передавали нашому Міністерству освіти і науки в 22-му році серед українського студентства, тому що достатньо велика кількість молодих людей, які вимушені були переїхати з України внаслідок військових дій, то це були студенти в першу чергу. І достатньо велика кількість стикалася саме з проблемами переходу на нову освітню систему і з проблемами задоволення першочергових потреб житла. І задоволення своїх економічних потреб. Третя проблема, і вона є наскрізною, це те, що недостатня поінформованість. І, власне, ця проблематика, вона є не тільки для української молоді за кордоном, вона залишається для української молоді і в межах країни. Це не говорить про те, що мало можливості, це говорить, напевно, про те, що недостатньо якісні канали, напевно, інформації і недостатні цих каналів інформації. Звісно, ми живемо в достатньо динамічному світі, де інформації і можливостей достатньо багато, але не завжди молоді люди можуть нею скористатися і її знайти. Як рішення, воно буде трішки пізніше, власне, дуже важливо максимально через організації, які працюють з молодими людьми, особливо за кордоном, надавати цю інформацію, можливо, в тому форматі, який доступний, зрозумілий для молодої людини, і, відповідно, інформувати, де вона може її знайти. Ми бачимо так само ряд проблем, пов'язаних з тим, що молоді люди, можливо, не знають, яким чином долучатися до тих чи інших активностей. І, власне, як я вже говорила на початку, так само, як ми не знаємо точної кількості переміщеної молоді за кордоном і не можемо чітко говорити про точну кількість переміщеної молоді в межах країни, ми так само маємо постійно оновлювати інформацію щодо потреб молодих людей. І, власне, якщо говорити в межах України, постійними дослідженнями щорічними, якщо говорити про потреби молодих людей за кордоном, то немає. Є точкові дослідження, які говорять про деякі so there is no systematic data. Українців достатньо багато, як на рівні інших країн, дослідження по країнам Європи. Bulk of knowledge is sufficient, but it is not arranged. It is not systematized. Ми не маємо таких даних, і тут я хотіла би зауважити, що, напевно, The важливо data is absent, and it is necessary to join the efforts. Я думаю, здійсненням елементарного наступний слайд. Let us move to the next file. Наступний слайд.
Щиро дякую. Next slide, please. Thank you very much. Бар'єри роботи, здійснення молодіжної роботи в Україні. Якщо говорити, трішки поясню перший If пункт, we speak about the ми потребуємо на сьогодні деяких змін за українському законодавстві для адаптації молодіжної роботи в умовах війни. adaptation to the маємо врахувати, що we недостатній need to рівень consider фінансування that здійснення молодіжної the роботи, financing level is not enough to ensure заробити. І на сьогодні дуже багато здійснено адаптивної роботи в молодіжних центрах, запущено достатньо велику кількість нових послуг. we have initiated much new services, initiated new youth centers. Як зазначав вже заступник міністра, ми точно не знаємо, скільки молодіжних працівників приїхало і готові здійснювати молодіжну роботу. А так само ми розуміємо, що ми маємо величезну And we also understand that we need enormous programs in Ukraine послуги, які вони потребують, і provide services to the youth, робота має бути більш інтегрована в усі because youth work should be integrated in the society to ensure the integration of the youth into society. Ми зробили декілька рекомендацій, We have done several уряду і можливо уряду research that can be useful for Ukrainian and for foreign authorities. And if we discuss the practical work, it is important to know that reinforcing bilateral cooperation of the Ukrainian youth from the Ministry of Youth and Sport of Ukraine, but it should be also також from для нас важливо, щоб українські громадські організації, it is also necessary to have the youth organizations і робити з молодіжними працівниками, мали можливість that Ukraine і здійснювалося це has через ті financial програми, support and ensures Європейського Союзу. І це, власне, можливо, і, як я вже говорила, достатньо a normal operation of Ukraine. And it is important to have sufficient information працює проєкт of this project in Ради Ukraine. Європи, який, власне, допомагав українським організаціям подавати проекти на When the Council of Europe assisted Ukraine in various aspects by consultations, є ряд можливостей щодо взаємодії з програмою Erasmus+, і якщо говорити and the cooperation with Erasmus program and the European Union, Erasmus+, і це те, що Erasmus+, можливість для того, щоб українські громадські організації, які відкриті українцями so that the за період з 22-го року, NGOs opened by Ukrainians have навчання, як співпрацювати з more такими програмами, і, власне, opportunities for cooperating and for supporting. це збереження української It is also very important to preserve the Ukrainian identity and to cooperate. Має бути баланс і підтримка, скажімо, тих ком'юніті, які працюють з цими питаннями. Якщо говорити про деякі рекомендації для України, то прошу наступний і останній слайд. То тут ми можемо бачити, власне, достатньо ідентичні рекомендації щодо того, що ми маємо впроваджувати той досвід, який отримуємо на сьогодні, і робити оновлене навчання для українських молодіжних працівників, тому що досвід, який ми здобуваємо, є безцінний, і, власне, він може бути і в програмних складових, і він може бути і в практичній теоретичній складовій. Ми потребуємо зміни ми потребуємо зміни, відповідно, деяких нормативних правових актів, потребуємо запровадження психологічної підтримки і посилення її, ну і, власне, посилення взаємодії між молодіжними ком'юніті, обміни молодіжні і, власне, посилена робота з ветеранською спільнотою, тому що ми розуміємо, що по завершенні війни цієї цільової аудиторії серед молоді буде достатньо багато. Я не буду далі на цьому зупинятися. Власне, ви отримаєте презентацію. Щиро дякую, що
мали можливість презентувати сьогодні наші напрацювання, але це не є фіналом, тому що, власне, ця конференція теж є важливою для того, щоб ми доопрацювали наші рекомендації і, власне, могли далі їх впроваджувати в спільній взаємодії. Щиро дякую. Дуже дякую, пані Марино. Зараз ми будемо переходити до першої панельної дискусії, але перед цим коротке оголошення. Переклад у нас працює вже. Можна говорити, всіх спікерів запрошую говорити українською або англійською мовою. Для перекладу з української на англійську Channel 1, from Ukrainian to English Channel 1, from, yeah, that's it. So it is working, the translation is already working, that's good news, and please apologize for the technical issues at the beginning. For now we are fixed. Also the online streaming of the event is in YouTube, and we have some followers of this too. But this is all for me now, and I would like to introduce the moderator of the first discussion panel, Andriy Pavlovich. Andriy is representing the Foundation for the Development of Educational System in Poland. Andriy, the floor is yours. The panel starts now. Thank you. Thank you for this introduction, and good morning. Welcome in Warsaw. Welcome to Poland. So as Olena introduced me already, I am representing Polish Governmental Foundation for the Development of Education System, which is also National Agency of the Erasmus Plus program. That's why it's really big pleasure for me to participate in another Erasmus Plus event financed by our colleagues from Austrian National Agency. So I will send my greetings to my Austrian colleagues just after this event. And also in my professional field, I am a team leader of the SALTO Eastern Europe and Caucasus Resource Center. So we are based in Poland. We were established more than 20 years ago to provide support for cooperation between EU countries and Eastern Partnership countries, especially Ukraine. So I hope also during coffee breaks, during our informal communication, we will have more opportunities to talk. I will be with you till the end of this conference, also tomorrow. So do not hesitate to approach me, and we can talk more about Erasmus Plus and also about European Solidarity Corps program. But now it's not time for my speech, it's time for speakers, our distinguished guests. So I would like to invite our speakers. So first of all, I'd like to invite Dalia Krupevskaite from Lithuanian State Agency, CPMA. Labas vakaras. I also would like to invite Jessica Zechovich, Director of Fulbright Program in Kyiv, Ukraine. Welcome. I would like to invite Petro Tyma, a Polish historian, with Ukrainian leader of Ukrainian minority, who was leading Ukrainian main minority organization, Association of Ukrainians in Poland, for more than 15 years. Dobry ranok. And at last, but not at least, I'd like also to, no, not at last, sorry. I would like also to invite Ihor Kravets, freelance journalist, opinion maker, also provocator, famous opinion maker in Poland. And you know already our hosting colleague from Vienna. So I would like to invite Aldo Perez. Welcome. And the topic of our panel discussion is very bright. It's about our perception and vision of youth, Ukrainian youth, which was displaced internally and externally. Take your seats, and yes, take this. And we will speak in Polish and, oh, sorry, we will not speak in Polish at all. We will speak in Ukrainian and in English. So be ready also to, if you are not fluent in Ukrainian or in English, be ready also to switch your headphones. Before we will start, I just would like to show a few numbers. A few numbers I collected yesterday, just before, so I was Googling by myself. And as Mr. Deputy Minister Andriy Chesnokov mentioned, we also need to know how many of Ukrainian people are abroad. And here we can see the last data from the United Nations High Commissioner for Refugees. So we see that more than 6 million Ukrainian citizens are in different EU member states. The biggest number is in Germany. Poland is the second country, according to the number of
Ukrainian refugees, we have also this information that we have some disproportion. For example, in Spain, we have 3 times more Ukrainian refugees than in France. Even the size is not so different. So it depends on the country. For example, in Austria and in France, we have quite similar numbers, about 65,000 Ukrainian refugees. In Lithuania also it's more or less the same, a bit more than 50,000. What surprised me that in the statistics they also introduce number of Ukrainian refugees in Russia and in Belarus, more than about 1,300,000 people. I'm not sure we can call them refugees, frankly speaking, and I don't have idea how they did this calculation. It's another topic, but it's not the topic of our discussion. We will not talk about people who are in Russia and in Belarus. Of course, each story is very individual, and I also hope that, I believe that many of them are not really in Russia because they planned to go to Russia. They just didn't have another option. And I do believe they will also have opportunity to come back to Ukraine at some point. I also like to show a few more slides. Next slide, please. And in this slide, so it's very optimistic information actually, which was introduced by United Nations agency that 65% of refugees and 72% of internally displaced people are willing to come back to their home places. I would be happy if these numbers will become true. In reality, I believe we need to be much more realistic and also much more skeptic. And please show the next slide. And for example, in Austria, in September, Austrian Integration Fund introduced the results of the survey they did this year in Austria. And according to Austrian survey, only 3% of respondents said, yes, we plan to go. Really, we plan to go back to Ukraine. 3%. And 56% said, no, we will stay in Austria. And I think that such situation is similar in many countries. It's not only Austrian case. And that's also the reality we need to keep in mind. We don't know how many people live in Ukraine today. I mean, again, according to United Nations agency data, they said that we had before Russian large-scale aggression about 43 million, and now we have about 37 million. But many experts, they have opinions that we have less than 30 million in Ukraine. So 29, maybe 30. Okay, nobody knows actually. Next slide, please. Next slide. Here we have, it was a survey from actually from the last year, which was done by European Union. It's about importance of aid to Ukraine. How much people, EU citizens, support to Ukraine, and we see that the highest support is in Nordic countries. Sweden, Denmark, Finland. Poland is a bit in the middle, and Hungary, Greece, Slovakia are the least supportive country. I mean, when we talk about society for Ukraine. It's a good question. Maybe not all countries were covered by this research. But I believe in Baltic states, actually you have a similar situation like in Nordic states. It's my private opinion, because according to my knowledge, the level of support is really high. And also you can feel it in Vilnius as well, and in Tallinn. Maybe that's why they didn't do it in Baltic states, because it was so obvious. Okay, don't ask me. One more slide, please. Yes, by default. Next slide, please. And this slide is really interesting. It was done by chief Polish sociological institution, CBOS. It was done in last year. And they noticed that actually attitude of Polish people towards Ukrainian is worse. And actually, I believe that this year is even much worse, because in my also opinion, relationship between Poland and Ukraine reminds me personally the situation we had in 2016 and 17, when we had also very difficult situation, a lot of tensions, mainly because the past, because of historical issues, but not only, also economical issues. And what is also interesting is that, okay, it's also that all the people, all the groups of Polish society are more friendly to Ukrainian refugees, are more open than young people. And so Polish youth is much more critical to Ukrainian refugees in general. And even in my case, I live in Poland for 26 years, and my wife, she is Polish, my kids are Polish-Ukrainian. And when
So my kids also, my older daughter, she is 13 years old, and she said, Ukrainian got too much help for us already. And I was really shocked. So even in my family, I need to work more to change mind of my kids. And I am very pro-Ukrainian, and Ukrainian propaganda is everywhere in my home, maybe even too much. But imagine that in Poland, young people are very much critical in general about migrants, migrations, and also specifically about Ukrainian presence in Poland. But my colleagues will tell more you about this issue, especially young Polish women as well. It will be another slide. Show please another slide. Do you agree that Poland should accept Ukrainian refugees? And you can see support presented by different groups, age groups, by men and women. So you see that women in Poland are much more critical. Why? It's also obvious, because majority of Ukrainian refugees are female, and also beautiful female, mainly. And yes, and maybe it's also the feeling of insecurity or competition. So Polish men are much more open. And also all the groups, I mean. And the last slide, please. The last slide. Do you agree that Ukrainians appreciate the help they received in Poland? You remember even when we had NATO summit in Vilnius, Ukrainian policymakers had really to repeat several times, yes, we do appreciate, really, we do appreciate. But again, this feeling of appreciation is very different. In Poland still, again, it's last year. So now it's also different, I believe. I mean, different, and in my opinion, it's worse. Before it was 51% of Polish society said that yes, Ukrainian people appreciated this help, this support. But again, we have quite many people who were not sure or even critical. Okay, that's enough from my side. And now, I would like to pass the floor to Jessica. Jessica, you are American, living in Kyiv. You are a scientist by yourself. You did also many research about culture. Okay, you will tell more. And what is your feeling about this historical momentum of Ukraine and Ukrainian society, especially in this context of young people and young generation? Thank you. Well, I am actually living in Warsaw now most of the time, so I'm also a displaced person. And I have two little kids, 4 and 1, and they are half Ukrainian, half American. My husband is Ukrainian. I met my husband in 2019 after I wrote my book about Ukrainian culture, so it was a long process. I did my PhD at University of Michigan in Slavic languages and literature and East European history. I studied Ukrainian and Polish history, and also Ukrainian and Polish language, but I knew them before because I was a Peace Corps volunteer in Ukraine in 2005. I lived in Sambir in Lvivska Oblast for 2 years. I taught English there a long time ago. That was 20 years ago now. I can't believe it. I'm getting old. So maybe it's not that was my youth work experience, actually, going very far from my own country to learn about Ukraine, to teach, to experience cultural exchange. Many years later, I became a Fulbright scholar, and now I am leading the Fulbright program in Ukraine. Some of you maybe know what Fulbright is. It's an exchange program for students and also scholars from US and other countries to switch places basically for 1 to 3 years. Students earn degrees through this program, so you may be interested, some of you, to apply or ask your friends to apply, because what's great is we have now an open policy for Ukrainian citizens who are displaced because of the war, living anywhere in Europe. You are eligible to apply to our programs. You don't have to be living in Ukraine. So the policy is now more open than it was before the large-scale invasion. So I really invite you to apply. And if you are a researcher or you are a leader in NGO or museum, you can also apply. You don't have to be a traditional academic. You can be a leader in your professional field, a journalist, etc. So consider this opportunity. We have 1,000 alumni from Ukraine and about 800 alumni from the United States.
from our program, Fulbright Ukraine. Why so many? Because we started in 1992, right after the fall of the Soviet Union. So our work, our community in Ukraine is very old, established, and growing now, even growing in the context of the war. We communicate, we do our best to create some kinds of platforms for speaking, conferences, hybrid work. And we have a team of 10 who are in Kyiv, living in Kyiv right now. And we maintain a pretty open policy on as to their location because of the security situation. At some points in the large-scale invasion, our team went abroad. Some had different priorities and reasons why they needed to relocate abroad to Germany, for example, Switzerland, and Poland. And then they returned back to Kyiv. Sometimes they go to other parts of Western Ukraine when they feel they need support from their families because of the infrastructure. Every day, a big part of my job is trying to ensure basic needs and functions of our office, including electricity. So I'm very aware every day in communication of the situation on the ground, what it's like. And I think that there is a great moment for youth everywhere from Ukraine, because something we say oftentimes at Fulbright, including our partners in the US Embassy, because our program, just like Erasmus, is supported very much by US government. It's supported by government. Erasmus is supported by EU government. And our diplomats really value the work that Fulbright students and scholars are doing, because this people-to-people exchange is far more effective and far more powerful than any media you're going to read on New York Times, any CNN, BBC, whatever. The diplomats know that the connection between our countries, between America and Ukraine, is through people. It's not through papers and signed documents only. It's through people. So every student that we select, or every scholar or professional in Fulbright, we select specifically for their cultural ambassadorship, for their passion to share experiences about Ukraine that you can't get without actually talking to a real Ukrainian. Or the vice versa, when now currently we don't have Americans going to Ukraine, but I was also a Fulbright scholar, so I know this. There is so much value in actually living in Ukraine, spending time in Ukraine, learning about a country. You can't understand a country unless you go there and spend time there with people and speak the language. So this is the work that Erasmus and I believe even Nava and others are doing right now, that you are so much a part of driving, that you really are the force behind these diplomatic endeavors, that without you, it doesn't have the same power. And we always say, right now, Ukraine's defenders hold the present, but the students, the youth, hold the future, that you are the future. And the work that you do now, the building that you're doing now, is what everyone is fighting for. We're all fighting for the same future in that sense. So I look forward to hearing any questions or comments, and please reach out to us, Fulbright Ukraine. You can Google us. Our website will pop up. We are on Facebook, and we're also on Instagram and LinkedIn, and we would love to hear from you. Thank you, Jessica. And yes, for us, United States of America is a key country, not only for us, for Poland, for the global scope. And you know that the second president of Ukraine, Leonid Kuchma, entitled his book, Ukraine is not Russia. So one of the
positive, let's say, outcomes of this tragic situation we have today is that finally maybe American also society understood that Ukraine is not Russia, and that's also important moment. When I arrived to Poland 26 years ago, and I introduced myself, I'm Andriy from Lviv, many Polish people ask me, so how is life in Lithuania? And I had to say, no, okay, Lviv is not Lithuania, it's Ukraine, because for, before the Second World War, people in Poland, they had the saying that Poland has three the most beautiful cities, Krakow, Lviv, and Vilno. Okay, now, luckily, nobody in Poland has any territorial dreams that Lviv and Vilnius will be back in Poland, but of course we have many connections, historical connections, and when we talk about Ukrainian-Lithuanian connection, I believe it's like a brotherhood, and it was really a very strong feeling when I was last time in Vilnius. It was Ukrainian moments were everywhere, public transport, buildings, and also people in Lithuania really feel that this Russian aggression against Ukraine is not against Ukraine, it's against all the Europe. And Dalia, you are coming from Vilnius. Lithuania, during the last 25 years or even more, lost about 20% of population. 1 million of Lithuanian people left, more or less, because of economical reason, not because of war, luckily. And today, for example, in Norway or in Iceland, Polish and Lithuanian minorities are the biggest in these countries, because it was also a similar situation for Poland. Also, about 5 million of Polish people left Poland when Poland joined EU 20 years ago. So it was. Now we have refugees. We don't have labor migrants. We have refugees who escape from the country because of risk, because of war. What is your feeling? How do you perceive the situation of Ukrainian refugees in Lithuania, and what also you do as Lithuanian state agency to provide support for Ukrainian people in Ukraine and also in Lithuania and abroad? Thank you for this comprehensive question, and I'm glad being here. Thank you, Andriy. I think I can then speak as a both Lithuanian and also representative of EU for Youth program. Generally, I know there's specific threshold some scientists have set for, let's say, when countries usually end a conflict, and how long does it take for people to, get out of patience on when the life standards get back to normal or to where they were before the conflict. It's said to be only 2 years. And I feel right now that there's a similar threshold that we could also apply for generally how we as a foreign country receive migrants. So 2 years were definitely more intense, and more intense in our, let's say, media, in the way that people allocated specific resources and were making projects, efforts in order to receive displaced Ukrainians. After 2 years, I feel like this feeling is waning, and we also see similar things in the statistics. But not to be too somber, I think that this simply requires a different approach. So yes, in Lithuania we have at this point, I think, a very systematic support that we provide to displaced Ukrainians in Lithuania. And since I am working in the main development cooperation agency in Lithuania, I can very well tell you, how Lithuania is working towards systematic support for Ukraine. So unlike the US, we are a small country. We are trying to focus on soft activities, on piloting maybe some infrastructural projects, and maybe Lithuania was the first one to rebuild a school in Ukraine. We have rebuilt a kindergarten in Ukraine, and now there is also Future School of Ukraine project, which is aiming to prepare a model for rebuilding schools in Ukraine that could be used in many places, adaptive design and so on. And then we have EU projects, which we also administer, and one of those is EU for Youth. There are a few EU for Youths, and more about those Irina Bodnar will be telling you a little bit later. But today I wanted to talk a bit more about part of our EU for Youth program.
And while we do have certain component of technical assistance where we try to help displaced Ukrainians, but mostly within Ukraine, in need, so young, veterans, IDPs, people with disabilities, need people not in employment or education or training. We also have grants, so we have regional grants and we have direct grants where money from the program was allocated specifically for supporting Ukraine after the full-scale invasion of Russia started. And while we see that regional grants, which were combined teams of organizations from Eastern Partnership countries, and they had partners in Ukraine, they adapted their activities after they saw what is happening with the full-scale invasion. We have the specific instrument of direct grants too, where we see what is maybe good cooperation, and based on needs, we find the specific best mostly competent organization or entity in Ukraine, and we implement certain small projects that could have long-term impact as a piloting initiative, let's say. So I think as an EU for Youth program, I can tell you that what is most interesting, most of the grants are focusing on displaced youth and generally youth in Ukraine. On the part that they need to survive is one of the parts that they need to survive is getting a job, which can often solve all the problems. And even better is helping them to be able to create a job for themselves, because generally we see that there is a huge mismatch between the skills that people have, especially young people have, and the labor market has. Now, it seems that also in Ukraine it is not well, the government agencies are not completely able to tell what are the labor market needs, and they're not able to, cater for them. Usually the labor market itself is supposed to balance itself out, right? And the solution that many of the grant organizations came up with is social entrepreneurship or entrepreneurial skills in general. So basically embracing these skills is about trainings of trainers, educational activities in universities or schools. It's about creating platforms where people of different experiences can connect to each other internationally and nationally, and about giving micro grants to people who have been trained and who could create then their small businesses. And the difference between general business and the social business is, I think that social business is usually way more accessible for every person who is from a region, for young women, for people who are not maybe active in labor market, or if they are actually effectively outreached, then it can help them just implement things that they have already been doing with their community, helping the families that are around them in a way that also helps them sustain their living. So I think there have been a lot of meaningful activities, and I see that a lot of NGOs are stepping in places where the government or local government cannot reach. Now, in the process, I can tell you that there is also a lot of issues that we deal with, and I would also like to share them with you, because I think that there could be some discussions on this in the future. We, of course, see reduced financing to generally youth, and a lot of youth centers are putting this forward. I know there are a couple of projects in our program that are addressing this by training youth centers to establish social enterprises that would help the youth center to sustain itself, and also would help them to train other youth, young people that are in the region, to also sustain themselves and basically build the resilience of their communities. There is an issue that I've noticed. A lot of these organizations are also international organizations that function in Ukraine or other Eastern Partnership countries. So I think there, when we deal, I also see personally, when we deal with Ukrainian organizations,
even though there is a strong NGO network in Ukraine, I think one of the strongest in the world if we talk about NGOs, but still there is a lack of capacity to implement strictly EU regulated programs and projects. And we deal with very simple issues sometimes regarding some reporting tasks, regarding some visibility tasks. So it's really unequal how certain NGOs are able to implement the projects. So I think it's good that we are there to help them build their capacity. We try to organize trainings based on their specific needs, but overall, I think there is still a huge need because some of them are not able to even get a grant due to some lack of simply managerial capacity. I think there's also a situation where Ukraine overall is not able to focus on long-term resilience, and NGOs are doing a great job in increasing economic resilience. They can focus on green skills, on digital skills, which are very future-oriented and that will not be humanitarian aid based, and that can bring long-term resilience overall. And one of the bigger challenges that we've been internally discussing is how to reach those people who are overall not active and will not apply for a micro grant, will not apply for a training. How do we find them and directly touch them? How do we ensure that the NGO that we will be working with, that we will support, is actually applying the outreach strategy that will help find the right person who will otherwise will not be found? So I think in the middle of this whole situation there is still a lot to do, but at the same time the beginning that we've given with our organizations and with the work that our grants do, I think is something to look into, and I hope certain policy changes also support their work. There have been discussions if social entrepreneurship should be part of the legislative system, and some other countries have been complaining after making specific laws on that. So I think a lot of also research could be done in these fields. And furthermore, I guess you can later on ask me what I can tell you, and yeah, feel free to reach out. Thank you, Dalia. Thank you. And Dalia, you will stay with us till the end of the conference, yes? You will be here also tomorrow. Okay, so you also have time. Yes, I will. Yes, I can also advertise tomorrow. I will talk a little bit more in depth about one of the projects which is trying to bring back Ukrainians from abroad to Ukraine. That's one small comment from my side, because Dalia mentioned about also capacity development, also this issue of procedures in EU grants, and we are here due to Erasmus Plus program, but also we have this, now we have midterm evaluation of Erasmus Plus program, and one of the feedback we received, I mean, the European Commission, national agencies received from different beneficiaries from the whole Europe, that still the process is too complicated. So if, I mean, it doesn't matter, are you from Ukraine, Georgia, or from Germany or France? They have the same similarities that when you fill in the application form, the same questions are repeating several times. So you need to read it. So it's really very confusing. So this simplification is also, in my opinion, a key message to different stakeholders, that we need also to simplify this process. And actually we have good examples, Norwegian funds or British funds, they are much more user-friendly. So just a small comment. Okay, this is just to say that this division between male and female speakers is really spontaneous. It wasn't planned, but yes, now, yes, now we will go to our colleagues from that side of the stage, and I will switch to Ukrainian now. Петро, ти є одним із таких ключових діячів української меншини в Польщі. Колись в міжвоєнний період українська меншина в Польщі, очевидно, Польща мала тоді інші кордони, була найбільшою національною меншиною і насправді була найбільшою проблемою для польського уряду в той час. Натомість на сьогоднішній день насправді польська меншина є, мабуть, другою або третьою за величиною в Польщі, це ти скажеш там більш точніше. Але є, знову ж таки, є хвиля нових членів цієї меншини, в тому числі я є одним з таких прикладів.
людина, яка приїхала в 90-х, і зараз я себе теж ідентифікую як представник української національної меншини. І зараз ми маємо нову хвилю. Яке твоє бачення шансів і загроз для української меншини в Польщі і для Польщі в цілому в зв'язку з цією ситуацією? Доброго дня всім. Я дуже дякую за запрошення і дуже радий, що можу послухати і висказатися на так важливій конференції. Додам лише, що у 90-х роках я займався також питанням співпраці молодіжних середовищ. З одного боку був представником української меншини в такій структурі, яка працювала в Україні, називалася Світова конференція українських молодіжних організацій, де зустрічалися українські організації з України, з різних регіонів, але також українські організації Сполучених Штатів, Канади, Німеччини, Австралії, Польщі, Словаччини, Литви, Латвії, Естонії. Тому що українська діаспора – це процес з кінця 19 століття, який набирає дуже часто дуже сильних таких факторів, що збільшують присутність українців. Це Перша світова війна, Друга світова війна, Майдан. Всі ці історичні події, одним з елементів цієї події були масові виїзди українців до різних країн світу. І частина цих українських громад в цих країнах дуже сильно розбудовувала свої структури і навіть зацікавлена була, коли створилася українська держава, передавати досвід західних країн, досвід життя в таких країнах, як Канада, Штати, Франція, Україні, українським організаціям. І я в тому кілька років брав досить активну участь. І друге, серед польських організацій, тому що наша організація, яку я кільканадцять років очолював, є по юридичному, що так скажу, показнику польською організацією. Тобто польською організацією громадян Польщі української національності. Ще раз підчеркую, громадян. Тому що дуже часто зараз у публіцистиці, навіть у наукових статтях з'являється плутанина навколо дефініції, хто є хто. Національна меншина – це громадяни даної країни, у випадку Польщі це автохтонна спільнота, яка проживає на території Польщі там більше 100 років. Це показник польського закону про національні меншини. Натомість громадяни України, які з'являються на території Польщі, які зараз переважають, це мігранти, це можуть бути воєнні біженці, так? Натомість, так як слушно сказав наш ведучий, згідно законодавства, коли громадянин України стає громадянином Польщі, він немов би автоматично стає національною меншиною і має ті права, які маємо ми, будучи громадянами Польщі. Це дуже важливе, тому що за цим йдуть, наприклад, фонди на навчання рідної мови. Для прикладу подам вам приклад з минулих 2 років, коли польські контрольні органи провели контроль в школах, де навчається української мови. Закон про національні меншини чітко говорить, що держава зобов'язана сплатити чи передавати кошти органам місцевого самоврядування, а з черги ці органи школам, в яких навчаються діти національної меншини. Навчаються мови, культури, географії України, але вони є національною меншиною. І виявилося, що у всіх цих школах 50% зараз, говорю про стан на 2021-2020, 50%, 80% в деяких, 30%
це діти громадян України, які в різний час попали до Польщі, які не мають польського громадянства, мають зате українське громадянство. І тут є конфлікт. Тобто школи отримували кошти, а контрольний орган говорить, не можете брати цих коштів, тому що згідно з законом кошти належать лише громадянам, які є приналежні до національної меншини. І це не лише питання Польщі, тому що входження до Європейського Союзу так званих постсоціалістичних країн пов'язане з тим, що ці країни брали на себе зобов'язання прийняти законодавство Європейського Союзу, яке має відношення до питань національних меншин. Тобто це рамкова конвенція Ради Європи про захист прав національних меншин, це конвенція про регіональні мови і мови національних меншин. Це означає, що це питання, хто є меншина, а хто є мігрант, з'являється у Словаччині, Румунії, Литві. Очевидно, воно з'являється, як є така політичний запит. Це запитання з'явилося у Польщі, коли на рівні держави до влади прийшли консервативні середовища, можна прямо сказати, націоналістичні. І тоді права меншин, звичайно, в агенді правих середовищ титульна нація має бути головною, так? І попри те, що у Польщі національні меншини – це 1-2% суспільства, ці середовища дуже сильно антименшинні. Проти німців, українців, литовців – це регіональний більше контекст, проти євреїв і так далі, і так далі. У Польщі є кільканадцять національних меншин невеликих середовищ. Тому, коли говоримо про досвід позитивний входження країн цього регіону в Європейський Союз і права національних меншин, варто пам'ятати, що нічого не буває вічно, що це процес. Тобто держави, коли вони хотіли вступати в Європейський Союз, вони дуже, так скажу, говорили, ми прийняли ці закони, ми теж Європейський Союз. А коли вони вже стали частиною Європейського Союзу, дуже часто починається регрес. Тобто елементи повернення в риториці публічній, що, от, мовляв, господарем у Польщі може бути лише етнічний поляк. На початках це був маргінез політики, публічних заяв і так далі. Але коли цей маятник пішов у правий бік, коли праві були в парламенті головною силою, президент був правий, громадські організації правого напряму отримували більшу підтримку держави, ця риторика проти інших. Тобто ви меншина, ви повинні підпорядковуватися нашим законам чи нашій історичній політиці. Ви повинні брати до уваги нашу чутливість до деяких питань. Дивись, Волинь, Друга світова війна і так далі. І це стало проблемою для національних меншин, що національні меншини це питання почали виносити на рівні Європейського Союзу. Німецька меншина, наша меншина теж виступала до Європейського трибуналу прав людини в одному питанні. Це показує, що ці процеси, цей маятник, він може бути раз вліво, раз вправо. Це питання Словаччини колись, не знаю, котра ще країна мала такі серйозні запити на рівні європейських установ відносно політики щодо національних меншин. Так що це доволі цікаве явище. Натомість пан ведучий звернув увагу на серйозний фактор, тобто статистика, що до Майдану, менш більше,
У Польщі українці, українська національна меншина, українські мігранти – це не було масове явище. Це було явище в основному в великих містах, де потрапляли студенти, власне, молодь, студенти, працівники різного віку, в тому числі також молоді, але на початках нелегальні, потім легальні, але це не були такі числа, що робили, що впливали на громадську думку, можна було їх використовувати у політичному наративі. Натомість Майдан, пізніше війна на Донбасі, Крим, заволодіння Росією Криму, спричинились до того, що у Польщі почало з'являтися все більше і більше громадян України. Від маленьких дітей по дідусів, бабусь. Це в основному торкається цього останнього періоду воєнних біженців. І це майже стало явищем подібним до того, що було в міжвоєнній Польщі. В міжвоєнній Польщі, історики кажуть, було від 5 до 7 мільйонів українців. В період 18-39. Тобто польська держава, поляки як такі, мають в своєму історичному генотипі український комплекс. Що українці можуть бути проблемою, що українці по кількості, способах самоорганізації, політичній боротьбі можуть стати проблемою. І коли у Польщі внаслідок початку повномасштабної війни з'являється, не знаю, на початках було понад мільйон громадян України. Друге, у великих містах ви підете будь-якою вулицею в Варшаві, ви почуєте в основному російську, тому що дуже багато зі сходу України потрапило біженців, але теж українську. Побачите малих дітей, які говорять між собою українською. Подивитеся на перелік підприємців, які зареєстрували свою активність, українці, так? В Варшаві говориться про 200 тисяч громадян України. Плюс до того, що нас там невелика кількість національної меншини, зорганізована громада, яка визнає, так, коли є протести, коли треба вийти на вулиці, українці вміють вже організуватися, вміють про себе заявити. Молоді люди володіють дуже швидко польською, англійською і так далі. Дуже багато молодих людей з України навчалося у польських вузах. Цей показник зростав з року на рік. Тобто цей фактор, окрім позитиву, тобто, що польське суспільство зустрічалося з українцями з різних регіонів України, вже не говорило, так як казав наш ведучий, що Львів – це польське місто. Вони зрозуміли, що крім Львова в Україні ще є Київ, а тепер знають навіть Харків і Донецьк і Крим, так? Тому що питання України стало першочергове якби в світовій агенді. Але це принесло також політичні пристрасті. Тобто польські політичні партії питання українців почали ставити на різних рівнях. І я хочу завершити такою цікавинкою. Коли я займався питанням, що Польща підписала з Україною договір про молодіжний обмін і співпрацю, це було 90-ті роки, ми брали за зразок тоді польсько-німецький Югендверк, так? Тобто договір про співпрацю, де є дві структури в обох країнах, уряди підтримують, ця структура допомагає громадським організаціям в одній країні, в другій, якби давати поштовх до обміну співпраці молоді. В 90-х роках по польському боці не було до цього питання великого зацікавлення, то, що сказав нас ведучий. Тоді Україна не була цікава, дуже мало людей, польські громадяни, особливо молодь, знали про Україну. І загально після входження до Європейського Союзу була така тенденція
чим далі від Сходу. Тобто ми входимо до Європи, ми вже Європа, а там ті, хай вони собі живуть в цих джунглях, так? Натомість, і співпрацею цікавилися, чи були зацікавлені молодіжні структури політичних партій. Деяких, в основному демократичних, які мали свої коріння в солідарності. Частина з цих людей зараз є депутатами парламенту. І по українському боці також цим питанням займався, він був віце-прем'єром, Кириленко. Тобто також молоді люди, які були у Русі, потім були в цих демократичних опозиційних партіях. Зараз ця тенденція інша, зараз ця співпраця можлива, договір підписаний і так далі, і так далі. Але в 90-ті роки, коли їхала делегація в Київ, представники польських організацій, щоб говорити про співпрацю, по польському боці не було бажаючих їхати в Київ. Я їздив в цих делегаціях, дуже часто там були випадкові люди. Тобто на наших очах сталася неймовірна революція у всіх сферах. І беручи до уваги цю молодіжну політику, беручи до уваги присутність молодих людей з України в Польщі, але також зацікавлення Україною з боку молодих поляків. Тобто є цей негатив, політизація цієї теми, мігрантів, воєнних біженців, чи вони залишаться, не залишаться, а скільки їм прав, чи вони можуть навчатися української мови, чи вони можуть разом проживати, бо як будуть разом проживати, то створять гетто, а знаєте, що там у Швеції? Це я сказав, наратив типічних польських правих, так? Що не можуть національні меншини жити в якомусь районі побільше, бо це конфлікти. Тобто це генетична пам'ять, що як поляки і українці, це означає там Бандера, ОУН, вбивства і так далі. Так що це треба враховувати, коли будується співпрацю. Проте серед молодих людей це можна, по-моєму, знайти вже середовища, які цим не керуються. Вони реально зацікавлені Україною, вони реально хочуть співпрацювати з партнерами в Україні. Дякую. Дякую, Петро. Це цікавий екскурс. Ти згадав про пристрасті, а Ігор, як журналіст, він є таким живим барометром соціальних, політичних пристрастей у Польщі. І, Ігоре, звертаюся до тебе як до такого, власне, барометра. Яка ситуація, яка температура зараз в Польщі? Що ти бачиш, як ти це відчуваєш? Thank you for the question. I have prepared my speech in English, but I need to do some links to Petro's speech. І тому я перейду на українську мову, якщо дозволите, звісно. Я технічно назвав свою промову по-англійськи «The constant condition of temporality». І це є, мені здається, щось, що характеризує стан зарівно української міграції до 2022 року в контексті і державної політики, і системи освіти, і системи охорони здоров'я, і взагалі міграційної доктрини держави. А тим більше ця тенденція посилилася після 22-го року, коли у нас фактично воєнна міграція, вона державною політикою стала такою завішеною, в завішеному стані. У цьому стані дуже важко, особливо молодим людям, будувати що-небудь у контексті майбутнього. І це є, мені здається, найголовніший виклик. Далі я хотів свою промову скласти з кількох таких зарисовочок. Я маю надію, можливо, будемо мати час на дискусію. І ці зарисовочки нехай будуть таким способом на те, щоб вам задуматися над тематикою цілої конференції. Щодо того, що я хотів продовжити деякі думки Петра, ми з об'єднанням українців в Польщі, я так само, від 2017 здається, року займаємося таким проєктом. Ми досліджуємо hate speech, мову ворожнечі щодо українців загалом в Польщі.
польський дискурс, польська нарація, вона не розрізняє українців на біженців, на меншину, на довоєнну міграцію і так далі, і так далі. Це абсолютно бюрократичний поділ, який тільки бюрократам і потрібен. Нам він, якщо чесно, і даром не потрібний, так? Бо у нас є спільні проблеми, спільні виклики, і якби мені здається, що перше, що треба взяти, це, власне, абстрагуватися від цього поділу на біженців, не біженців чи меншину, коли ми говоримо про наші виклики. Отже, ми аналізували загалом дискурс, і якби результатом цього аналізу було те, що ми зголошували до прокуратури людей, котрі за цим дискурсом стояли, допроваджували до правосудних вироків. Їх уже є кілька десятків на сьогодні. І ми слідкували, яким чином у Польщі, як такому досить типовому барометрі Центральної Європи, так, тобто ця проблема, з того, що я знаю, вона стосується не тільки Словаччини. Я спостерігаю за тим, що відбувається в Болгарії, наприклад, аж іргі калболітувішки, ір галю, ір матоу, кейп токе паті ситуація іра літової ірге. Говорять по-литовськи. Да, тобто така сама ситуація, такі самі приблизно наративи, вони є у Балтійських країнах, і тому Польща тут не є Польщею самою в собі, вона є таким показником цієї, власне, нової Європи, якщо ми говоримо про ставлення до українських біженців і до українців загалом, як таких. Ми, закладаючи цей проєкт у 2016 році, власне, думали, що спочатку проаналізувавши цей антиукраїнський дискурс у Польщі, а пізніше допровадивши голів або розповсюджувачів цього дискурсу до судів і до вироків, ми його обмежимо, ми не дамо, ми закриємо їх у якихось закритих таких ком'юніті і не дамо їм можливості рекрутувати нових людей у цей дискурс. І, на жаль, я мушу сказати, що 22-й рік, що змінив, він абсолютно поховав це бачення. Антиукраїнський дискурс в Польщі, от Петро вжив такого окреслення націоналізм, він з націоналізму перейшов на расизм. Ставлення поляків, ви не дивіться на колір шкіри, расизм – це абсолютно соціальна категорія, яка не залежить від кольору шкіри. Це біологічне обґрунтування, скажімо так, нижчості чогось походження. І в Польщі такий расизм є найбільш виразною категорією. Власне, після 22-го року він став найбільш виразною категорією щодо українців. І з чим пов'язаний цей виклик? Так? Тобто він перейшов в категорію того, що українські діти розносять хвороби. Він перейшов в категорію того, що українські діти є біологічним загроженням. Дуже часто він пов'язаний, власне, з українськими дітьми чи з українськими жінками, які забирають відомо наших польських чоловіків. Тому, власне, у цих статистиках ми бачимо те, що польські жінки бояться українських жінок, власне, як Андрій тут говорив. Це виникає, власне, з розповсюдження такого біологічної нехоті до українців за допомогою дезінформації, різних інших методів, але в польському дискурсі. І після 22-го року, парадоксально, з одного боку, збільшилися контакти. Ми дуже часто, от, власне, в мотиваційних, оптимістичних промовах щодо скерованих до українців, чи там до польсько-українських якихось груп, чуємо, що чим більше між нами контактів, тим більше між нами приязни. Що польська ситуація показала, що не знаю, яка є відповідь на це питання. Так? З одного боку більше приязні, з іншого боку так само збільшується пропорційно нехіть. Ці радикальні групи, бувши до 22-го року більш закритими, більш обмеженими, вони стали рекрутувати до себе через оцю біологічну нехіть до розповсюдження, дезінформаційне розповсюдження такої расистської біологічної нарації щодо українців, вони стали рекрутувати до себе нових людей. І оцей ось дискурс, з яким ми стикнулися через 2 роки після початку повномасштабної війни, який все більше розповсюджується парадоксально у тих середовищах, які є молодші і які найбільше користаються соцмережами, він став дуже популярний у погляді на українців. Так? Це перша така замальовка, дуже важлива до цього, і
Тут що відбувається? Від 1 вересня українські діти йдуть до польських шкіл, потрапляють до системи, яка є сама в собі дуже недореформована, яка дуже податна на політичні впливи, яка складається так само з батьків, які потенційно податні на оцей ось, скажімо так, дуже націоналістичний, расистський дискурс щодо українців, і там стикаються з українськими дітьми. І там відбуваються дуже різні конфігурації, дуже різні ситуації. Це залежить, яка школа. Деякі школи в Польщі дійсно мають оцю, скажімо так, компоненту, вони звертають увагу на, скажімо так, співіснування різних національних громад всередині собі. І коли це є, це пропрацьовується. І це стає тоді на плюс і дітям, так? Тобто вони, переходячи через різні ситуації, перепрацьовуючи цю інформацію, що вони отримують ззовні щодо гіршості чийогось походження чи кращості, вони, коли в школі є інтеграційна програма, вони дійсно йдуть в тому напрямку, якому ми хочемо, коли відбувається співіснування різних національних громад. Натомість, коли в школі, а в більшості шкіл, до яких пішли українські діти, таких програм немає, бо діти пішли в школу до шкіл не більше в Варшаві, а в середніх польських містечках, то відбувається навпаки посилення і протистояння. І ми дуже багато вже бачимо ситуацій, коли результати такого протистояння, власне, видні на такому шкільному рівні. Це друга така замальовка. Третя замальовка – це є те, що нам робити. З того, що тут я не хочу повторюватися, ми багато звертали увагу на акторів, які важливі є, власне, для української молоді. Мені забракло одного дуже важливого актора – це бізнес. Бо бізнес, він, якби, наші центральноєвропейські держави, і тут я Україну абсолютно не виключаю, з такою дуже ліберальним баченням ставлення себе до громадян, коли от держава найбільше виходить з усього і дає вільну руку бізнесу. Так? Я сам бачив таку картину, був на зустрічі навесні 22-го року з воєводою Мазовецьким, де він запросив представників бізнесу і казав, от у нас тут приїхало дуже багато мігрантів, розбирайте їх, скажіть нам, що нам в законодавстві позмінювати вам, так, як регулювати нам ринок праці, щоб ви могли з них користуватися як хочете. Так. Тобто держава, він дуже добре висловив ідею польської держави тодішню щодо біженців. Так. Тобто ви їх заберіть, щоб ми просто з наших очей, щоб ми ними не займалися, а ви, бізнес, позабирайте їх. І бізнес у нас є, по-перше, очевидно, на ринку праці, де використовується абсолютно мігрантська праця. І тут мігранти, групу біженців абсолютно включають. Друге, він є в системі освіти, тому що через брак українських програм, їх є тільки кілька там неурядових організацій, фактично в Варшаві робить. Через брак освітніх програм українською мовою для українських дітей туди дуже сильно увійшли різні комерційні, так само з України, структури. Є приватні школи українські, які відкриваються, так, з одного боку. З іншого боку, якщо говоримо про систему після середньої, після шкільної освіти, так, тобто профтехучилища польські, чи університети польські на українських мігрантах, вони абсолютно роблять бізнес у тому сенсі, що або це платне навчання, або державні дотації на конкретних студентів. І це стало, мені здається, дуже важливо, власне, розглядати, що робить приватний бізнес, особливо в Центральній Європі, у контексті тих викликів, які ми обговорюємо. Тому що приватний бізнес тут є важливим гравцем. І він, скажімо так, користає на тому, що було недорегульоване державою. Він фактично підбирає оці браки держави в різних сферах, які стосуються особливо, він використовує так само польське населення або місцеве населення, але на мігрантах це видно з подвійною силою. І
Якщо якраз говорити про дослідження, я дуже багато бачив досліджень, які роблять не тільки, скажімо так, ЦБОС чи якісь там державні центри, а теж дуже багато досліджень бачив, які роблять, наприклад, приватні фірми, вони досліджують своїх українських мігрантів. І в певному моменті, дивлячись на це, розумів, що якщо ми говоримо після 22-го року про українських біженців чи українських мігрантів загалом, то я досить побіжно довіряю цим дослідженням, тому що я побачив, що в кожне з цих досліджень хто що хоче, то і вкладає. Там не треба бути великим соціологом, щоб це побачити. Так? От дуже часто бізнес каже, от нам якби як гарно, що ми тут працюємо. От хоче сказати, і отут дослідження, будь ласка, вам. Отут у нас 1000 українських мігрантів, які у нас працюють і які від нас залежать, от відповіли на наші питання про те, як їм прекрасно працюється. Тобто бізнес. Last but not least, це Україна. Одна хвилина лишилася. Так, так. Це Україна. З Україною є такий виклик, що мені здається, Україна не готова бачити українських мігрантів у багатьох ролях. Вона готова їх бачити лише в кількох образах. І всі ці образи – це ті люди, які раніше чи пізніше вернуться в Україну. А так не буде, як тут Андрій, в принципі, я з ним погоджуюсь, говорив. Тому що саме оце слово «displaced person», воно є погане, тому що краще би було там «relocate», так? Тому що це, якби «displaced», вони трошки передбачають, що от тут ця особа не має свого місця, а от воно в Україні там було, там буде, і по віки віків амінь. І на гробі так і напишемо. Натомість тут є така проблема, що Україна не готова бачити своїх громадян як тих, які не повернуться, які будуть послами української ідеї тут на місці. А ці люди, особливо молоді, які вступають в місцеві системи освіти, вони такими будуть. Тобто вірогідність, що вони повернуться, це будуть тільки винятки, які будуть підтверджувати правило, що ці люди залишаться, якщо вони закінчують тут, особливо вищу освіту. Це перше. Україна не готова бачити їх в різних ролях, і це виклик для української держави. Другі виклики для української держави є практичні. Якщо ці люди будуть повертатися, в Україні, наприклад, щойно тепер обговорюється стандарт української мови як іноземної. Взагалі, тобто у цього А1, А2, Б2 і так далі, українська мова не має такого стандарту, немає державних іспитів з цієї мови, власної. І я вже не говорю про викладання української мови як іноземної, це, фактично, я не знаю, якісь дуже виняткові, дуже тимчасові розв'язання, але вони навіть близько не стоять з тим, що зроблено чи там в Польщі, чи в Литві з викладанням цих мов для іноземців, чи для власних дітей, які повертаються з-за кордону взагалі. І це є великий виклик, тому що з тим, що викликом є брак міграційної візії. От у нас сесія називається Vision and Perception. У нас немає ні візії, ні перцепції. Якщо ми говоримо про міграційну політику тут, host countries, то з цим пов'язано теж те, що відбувається в Україні. Не може бути повернення українців до України, якщо Україна не буде мати міграційну політику, скеровану не тільки для українців. Бо з відбудовою України пов'язані теж різні речі. І тут включається дуже багато тих механізмів, про які Петро і я говорили в контексті Польщі, вони дуже сильно включаться в контексті України, тому що в Україні міграційна політика і система міграційна, що теж не менш важливо від політики. Так? Тобто в Польщі, якщо ми говоримо про міграційних чиновників, це теж дуже расистська сама система сама в собі. В Україні з цим є теж виклик. Дякую. Дякую, Ігоре. Часом барометр показує, власне, не завжди теж нам подобається, але така теж правда життя. Aldo, last week we were surprised, or maybe better to say not surprised, by the results of parliamentary election in Austria. Tell us, what is your vision and perception today about the future of Austria and about the future of Ukrainian young people, refugees in Austria? Yes, I hope to keep it short. You have only that's a maximum question. 5 minutes, maximum.
Yeah, that's a hurtful question still, because yes, the future doesn't look very good. We will see how the coalition goes, but that brings us back to the topic, the perception of refugees. The topic of refugees was indeed one of the biggest topics. I will say basically the biggest topic, and also the biggest motivation to vote in Austria in a negative way. Although I will have to say that the rhetorics in the country were very much based on refugees coming from Muslim countries. So it was a very Islamophobic rhetoric, and actually Ukrainian refugees were, as far as I remember, not even actually mentioned, which is also one of the challenges that I was writing down. That in many ways, also speaking specifically more from youth work, the challenge is being right now that Ukrainian refugees are very often just not visible. And if they're not visible, it means that it's very difficult to reach out. And this is one of the main topics right now within youth work. So yes, the situation in the country in general is going to be difficult, also because it is linked to other politics issues in terms of who supports whom. The party that got the majority of the votes is also a pro-Russian country who speaks about economic issues. For example, if we end our dependency on Russian gas, we will slow down our economy, and this kind of rhetoric, so that they try to put it in a like general, neutral economic perspective, but we actually know what is behind. Because there's also a lot of links from their party to Russian authorities even before 2022. But it's another issue. From the topic of youth work, the challenge is right now, as I was saying, to reach out. But it's also, I think, one of the main strengths of youth work, which is something that I really like to highlight, is the flexibility. We know that the educational system is very inflexible. It's very hard to change. We've heard a little bit about that, so I will not get into that. But youth work in Austria has, especially in Vienna, has always adapted to the different refugees crises that we have had in the past. We had the war in Yugoslavia, and we had the issue, for example, of people coming from the former Yugoslavian countries, young people staying out in the parks, being just a lot in the free space. That was something that was not like positively seen in Austrian culture. Austrians like to be more indoors, go to their coffee place and be there. So it was a challenge for young people to be in the public sphere. There was a lot of discomfort from like old Austrians and stuff. With old, I mean we say the bio-Austrian, whatever that is. And so the approach from youth work was basically to say, okay, if they're now in the public sphere, let's do something with it. Let's do something positive. And we started back then, over 30 years ago, a specific kind of youth work in the parks to work with them, to approach them. With the second very big refugee crisis that we had in 2015, it was also that a lot of young people came, a lot of men, a lot of unaccompanied minors. So the challenge was then, okay, what do we do with them? Because they did go like to all of the youth centers. They were in the youth centers, they were in all of these places, and the challenge was rather, okay, they are here, we don't understand their culture, we don't understand their language, and a lot of things like that. So the challenge is how to deal with that. There were also issues of displacement of within the youth centers, like the old groups that used to be there all the time. Now you have new groups. We also dealt with that. It takes some time. And now we know, and this is one of the issues, we know that there are a lot of young Ukrainian people out there and would like to maybe also have access to some of the services, but to be honest, sometimes we don't know how to reach them, because the structure of the population that came right now is very different. A lot of families came, so they are with their families. And another challenge from the Austrian perspective, now speaking, that has been mentioned already, is that there was a lot of attachment still to the home country and a lot of hope of going back. And if I may be frank, like even if I remember when we started speaking about this project, we were talking a lot on what to do, what you were just mentioning before, what will happen when the young people come back to the Ukraine. And I think these kind of talks are in general getting less and less and less, because the reality for a lot of people is that they are going to stay in the country.
But it's the challenge in the sense that, as I said, by now we don't know very much how to reach out. We need to reshape our structures as we did in the past. We need to reshape them now that we knew that we can reach this target, because this is also a policy of the city of Vienna, that the city is there for all of its citizens, and with all of its citizens we don't mean the passport, we mean the people who live in our city, who should enjoy the activities of our cities. The other challenge was, as well as it had been mentioned before, that a lot of the young people just didn't have the time. Like, we offer free time activities, and a lot of the kids that were there, they went to school in the morning, which they probably didn't understand, and they were stuck in like their own classes in Austria, and a lot of other issues related to our educational system, which is very selective, and was putting Ukrainian kids in a lower level, lots of different things. And then they came back in the afternoon, and they were still very much attached to either their networks back at home online, or still trying to finish Ukrainian school online, which put us in the challenge of, okay, if we offer free time activities but kids don't have free time, what can we offer? And I think right now this is turning out to be a bigger challenge for the future as well, because I feel that in terms of learning the language a little bit, and in terms of integrating, there was some time being lost, unfortunately, because of duality of hoping to go back but being there. So we will have to see how we move in the front, but we need to invest again in more language courses. This is, I think, something very important that has go back. And we need to build even stronger and stronger bridges to the community as well, so that we also learn what they need. I think this is very shortly what I wanted to say. Thanks a lot. Dear colleagues, I'm very appreciating your contribution to this panel discussion. Unfortunately, we do not have time for the questions from the audience. I'm very sorry for the situation, but good news is that our speakers will be able to stay with us for coffee break. So you will be able to approach them individually, and we can ask questions in more maybe cozy, informal situation. My personal conclusion is that yes, we have a lot of challenges, but youth work could be one of the best tools to use. And international cooperation is really very big added value. So that's why Fulbright program, EU Youth program, Erasmus program are really good initiatives we need to keep in mind. And we need also to try positive, let's say, bright side of the moon, that yes, due to the situation, we have thousands, hundreds of thousands of Ukrainian ambassadors in different countries. And we believe that this Ukrainian global community will be much stronger in the future. And I am personally also active in Ukrainian Scout organization PLUS. Actually, also Petro was one of the leaders in PLUS in Poland. And I have to say that now PLUS has the golden period of the development. Generally, we have so many Scout organizations in Belgium, in Spain, in France. The previous period we had, similar to this, was after the end of the Second World War. Of course, I mean, both situations were tragic, but on the other hand, yes, we need to use different channels, how to keep young people involved, and how to build these bridges between Ukrainian youth and Ukraine. Thank you, thanks a lot. And I'm inviting you for the coffee break. Maybe our colleagues will tell us where it's situated. Thank you very much, Andriy, for great moderation. Thank you to all of the speakers of today's first panel. We invite you to stay with us the whole day and tomorrow too, if you have time. You are welcome to join coffee break. Today in the evening we are going to have a joint dinner for the participants. So again, you are very welcome to join the dinner too. And thank you for your contributions to our topic of youth work with the displaced youth. And we have a break of 20 minutes before we start the next panel. So enjoy your time.
Take your seats. And before we start the second panel, we are going to have a short video from the Ukrainian youth delegates to the UN, finalists from different years. Ukraine is one of around 50 countries out of 200 presented at the UN who have their youth delegates that take part in the meetings of the General Assembly of the UN every year. And this year's youth delegates are in New York now. The Bogdan Havrilishyn Family Foundation is the provider, funder, and administrator of this program, supported also by the Ministry for Foreign Affairs and the Ministry for Youth and Sports of Ukraine. So now I invite you to listen to the voices of Ukrainian youth delegates from different years, what they think about youth work with displaced youth, and what are their messages. The video is short and it starts now. It's crucial that youth work helps them heal, rebuild their confidence, and also restore their hope for the future. We as youth workers can also help them to a large extent because we are creating safe spaces. We are actually providing them with the essential support that they need during these challenging times. However, oftentimes our efforts and contributions go unrecognized. This is why I believe it is high time that youth work gets the resources and the recognition it truly deserves to be able to fully support our Ukrainian youth towards rebuilding their future. So let's unite our efforts and work all together to make sure that every young person and every youth worker have everything they need to create a sustainable and lasting impact. Thank you so much. Hello everyone, my name is Mykola Popadyuk, a teacher, youth delegate of Ukraine to the UN and UNESCO 2023-2024, director, coordinator of educational courses and programs. One of the key aspects in working with displaced youth, whether internally or across borders, is creating a sense of belonging and community. This can be achieved by establishing support groups where young people can share their experiences and emotions in a safe environment. Peer mentoring programs are another powerful tool, allowing those who have already gone through similar challenges to guide others and offer both practical and emotional support. In addition, organizing social events, both online and offline, can help foster connections. This might include collaborative projects, creative workshops, or sport activities that allow young people to interact, build friendships, and feel part of something larger. By providing platforms for self-expression, such as art, writing, and public speaking, we empower displaced youth to reclaim their voice and identity. These efforts not only help young people integrate into new environments, but also offer them a chance to grow, learn new skills, and regain confidence. Together, we can help them turn displacement into an opportunity for personal growth and resilience. Thank you. Hi, my name is Nargis Moht, and I'm one of the Ukrainian youth delegates to the UN in 2019. Since my childhood, I've been engaged in social activities of Afghan diaspora in Odessa, and we've been implementing really cool projects aimed on the integration of kids into Ukrainian society. Later, as I graduated from uni, I started working in humanitarian field, so I do right now. And what I can say from my both personal and professional experience is that you should never
underestimate the power of network. This is something really, really important. And I think that young Ukrainian refugees should really focus on building a broad and strong network where they can gather together, they can discuss the challenges they face every day, and brainstorm and finally create. They can create specific projects that are focusing on specific targets and make a life better step by step. Dear colleagues, it's been my great honor to address such a great audience as a Ukraine Youth Delegate to the United Nations. It's been for almost 3 weeks of my visit to the United States to participate in different high-level events of the United Nations, including the Summit for the Future, the Action Days on Youth, and the high-level debate, and also to give a speech at the Third Committee of the United Nations. I'm recording this video from the Johns Hopkins University in Washington, D.C., where we are having an event with the students from all over the world to talk on Ukrainian youth resilience. These 3 weeks demonstrated to me how powerful Ukrainian communities abroad are. It is impressive how you managed to contribute to Ukrainian resistance despite your personal challenges here. Advocacy, fundraising, humanitarian aid, information sharing, cultural activities, scholar researchers on Ukraine, and many, many other activities, how you are supporting Ukraine in our war against Russia is very crucial for our resistance. Ukrainian youth, our resilience inspire adults all over the world to make concrete actions to support Ukraine. And my plea to you is to scale it. Together we have a responsibility to support our country, its resistance right now and recovery after the war. And we can only manage this with unity through widespread connections. Networks empower us in helping our country, and I believe making connections should remain the key priority of youth work. Global Ukrainians should remain connected to each other now and always. And one day, I believe, we all will be connected back in our motherland. Thank you. My name is Denis Ganja, and I've been working here in Ukraine towards the development of youth policy for quite a while already. And I do assume that I know quite a bunch of people who are sitting in the room right now, and I'm sorry for not being with you as I'm here in Ukraine, in Kyiv. And I want to remind you one thing. Because back in March 2022, I think we were the most united nation. We were the nation where every single person has taken the personal responsibility for the future of the country. And our biggest victory is that we have not lost the war. We have not given up to Russia, to the terrorist state. And what I really personally think that we must find one more time when we unite and when we take the personal responsibility. It's time for you to take the decision to come back home. There is no reason There is no reason to stay outside of Ukraine. I'm sorry for this technical finishing of the video, but I remember it, so I can retell it. The speech of the last youth delegate, is about the call to Ukrainian youth to return to Ukraine. Despite the war, despite the situation around the war, the Ukrainian youth is needed in Ukraine. This is the message of the last youth delegate of this video, and each delegate had their own perspective. We wanted to show the differences of voices of Ukrainian youth, and some of the delegates spoke about the importance of networking. Some of the delegates spoke about the dealing with psychological trauma of Ukrainian youth. Some mentioned the role of global Ukrainian youth in the world now, and that is, and somebody mentioned the importance of educational system. So the difference of these voices is huge, but I think that all of them cover the general challenges that face Ukrainian youth and the needs of the country. As the last delegate spoke, is that these youth should be connected to Ukraine and should
continue feeling their identity as Ukrainians and feel their responsibility to the country. So I introduce the second panel discussion of our conference, and it is about youth voices, about values and responsibilities in the work of different programs designed for young people, and and about the values that need to be taken into account in this program. So the moderators of the second panel discussion are Marina Popatenko and Aldo Perez. You already know them, so you're welcome. And the speakers for the second panel is Artur Aheyev, who is also, by the way, one of the youth delegates from previous years, and also the emergency officer in humanitarian aid to Ukraine, Moldova, Romania, and Poland to Alam Aid in Germany. Mariana Yelejko, the head of the Bogdan Havrilishin Family Foundation, and the author of the idea for this poster, a traveling exhibition, but not only about that. You will hear more. Anastasia Shemchuk, program manager for youth programs at the Bogdan Havrilishin Family Foundation. Karolina Rybczynivska, Mroczkowka, Anna Magdalena, sorry for my Polish, Olena Pavlova, the Young European Ambassadors, and Irina Bodnar, National Focal Point in Ukraine, EU for Youth Project. Irina, welcome to the stage, and I pass this microphone to Aldo. Yes, let me just, so we were playing just a chair game, sorry. No, don't worry, it was my mistake. It's Energizer. Yes, thank you very much. We will start with a rather difficult question. We already heard some of the values and tasks of youth work as well. Mental health, a huge challenge, I think, throughout Europe, but especially in this situation. Sense of community, self-expression, empowerment, the need to do networking, resilience, lots of very important things. So the question for Artur right now will be who, if I am correctly, you've been working as well as an emergency officer on humanitarian aid, something very important in a crisis situation, but how do you ensure that voices of young people, that all these values as well are being addressed in such a situation of crisis? Maybe you could tell us your perspective on this. Now it's on? Yeah, thank you very much. So I have a vast experience in both youth policy and since I would say more than 4 years in development and humanitarian aid. So I would start by saying that for the youth abroad to be able to speak their voices up, it's by simply doing it. It's not that of a challenge, I would say, for the Ukrainian youth to unite. There are lots of examples of many volunteering organizations who have been created, and I could say that Ukrainian youth is one of those small percentage of active citizens within each society. There's a small percentage of society who is active, and Ukrainians have shown lots of different campaigns where they could do that. I personally came from Germany yesterday, and there are lots of organizations that I could mention, like Vice, who do either from petitions to many campaigns to advocate based on the occasions, and they also do cooperate closely with different Ukrainian institutions such as embassies and etc. And I would say like 3 months ago, I guess, I was accompanying one visit, study visit, also supported by Bogdan Havrilishin Family Foundation to Switzerland, and we had an interesting discussion with our permanent representative office in Geneva, and the request was
that we could already create by the end of the meeting a WhatsApp group to be able to support the work of the embassies, because as we've been mentioned, 2 million Ukrainian youth are abroad, and it's of course a huge task for the Ukrainian governmental institutions to address it. So just those people who feel like they're active, and I'm sure the majority of you here today, they feel this need and they already do a lot of work, but there is also a percentage of people that are not simply, I don't know, it's not their thing to open up an NGO, but they could be helpful in their businesses because there are lots of fundraising going on, or they could just simply help within those institutions as they integrated quite well into the new countries where they are, just to study the language, to build up connections, and that will help tremendously also in the upcoming years, since Ukraine is on the way to become the EU member. And if we focus it quickly onto the humanitarian aid perspective, how to bring up those voices in practical. In my work, we support largely the hotline for psychological and psychosocial support. And I personally gather some of the stories which we make anonymous to be spread within newsletters and also on web pages and also different conferences as such, just to bring up those voices, because it's always good to have a personal connection, not to just show the numbers, but to show the story of one person, which of course is lots of thousands of those who are affected. And yeah, just to keep up the work. I know it might feel that you're here alone. It's hard to be integrated sometimes, but as long as you speak Ukrainian, as long as you do not switch to Russian, or at least you say a short word so you can be identified as Ukrainian. So my appeal is just please speak Ukrainian so we know that this is who you are, because it also brings some kind of a relief for Ukrainians abroad, and also some kind of a connection which is easier to be made abroad than maybe sometimes in Ukraine. Thank you. Thank you, Arthur. Yes, just a small remark. Thank you very much for the also short answer and also maybe an appeal for everyone else, so that maybe we have at the end some time as well, time for your questions. Thank you. Так, дякую, Альдо. І продовжу нашу панельну дискусію. Ми маємо зараз розмову про більш такий практичний вимір молодіжної роботи. І, власне, я хотіла би звернутися до Анастасії. Я знаю, що фондом разом з Міністерством закордонних справ і, власне, за участі більше 60 представників різних організацій з різних країн пропрацьовувався рекомендації, документ щодо молодіжної дипломатії. І, власне, це, напевно, якісний інструмент для того, щоб забезпечувати просування адженди України і забезпечити представлення голосу молодої людини, напевно, по всьому світу, враховуючи, що нас роз'їхалось багато, нашого цвіту по всьому світу. І, власне, розкажіть більше про цей інструмент і, на вашу думку, як це може забезпечити власне просування адженди України, як це може забезпечити платформу для голосів молодих людей і налагодження співпраці і взаємодії між різними країнами за допомогою молодих людей. Дякую, Марино. Всім доброго дня. Сьогодні на попередній дискусії лунала теза про те, що Україні варто як державі зрозуміти, що не всі молоді люди повернуться. Я думаю, що це розуміння є, а зараз правильно знайти інструменти, як з цим працювати. І, власне, молодіжна дипломатія є одним з таких інструментів. Наша минулорічна робота з МЗС полягала в тому, що ми собі поставили 2 цілі, які ми хотіли би реалізувати різними інструментами молодіжної дипломатії. І перша ціль – це допомогти тим активним молодим людям, які зараз за кордоном, стати адвокатами української адженди, так? Просувати порядок денний, який важливий для України на своєму рівні. Це одна з цілей. Друга ціль – це забезпечувати оцей зв'язок України з українцями за кордоном. Бо якщо ми все ж таки сподіваємося, що частина цих людей повернеться в Україну, і для того, щоб вони могли повернутися. А є ще питання прийняття їх в Україну, бо питання соціальної згуртованості нікуди не зникло і не зникне. Для цього повинен будуватися цей зв'язок.
Молодь – це дуже широка група, і для того, щоб розуміти, як з нею працювати, ми виокремили 4 головних цільових аудиторії. Вони, очевидно, можуть ще дрібнитися, але це є 4 таких цільових аудиторії, кожна з яких має дуже різні потреби і виклики. Одна аудиторія – це студентська молодь. Бо те, що турбує студентську молодь, дуже відрізняється від того, що турбує молоду маму з дитиною. Це питання, наприклад, академічної нейтральності, коли українців досі зводять періодами в великих європейських вузах в одні групи з росіянами. Або наявність таких собі центрів слав'яністів, які є фактично КГБшними структурами. І це великі проблеми. І для української студентської молоді є своя група потреб, на які і вони можуть впливати, і Україна як держава може допомагати. Друга група – це українська молодь, яка виїхала через повномасштабне вторгнення. Не просто там навчатись, а, власне, була змушена виїхати. І в них можуть бути зовсім інші теж виклики потреби, їм просто може не бути куди повертатися. Ми вчора разом з колегою, з Маріаною, відвідували центр «Дії», тут «Дія» бізнес в Варшаві, і спілкувалися про те, як вони гарно зараз працюють в контексті бізнесу і допомоги українській молоді відкривати тут підприємства, починати бізнес. І в тому числі розуміючи цілі, що тут молода людина-підприємець набуває зв'язки, знання, контакти і навіть легко зможе повернутися до України і продовжувати цей широкий бізнес. Про бізнес дуже важливо говорити. Недавно, здається, декілька місяців тому організація One Philosophy публікувала звіт про життєстійкість українського бізнесу. І одна з таких важливих тонких моментів, яка турбує український бізнес, це є теж виїзд молоді. Тобто бізнес є тут партнером у хвилюванні робочої сили, молоді і компетентних людей, які би мали повертатися і працювати. І партнеритися з бізнесом у громадському сектору дуже важливо, бо в нас одні цілі, одні потреби і розуміння, як ми можемо використовувати сьогоднішню ситуацію в майбутньому, як ми можемо посилювати цю ситуацію, важливо. Те, що робить Мінцифри через ці «Дія бізнес», розуміючи, як потім можна використати, набути досвід в плюс, в перевагу, це є дуже важливо. Але це так, я трохи пішла в сторону від цільової аудиторії молоді, яка була змушена поїхати через повномасштабне вторгнення. Є молодь, яка народилася тут, в інших країнах, за межами України, і дуже часто має громадянство інших країн, але зберігає цей зв'язок з Україною. Вони могли народитися в Україні, могли народитися в 3-му, в 5-му поколінні за кордоном. Людина, ім'я якої носить наш фонд, Богдан Гаврилишин, народився на Тернопільщині, через Другу світову війну був змушений, він опинився в таборі в Німеччині, він здобув своє визнання як відомого економіста за кордоном. Він сформувався за кордоном, але він завжди зберігав цю українську ідентичність і починав з того, що я українець. І після проголошення незалежності України він повернувся до України, він продовжував жити на 2 країни, Швейцарія, Україна, і це для нас теж може бути рішення. Достатньо мультикультурний, швидкий, мобільний світ може передбачати таку подвійну резиденцію, подвійне громадянство чи подвійне перебування. Це теж, про що ми маємо думати. І четверта, але повертаючись до цієї цільової аудиторії, ми розуміємо, що в неї є потреби бути в україномовному просторі, бути в контексті того, що відбувається. Кожні півроку фактично з'являється нове сленгове слово серед молоді. Зараз український Фейсбук живе словом «квадробери». Не знаю, чи тут більшість теж в цьому контексті, але контекст дуже швидко змінюється. І нам потрібно розуміти, яким чином ми залучаємо цю фактично діаспорянську молодь до цього контексту. Це теж окрема група потреб і викликів. І четверта група – це іноземці, які мають симпатії до України. І зараз для держави України, я переконана, стоїть питання не про те, як повертати українську молодь, а як зрозуміти, які є потреби, інтереси в цілому в європейської молоді і запропонувати, сформувати пропозицію. Тоді до нас поїдуть не тільки українці, але українці, зрозуміло, в першу чергу, бо вони є носіями мови, культури, розуміння, часто громадянства, але ми маємо запропонувати широку пропозицію і для іноземців. Я слухала попередню дискусію, мені десь трохи було сумно, але водночас не дуже, але водночас і інші почуття, коли говорилося про такий десь консервативний погляд молодих поляків на те, як має розвиватися їхня країна. Я бачу там, принаймні по Києву, дуже багато таких мультикультурних речей.
Київ, він в принципі є мультикультурним для України, і оця відкритість до світу, яка зараз формується в Україні, вона може бути нашою перевагою. Нам треба формувати розуміння і те, як іноземці, які симпатизують Україні, можуть бути включені в цей простір український. І в Україні зараз є на порядку денному дискусія про культурну ідентичність. Така популярна, відома і дуже авторитетна спікерка Наталія Кривда, вона сформувала десь визначення, що таке є українець, українська ідентичність в цьому плані. І вона говорить, що українська ідентичність сьогодні формується на межі двох ідентичностей – етнічної і культурної, ціннісної. Ті цінності, які ми набуваємо, які ми віддзеркалюємо і гостро відчуваємо через війну, вони можуть бути притаманні не тільки етнічним українцям. І ми маємо бути відкриті для того, щоб молодь, яка поділяє наші цінності, яка має інший колір шкіри, інше віросповідання, іншу етнічну приналежність, могла відчувати і називати себе українцем. Це те, про що має бути оця така широка політика МЗС і Мінмолоді, і десь вона формується. І це є частинкою молодіжної дипломатії, бо ми маємо включати ту молодь, яка є за кордоном, на своєму рівні бути цими молодіжними дипломатами. Для цього має бути дуже багато зроблено роботи. Як мінімум, має бути там меседж-бокси і відповідь на запитання, про що я маю говорити своїм одногрупником в одному курсі, та про що? Про те, що дайте зброю, він не впливає на ці питання. Але я можу йому сказати, ось це, наприклад, англомовні лекції Тімоті Снайдера про Україну, оце англомовна історія від Плохія, почитай, це є справжня, це є трушна ось історія України, це не є російський наратив. Зроби з цього якийсь свій висновок. Ми маємо апелювати до критичного мислення, до поширення цієї інформації. Тобто шукати ті інструменти, які будуть відповідати відповідати тому рівню спілкування, на якому ми є. Ми не можемо вимагати від людини, яка не впливає на надання далекобійної зброї, бо ми всі розуміємо, що нам потрібна далекобійна зброя, але яка не може на це впливати, говорити з нею її мовою і її інструментами, які можуть впливати. Ми, відповідно, але ще один меседж, який я би хотіла зараз тут озвучити, це меседж про побудову зв'язочків. Ми зараз в кожній своїй програмі вмонтовуємо елемент програми, який би передбачав зв'язок з закордонними українцями. І це те, що ми, як українські організації, повинні пам'ятати, і ми не можемо собі дозволити ігнорувати зараз українців, молодих українців, які є за кордоном. Ми маємо просто всі свої програми проаналізувати і зрозуміти, а де в цій програмі українці за кордоном. Якщо їх немає, якщо програма виключно на внутрішній ринок, значить вона зараз не на часі. Ми собі цього зараз дозволити не можемо. І ми будуємо, у нас, наприклад, є стипендійна програма. Так, у нас є стипендії, які ми надаємо студентам в УКУ, і стипендії, які ми надаємо студентам в Лондоні, в Гутена коледжі, українцям там, які потім повернуться. Якщо в нас є делегатська програма, вона все одно про цю роботу за кордоном. І в тому числі вона зараз буде доступна для українців, які живуть за кордоном. Те саме стосується наших навчальних програм. Вони обов'язково зараз мають компонент міжнародний від України до світу. І навіть ця виставка, вона про відповідальність, Маріанна більше розповість, але вона в тому числі зараз переросла за межі України до responsibilities we share, та до відповідальності. І це те, що ми несемо від України до світу. Дякую. Дякую, Настя. Власне, тут хотіла провести паралель. Ти сказала про те, що, і це правда, ми дійсно маємо інтегрувати всіх українців, де б вони знаходилися, у спільну адженду відновлення України, напевно, формування нашої спільної візії, хто ми далі в світі, і інтегрувати, тобто займатися процесом інтеграції. І я хотіла би перейти до нашої такої спільноти колежанок, які сьогодні представляють молодіжних делегатів, амбасадорів європейських, і, власне, це теж чудовий майданчик і велика спільнота, яка допомагає інтегрувати молодь, і українську молодь, в тому числі, в європейський простір, в європейське суспільство. І, власне, більше розказати, напевно, про європейські цінності, які нас поєднують. Я би хотіла більше запитати вас, щоб ви більше розказали нам про цю спільноту і, власне, чим ця спільнота займається, і які, можливо, спільні цінності вона просуває, і яким чином допомагає інтегруватися молодим людям і молодим українцям в тому числі. Дякую. Hi everyone. So we're going to have a presentation in, is it E for youth? Because we're
Yeah, can we have another presentation, please? Yeah, that's her. So, yeah, we want you to see that, so let's go to the side. Yeah, we're just going to move so you can read the slides. So, hi again, hi everyone. We're part of the Young European Ambassadors Initiative, and today it is a pleasure to hold a presentation about connecting youth from EU and Ukraine. And can I have the next slide? Yeah, so here are your speakers. My name is Elena, and I'm a Young European Ambassador from Ukraine. My name is Anya and I'm from Poland. I do not speak Ukrainian and I wasn't aware this panel was in Ukrainian, so I understood like half of it. Yeah, and I'm from Warsaw, so I wanted to welcome you to my city. Yeah, and hello, I am Carolina. I'm also from Ukraine, and I would like to start telling you more about our initiative. So please, next slide. First of all, we will start with our program. It's EU Neighbors East program, which supports EU's communication. So it is the key for it. And actually, within the EU Neighbors East, there is an implementation of different projects. And please, next slide. One of the programs as well is Eastern Partnership. So it's a joint initiative involving the EU member states, also 6 Eastern European partner countries like Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova, and Ukraine. Communication is definitely a key. So that's why within this program is actually our initiative exists. So please, next slides. Finally, we are on the Young European Ambassadors Initiative stage. So we are a non-profit, a voluntary initiative, and also important, we are not a political initiative. We are focused on promoting European integration in our region, in these Eastern Partnership countries. It might be a question why the EU is there, but EU is for our support. So that's very important part of our initiative. And actually, in these countries, Eastern Partnership countries, as far as we are just on our way to the European Union, it's really important to make the people aware of what is European Union, of the goals, of how to achieve this European integration. So please, next slide. It's gonna be some if it's possible, next slide, please. So there are gonna be some numbers or to show how actually large our initiative is. So in general, we have more than 500 VIEs. So it means how many people united with one goal, sharing one goal to the European integration. There are like 30 plus nationalities, and in general 250 plus EU, UK, YYUA teams, and 24 plus countries. So it's definitely multicultural. And please, next slide again. So about our activities, it's another one period, because actually this program is divided into some periods, and this one from 2021 to 2024. So we implemented almost 2,400 local activities, and there were 150,000 plus people reached. So we are really proud of it. And of course, in social media, we have some blog posts, some magazines, but it will be told more by my colleagues. In general, from the activities to show the engagement, we organize like different events. For example, I can do it on my own. I can just collaborate with my colleagues, and we can implement something on international level, on local level, or just on regional. So it's really important
by joining this initiative to show that we are also together united, and we engage people to do that, to take actions, because it's very needed. And also I remember that when I had first meetings, for example, with the representatives of our government, just to show that young people, they also have impact. They do important role, in promoting European integration, and of course that's why I believe we have such results, because we managed to promote our activity. But more about it, my colleague Anya will continue. Okay, so you already learned about activities that we do, for example, in person, like today. But we also have the YA's magazine, where you can learn more about what we do. And if you scan the QR code on the bottom of this page, you will be able to see and read, thanks, our past issues. So the YA magazine is basically a collection of articles written by us, and they are about our personal experiences, different insights that we have on our countries and also on the Eastern Partnership countries. And basically, the main thing of the YA magazine is that it is all connected with a certain theme. So this year, unfortunately, it should be on the slide on the right, but the newest magazine was about connections. So basically what we are talking about here, establishing connections between young people from our countries. It was also about some Erasmus projects that our YAs participated in. So it just highlighted how young people can make a change by connecting with others. Then the other magazines, for example, last year, we covered the European Year of Skills. So we talked about different skills, which ones it is maybe not profitable, but interesting to develop, and how not only STEM skills, but other, such as soft skills, like presentations we are doing right now, are also important. Okay, we can go to the blog straight away. So once again, you know the drill. We have a QR code on the bottom, right? So if you want to read, you are more than welcome to, because through these articles, you are able to learn more about our initiative. Because actually, me and Olena, we met while writing an article, because we can cooperate with other YAs to write articles about our experiences. This will probably become a YA blog article. So yeah, we write about our events, we write about our experiences, exchanges that we have taken part in, or also about culture. So I think we wrote an article about Ukrainian culture, actually. So if you want to read it, you are welcome to scan the QR code, browse around, and I'm sure you will find something interesting. Next slide, please. So this is the YA dynamic map, and this basically shows you where we are, and we are everywhere. Obviously, the majority of the dots are in Europe, but we also have a few people in the Americas and in the Middle East. So we are a really big collective of people from all over the world. And well, this is a beautiful thing because it shows you where we are, but it actually was born with a sad story behind it, because the map was created after the Russian invasion, and we wanted to help YAs, for example, from Ukraine going to the EU. And so there you could type in your city where you are, and if you would be able to host somebody. So I know for a fact that a few YAs from Ukraine found a place to stay through this dynamic map. And now on the topic of Ukraine, Olena will tell you more about what we do. Thank you, Anna. Hi, everyone again. Can we have please the next slide? Yeah, now, next slide, yeah. Now I would love to direct your attention to this important slide, because here I'm going to talk about the support that young European ambassadors from Europe and UK chapters given to Ukraine in the first months of invasion, and how the support changed through time. So, yeah, we're also going to say examples of activities that young European ambassadors from Europe and Ukraine organized to bring awareness to Ukraine and the war. So before the 24th of February 2022, we organized activities, as Anya said, about Ukrainian culture. It was blogs, it was activities about traditions, and also we had activities focused on EU-Ukraine relations. During the first months of a full-scale invasion, we had activities that were focused on solidarity in Ukraine,
A huge example may be blogs called #SMWithUkraine. These were introduced stories of ordinary people from Europe who decided to volunteer and help in their countries with displaced Ukrainians who came to the country, and the help included help with finding accommodation, finding employment, help with translations, and so on. To the end of 2022, we continue raising awareness about Ukraine, about the war, about EU support to Ukraine. We also had activities on fighting disinformation, and we talked about Ukraine's path to the EU, as in 2022, Ukraine signed the EU accession application, which is one of the important first steps to become a member of the EU. In 2023, Ukraine began the negotiations with the EU member states, and we began raising awareness of EU's enlargement process, the whole process of becoming a member of the EU. And we also began making activities and events about EU-funded educational opportunities. One example of them you may see on a lower right corner of the presentation. It is called Elevate You. It is a Ukrainian event which talked and educated Ukrainian people about opportunities such as Erasmus+, youth exchanges, trainings, volunteering experience abroad, and so many other things. So in 2024, we continue to keep the attention up. We continue together to develop projects about Ukrainian EU, and we advocate for more EU support to Ukraine. Yeah, so next slide. So sorry it's to with be the all end. polite, but could you maybe just keep it very short for the next slides? It's already the end. So we're open to answer any questions you may have, and these are just the contact information and social media of the Universe East. And you can go and just check different activities that young European ambassadors organize in Ukraine and in other chapters. Thank you very much for your attention. Sorry, thank you. Дякую, колеги. Це було надзвичайно важливо. І, власне, тут хотілося б підкреслити, що це дійсно дуже гарний майданчик для того, щоб можна було і отримувати релевантну інформацію, обмінюватись думками, обмінюватись практиками. Це дійсно практичний майданчик, дійсно мультикультурний майданчик, і це дуже важливо для України на сьогодні, як говорила вже Анастасія. І, власне, де саме молодь може просувати через власні ініціативи, власне бачення, думки, які може висловлювати на цьому майданчику, власне, ті позиції, які зараз надзвичайно важливі України в рамках євроінтеграції. І ми знаємо, що зараз в Брюсселі відбувається черговий етап переговорів після скрінінгу українського законодавства офіційного на предмет взаємодії з європейським законодавством. І я думаю, якраз молодь може відігравати саме на цьому майданчику теж важливу роль. І в цьому контексті я би хотіла передати слово пані Ірині. І проговорити, ми маємо чудову програму You for Youth, яка, власне, на сьогодні теж має достатньо практичні складові щодо підтримки України. І хотілося б більше почути, які конкретно, бо знаю, що програма має 3 виміри, 3 складових, і, власне, кожна з них допомагає і соціальній інтеграції взаємодії, і економічній спроможності молодих людей, і саме забезпечує участь, тобто ми говоримо про голоса малих людей. То, будь ласка, більше про це. Дякую. І я перед тим, як почну, я хотіла трошки відрефлексувати дуже трошки на те, що сказала Настя до того, що давайте зробити міжнародні активності. Супер, давайте подумаємо про чоловіків, які не мають права виїжджати з України. Просто хочу, щоб ми постійно це тримали теж в голові, що це дуже круто робити щось інтернешнл. Я сама з міжнародним досвідом прийшла, в принципі, в молодіжну роботу, але просто пам'ятати, що у нас є, на жаль, така частина, яка не може. Та всі міжнародні заходи, які зараз відбуваються за кордоном, де буває чоловіки, які там є, вони там або проживають, або вони, державні службовці, змогли виїхати. Решта, на жаль, принаймні наразі, я просто хочу, щоб ми теж це тримали в голові. І тут, напевно, я перейду на англійську, тому що в мене презентація англійською, мені буде просто простіше. So now I will translate, I will switch to English to make also for you easier your life. And actually it's happened because I do have presentation in English, so it's just like to make it easier for me as well. So hello, my name is Irina Bodnar. I'm a youth worker with a huge experience on national and international level. At the moment, I'm here, have my hat, being a national focal point for Ukraine for the program EU for Youth.
What does it mean, EU for Youth? What EU does for Ukrainian, not just for Ukrainian, but for youth in Eastern Partnership countries. It was already mentioned by ladies before me, by ambassadors, that neighbor Eastern Partnership countries are, who still remember? Okay, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ukraine, and Moldova. And we are 6 national focal points in 6 countries, and we do something about youth policy and youth work in our countries, and I will tell a little bit about it a little bit later. And please, next slide. Будь ласка, наступний слайд. Дякую. So main what we do, we focus on youth participation, we focus on employability and entrepreneurship. Dalia, who had presentation before, she focused more on entrepreneurship and employability. That's why I will not focus too much on that. But the main pillars where we, as EU, focus in our countries are, you're here. So Dalia, so I was looking for you here. Employability, entrepreneurship, and active participation. And next slide. We have 3 phases. It means like 3 organizations do different stuff. And one, which was actually, which Dalia represented, she represents CPMA, organization which actually they work a lot on employment and entrepreneurship. So they focus on job seekers, they focus on their competences, they focus on, as was already mentioned, on grants system, just to support Eastern Partnership countries. We talk here about 6 countries. I don't know if you work in Belarus, I'm not sure. With Belarusians outside. Okay, yeah, this is actually quite often now it happened like that. So EU work with Belarus, but not within the country, but outside of the country. So yeah, entrepreneurship, everything which is connected to employability and entrepreneurship. Next one, next slide to make it faster. The second one is quite, I would say, quite big at the moment in Ukraine with GZ support, with GZ manage actually these pillars. It's engagement and empowerment. Grants for youth organizations, for youth workers, study visits for youth workers and people who connected to youth policy in Ukraine. Just recently finished two of them. One was to Poland, another one to Lithuania, by the way. And so these pillars, they focus on empower young people, if we talk about Ukraine, within Ukraine, to be more active on local and national level. And next one, please. And the last one, coordination and policy support, is actually a phase where I related too much. And what we do as national focal points in our countries, we see what's going on within the youth policy and youth work in Ukraine. We are kind of bridge between EU and Ukraine, if I can put it in this way. And we, especially now, when Ukraine became a candidate for EU, because project started in 2017, before Ukraine became a candidate. Now we try to see and to help Ukraine to make our law more aligned with European Union law, just somehow to go to this direction. Yeah, next one. This is a little bit about our results. I don't know if you're really interested in that, but we provided already a lot of supports to young entrepreneurs who are seeking for their jobs. We launched 7 initiatives with Ukrainian NGOs, big one. We also support national youth councils. In Ukraine, it's a little bit unique situation, I would say, as we have several national councils. And we try to work with all of them, but it's not easy. Yeah, and next one. And next one, I already mentioned it. Yeah, actually, I really tried to do it very fast. I will also distribute one-pagers about each of phase, so you can read, and in case you have questions, you can ask myself or Dalia, in case you're here. Just wanted to be fast. Thank you. Дякую, Іра. За таку коротку змістовну презентацію. Насправді проект EU for Youth має дуже багато вимірів, які в кожній країні акцентують увагу на найнеобхіднішому. І чудово, що в нашій країні мені дуже цінно було ще про роботу в міністерстві, що ми мали можливість консультації для того, щоб зробити цей проект, змоделювати, власне, підтримку через EU for Youth для України саме таким чином, яка є необхідною на сьогодні.
і врахувати, скажімо, потреби. Я би хотіла звернутися до Мар'яни. І, власне, ми починали з того, що молоді люди, делегати від України в ООН говорили про, напевно, ті питання і проблеми, які для них є найактуальнішими і на сьогодні хвилюють їх безпосередньо, і хвилюють дуже багато молодих людей, і вони говорили про такі цінності, які об'єднують молодих людей, не тільки українців, а молодих людей по всьому світу. І, власне, на останньому засіданні 79-ї Генеральної асамблеї говорили про спільне майбутнє, яке теж будується на спільних цінностях. То я би хотіла більше вашої позиції, і особистої, і від фонду, трішки про такий ціннісний підхід, ціннісну роботу, можливо, більше про цю презентацію, яку ми бачимо за нашими спинами, і, власне, про, на мою особисту думку, українська молодь на сьогодні, можливо, чимось відрізняється від іншої молоді світу, тим, що вона є надзвичайно відповідальною, як на мій погляд, тому що та ситуація, в якій ми зараз живемо, вона вимагає, напевно, від нас тої відповідальності. Але це теж велика цінність, напевно, яка об'єднує багато інших людей, то більше про відповідальність в тому числі. Дякую, Марино. Спершу я би хотіла подякувати організаторам за те, що в обговорення фактично роботи з молоддю, яка переїхала, українською молоддю, взаємодії, напрацювання рішень для держави, включено питання цінностей і відповідальності. Адже коли ми готуємо якусь страву і додаємо до неї різних інгредієнтів для того, щоб ця страва була цілісною, дуже є важливим те, які ми приправи туди додаємо, що додає цього такого смаку і відчуття цілісності. І відчуття, власне, цього смаку, цілісності додають ті цінності, які ми вкладаємо у нашій щоденній роботі. Я пригадую, читала колись виступ Богдана Гаврилишина, українського візіонера, економіста зі світовим ім'ям. Ще конференція була за 15-й рік, і він, власне, тоді вже говорив, що основою нової парадигми світу будуть цінності відповідальності і взаємодії. Наче було зрозуміло для мене тоді, коли я кілька років тому читала про це, ну так, все ж зрозуміло, але практично і прожито ця фраза коротка сприймається саме зараз. І я би до цих інгредієнтів взаємодії і відповідальності додала би ще одне слово, ще одну таку цінність, яка також на літеру «Ви» – це вдячність. І, отже, навколо цих трьох слів я хочу трішки показати і перейти потім до виставки. Про що це? Тому що коли ми зараз дуже активно діємо, десь все несеться, десь щось організовуємо, різні проекти, усе дуже важливо помічати і те, що ми робимо, і те, що роблять наші партнери, друзі, колеги сектору, проявляти цю вдячність, знову ж таки, на різних рівнях собі і іншим. Для прикладу, от Анастасія розповідала про нашу взаємодію з Міністерством закордонних справ, власне, в напрямку розробки основних засад молодіжної дипломатії України, так? А я хочу згадати про співпрацю і про важливий напрямок Міністерства молоді та спорту, який втілює зараз міністерство. Чому хочу про нього згадати? Бо сьогодні це слово згадувалося кілька разів. Це тема ідентичності. І, власне, чи знаєте ви, що міністерство розробило з залученням експертів стратегію утвердження національної і громадянської ідентичності? Чи чули? Чи от скільки людей чули? Чудова аудиторія. Хто не чув, я дуже рекомендую ознайомитися з цим документом, оскільки він є надзвичайно корисним у, власне, роботі і темах, про які буде йтися ще сьогодні, уже йшлося і буде завтра, особливо в практичній такій частині, йтися. Цей документ дуже насправді гарно пророблений і є важливим для побудови цих і місточків, для розуміння того, що є і як ми ретранслюємо те, хто ми є.
ідентичність – це є відповідь на питання, хто я є, хто ми є, національна ідентичність. І повертаючись до відповідальності, от мені подобалося, коли слухала відео такого відомого українського релігієзнавця і практичного філософа, я б сказала, Ігоря Козловського, і він в одному з відео робив такий аналіз теми ідентичності і відповідальності. Він ставив між ними знак тотожності, тому що ідентичність і відповідальність – це є здатність давати відповідь на запитання, хто ми є, хто є я. І відповідальність у цьому ключі, вона є такою активною діяльнісною компонентою того, хто є я і як я дію. Відповідальність – це є ця дія з любов'ю, яку ми проявляємо у своєму щоденному житті на різних рівнях. На особистому рівні, на рівні взаємодії в межах своїх спільнот, на рівні країни і глобально у світі. От зараз це фактично такий мій вступ і перехід до цієї виставки, яка презентована тут зараз для вас. І була презентована уже в понад 15 містах України. Також вона була презентована вже у 2 країнах Європи і мандрує зараз якраз з жовтня місяця, буквально з наступного тижня в кількох країнах, ще в кількох країнах Європи. І це є ілюстрації до декларації відповідальності людини, створеної Богданом Гаверлишином ще у 2014 році. Це 15 пунктів, 15 таких принципів, які працюють на різних рівнях. Для прикладу, просто коли будете рефлексувати щодо неї, треба трішки зупинитися і порозмірковувати, про що це. От є пункт про турбуйся, піклуйся про своє здоров'я. І це не тільки про те, як ми піклуємося про власне здоров'я для того, щоб почуватися енергійно, активно, а це є так само про те, як ми піклуємося про тих людей, які зараз не можуть попіклуватись про своє здоров'я. Тому що так ми даємо можливість державі зробити фактично це піклування. І це є різні виміри, власне, роботи над оцією такою відповідальною дією на різних рівнях. Для прикладу, 13-й пункт «Допомагай своїй країні» і оце помічання, цю вдячність, про яку я говорила. Ми ці 3 рівні вдячності, взаємодії, відповідальності вкладаємо у всі проекти як інгредієнти. І для прикладу, в нас є проект, який діє з 2021 року, премія відповідальності. І це про цю вдячність і помічання внеску громадянського суспільства України у фактично на різних рівнях. Проекти надзвичайно різні, ініціативи і підтримка надзвичайно різна, але ви можете перечитати ті історії громадянського українського суспільства, які вони втілюють щороку і проявляють цю свою відповідальність. Ми дуже часто просто не помічаємо і не бачимо те, що ми зробили, а це є наше таке коріння і міцна основа до наших дій далі. Україна, ця виставка була створена на підтримку і рефлексію теми відповідальності, і, зокрема, підтримку ще одної історії. Україна є першою країною у світі, яка відзначає День відповідальності людини. І, власне, 19 жовтня, день народження Богдана Гаверлишина, є всеукраїнським днем відповідальності людини. І ми зараз з командою якраз цьогоріч, з осені, розпочали таку ініціативу, як Global Call for Human Responsibility Day. Фактично такий, це вже міжнародна ініціатива і глобальний День відповідальності людини. Тому що тема відповідальності є актуальною глобально у світі і буде актуальною і більш помітною і зрозумілою навіть ще впродовж нашої взаємодії зі світом. Багато українців зараз в різних країнах перебувають, і я думаю, що
меседж цієї відповідальності і того, як ми проявляємо своє піклування про країну, є дуже таким цінним і сенсовним зараз для світу. Тому я дуже закликаю подивитися, оглянути виставку. Для тих, хто є онлайн, я думаю, можна буде поділитися чи посиланням, але можете так само переглянути цю виставку в онлайні на сайті Human Responsibility Day. І у кожного з учасників сьогоднішньої конференції у ваших пакетиках є фактично ця сама виставка, тільки але в форматі таких відкриточок, листівочок. І знаєте, як ми з ними ділимося? Ми на тих листівочках пишемо якесь слово вдячності тому, кому ми хочемо її запрезентувати, і таким чином проявляємо цю турботу і помічання у нашій взаємодії далі. Дякую. Дякую, Марія, за такий натхненний виступ в кінці. Власне, наштовхнуло на думку, що кожен в світі відповідальний за те, що відбувається. І, власне, сьогодні Україна є, напевно, таким форпостом захисту цінностей, які важливі для нас всіх, які нас об'єднують. І те, що наші молоді люди знаходяться по всьому світу, це, напевно, може тільки посилити нас в майбутньому. Тому що той досвід, який ми зараз здобуваємо як в Україні, той досвід, який наші молоді люди здобувають по всьому світу, при відповідальному підході може допомогти нам як відновитися, так і, напевно, показати абсолютно нові стандарти, які ми можемо як вибрати і в Європі, і в інших країнах, і, власне, показати абсолютно нові стандарти життя і цінності життя. Дякую. Thank you. Yes, as well. Another remark, because we were speaking before informally about how it was in Europe after World War and so on. So I think as well that this issue of responsibility is a very important key aspect. I think, yeah, after the World War, it was only possible to build up Europe in peace by politicians taking responsibility for peace, for values, for diversity, but also of citizens. And I think this is also something that I have the feeling that it's getting a bit lost in this new wave of right-wing extremism going throughout Europe. That being said, I think that we will still have time, if we can pass the time a little bit, for one or two more questions, if you have some questions. Yes, if you don't have any question. Oh, one. Я думаю, ми це можемо проговорити на перерві. Okay, I missed that part. Okay, so I didn't understand that. What I did understand is that I think the willing to eat is bigger right now, probably. Okay, so one short question, and then we go and have lunch. Я задам дуже коротке, але дуже актуальне питання. Як мами, зараз тут присутні троє прекрасних просто молодих дівчат, і я хочу запитати вас, скажіть, а як ви починали, от з чого ви починали вчити англійську мову, з яких програм, що ви так просто вільно і прекрасно спілкуєтеся, і що ви скажете для підлітків, 14 років у нас в Україні вважається вже молодою людиною, молоддю, з чого починати, щоб от входити в такі програми і презентувати Україну ось так англійською мовою на міжнародній арені? Дякую. Так, мій дали мікрофон, тому, напевно, я перший почну. Sorry, Anna, I will speak in Ukrainian. Ну, в моїй історії мені просто дуже подобається англійська, і я якось, знаєте, оточила себе англійським середовищем, я дивилася відео англійською, я слухала музику. І, знаєте, це все, ну, мови, вони всі про ці відчуття. Тобто це про, як ти чуєш, як ти розмовляєш. Тобто, коли проходиш там англійський тест, то там перевіряється і розмову, твої розмовні навички, як ти вмієш слухати, читати і так далі. І ми якось це себе якось оточити такими, тобто читати книги англійською, дивитися відео. Я знаю, це звучить дуже банально, напевно. Це, напевно, всі відео, якщо так подивитися, там, як вивчити англійську, напевно, це кажуть всі.
Але у мене це реально дуже сильно спрацювало. Ну, і головне бажання. Ну, мені якось було це цікаво. Так, мене от манило це, знаєте, за кордон поїдеш, там тебе це розумітимуть, тому що, знаєте, англійська це мова, міжнародна мова. Тому, напевно, так, саме оце оточити себе англійською і, ну, знову ж таки, якщо дивитися якісь відео або щось слухати музику, вибирайте те, що вас цікавить. Вас цікавить, ну, у мене просто є англійською Гаррі Поттер, насправді. У вас є українською, можете взяти англійською почитати. І, знаєте, вивчати слова, і це дуже допомагає, знаєте, себе оточити, бо, ну, з практикою я вже так доволі, знаєте, дуже комфортно почуваюся, якби я була повністю з іноземцями. У мене є досвід навчання в ірландській школі, я була вимушена також виїхати з України, я була в Ірландії, також цікавий досвід. І не переживати, не хвилюватися, ось попереду. Не скажу, що я, знаєте, ідеально знаю англійську, тому там ніхто її далі не буде знати, навіть самі англійці, або, ну, носії англійської мови, тому, напевно, це важливо. Так, іти вперед, не зупинятися і навіть вивчати англійську тими темами, якими тебе цікавить. От тебе цікавить ігри, дивишся ігри, як грають англійською. І так, по практиці це все виходить, так, і ви вже будете комфортно почувати. Дякую, сподіваюся, відповіла на питання. Thank you very much. Дуже дякую за питання і комплімент. Хочу сказати, що якось з англійською в мене спочатку була така ситуація, що я її не любила, але мене змушували, тому що моя старша сестра, у нас різниця в 10 років, вона дуже добре володіла англійською, і вона така, мені було тоді буквально 5 десь років, коли я почала вчити перший алфавіт англійською чи щось таке, але я цього так сильно не хотіла. Говорила, піду краще почитаю книгу, тільки не вчити англійську. І потім десь років, коли мені було 13, це, власне, коли розпочалась моя діяльність, я зробила свій перший проект, і далі я вже займаюся проєктним менеджментом ось 5 років. І після цього я така зрозуміла, щоб виходити на більш глобальний рівень, мені потрібна англійська. І в мене також була така велика мрія навчатися от саме англійською мовою. Тому причина, по якій я знаходжуся зараз в Польщі, це те, що я вчуся тут англійською, вивчаю міжнародні відносини. І я розумію, що от я також вже трошки поподорожувала по деяких країнах, і коли я використовувала якісь інші мови, які я знаю, в результаті все одно сходилося до англійської, скрізь була саме вона, і зараз це просто така от велика необхідність, і тому для того, щоб її гарно вивчити, я думаю, потрібно використовувати багато зараз безкоштовних платформ є, на яких можна просто практикувати, вчити граматику і так далі, також у вільному доступі навіть для окремо для українців, чи просто окремо для всіх, хто бажає. І от як ви просили про пораду, то я думаю, що одна із таких – це обов'язково вчати англійську, щоб далі була можливість поширювати свої знання, цінності для того, щоб якось рости більше експертно і от навіть, щоб взяти участь у такій от конференції. І я думаю, що тут також повернусь трошечки до питання чорного кольору, він надає багато впевненості, і тому говорити англійською далі ще вільніше і класніше. Дякую вам дуже. Thank you. Well, Anna, I will just ask you to in one sentence to answer, and I would also like to say that she already approached to me in German, so she doesn't only speak English but also German very, very well. And in French. And French. Yeah, okay, I'm going to take this off because it's confusing me. But if you care about my perspective, I have 4 short tips. So basically, make friends, first one. Second one, try to watch as much content in English. That helps with pronunciation a lot. Another one would be trying to write, for example, a journal or something every day in the language. And I had one more in my head, but I forgot. So I will leave you with these 3. Maybe after lunch. Thank you very much. And also in the terms of Erasmus Plus program, this was very, very nice to highlight the importance of informal and non-formal language. And with this note, let's go and have lunch. Thank you. Thank you, Marina, as well. Дуже дякую всім учасницям та учасникам другої панельної дискусії. Дякую нашим модераторам. Thank you for the wonderful moderation and for the speakers. We have lunch now until
We have 40 minutes for lunch. It will be on the -1 floor. Lunch на мінус першому поверсі. Всіх запрошуємо вийти. Можна або сходами спуститися, або ліфтом на мінус перший поверх. І за 40 хвилин о 14:10 ми чекаємо всіх до повернення. У нас будуть дуже цікаві презентації від партнерів проєкту, українських, польських, французьких та австрійських, про те, яка молодіжна робота відбувається з українською переміщеною молоддю. Lunch time, enjoy, and see you at 10 minutes to after 2.
So, dear participants, we continue with our conference, and this part of the day is about presentations from the partners of the project on youth work with the displaced Ukrainian youth, who were initially involved in the project. And we will have two parts, presentations from Ukraine and presentations from European partners. This blog is about the beneficiaries and the key organizations involved in the youth work in Ukraine. And I would like to invite Vladislav Yatsuk, head of the department on youth work, if I'm not mistaken, on youth work at the Ministry of Youth and Sports of Ukraine. So, Vladislav, the floor is yours. Вітаю, друзі. Дуже дякую. А скільки в мене є часу? Хорошо. Я трошки про можливості. Да? Якщо ми говоримо взагалі про те, що зараз міністерство робить, або я б трошки розширив цю рамку, те, що відбувається за участю міністерства, тому що особливо після останнього Дня молоді і участі в великому форумі президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради, майже всього складу уряду, то відбулися певні зміни, певні зрушення більш інтенсивніші я не скажу, молодіжній роботі, в формуванні молодіжної політики, в формуванні таких послуг для молоді. І те, що анонсував президент сьогодні, точніше раніше, це створення нової платформи, узагальнення платформи можливостей для молоді, яка має об'єднати в собі всі ті можливості, всі ті послуги, які сьогодні надаються для молоді в Україні. Раніше трошки була започаткована такий проєкт, програма «Є молодь», от ще Марина її починала рухати, а тепер вона розширилась і трансформувалася. Назви поки немає цієї платформи, поки умовна назва там платформа можливостей, давайте так скажемо. Але вона об'єднає в собі послуги від всіх міністерств, в тому числі Міністерство економіки, в тому числі це надання житла по пільговим умовам, це можливості для створення власної справи і певний для розвитку бізнесу для молоді 18-25 років. Це той механізм, який вже запущений по житлу, по ЄОСЕЛі, там зараз напрацьовується механізм. І всі інші програми, можливості, які стосуються Міністерства культури, Міністерства освіти, там багато стипендіальних програм, в тому числі по Міністерству культури, там премії і так далі. Це те, що стосується по Міністерству молоді та спорту, ті програми, які в нас сьогодні діють і які в планах запустити. Ми продовжуємо роботу, паралельно з цим, продовжуємо роботу по впровадженню схеми Європейської молодіжної гарантії. Сьогодні створена вже міжсекторальна така робоча група, в яку війшли 5 міністерств, в тому числі центри зайнятості. Тобто це система послуг для молоді, в тому числі по можливості працевлаштування, пошуку робочого місця. Ми зараз доєднуємо до цієї групи робочої представників наших міжнародних партнерів. Ми доєднуємо громадські організації, які в цьому напрямку працюють. Працює наша секторальна робоча група при Міністерстві молоді та спорту, яка також об'єднує ці можливості, і веде такі перемовини, діалог з міжнародними партнерами, щоб ці зусилля об'єднувати, зусилля направляти в одне русло, в одні можливості. Не залишається без уваги, ми цього року вийшли на цифровий формат, перейшли в цифровий формат по нашим молодіжним обмінам.
Ми сьогодні згадували про україно-польські обміни, ми згадували про україно-литовські обміни. Тобто тепер це все відбувається без паперових носіїв, а все відбувається в цифровому форматі. Конкурс для громадських організацій по постанові 1049, він трошки раніше вже перейшов в електронний формат, і працює вже там таким чином. Два слова хотів сказати про, враховуючи, що паралельно з нашим оцим проєктом Міністерство закордонних справ і Молодіжна рада при Міністерстві закордонних справ напрацьовували такий проєкт по об'єднанню молоді. Я зараз два слова про нього хочу сказати, які в цьому плані є можливості і що ми з цим далі робимо. Проєкт UI Ukraine Abroad, який створений Міністерством закордонних справ спільно з Комітетом Верховної Ради з питань вищої освіти, Молодіжною радою, Міністерства закордонних справ, я вже їх сказав, експертною радою студентства при голові підкомітету Верховної Ради, в тому числі до підписання цієї робочої групи або цього документу доєдналося ще Міністерство молоді та спорту. І в рамках цього така створена робоча група, її координує більше Молодіжна рада при Міністерстві закордонних справ, яка дає можливості, на меті є об'єднання молоді, молодіжних працівників, громадських організацій, які сьогодні знаходяться за кордоном, за межами України, в одну якусь систему, в один механізм. І сьогодні в пілотному проєкті визначено 10 країн. Це Велика Британія, Нідерланди, США, Франція, Естонія, Італія, Словаччина, Угорщина, Данія і Польща. І першочерговим завданням на сьогодні в них є створення такого механізму, єдиного, напевно, механізму, або хоча б зрозумілої рамки, як працювати, взагалі, як працювати посольствам за кордоном. Планується створення певних, я не хочу це називати молодіжних рад при посольствах, це буде якась структура, яка буде допомагати пропрацьовувати, цю рамку напрацьовувати, яким чином працювати з молоддю, що для цього необхідно робити і як це необхідно робити. Можна долучитись до цієї програми, можна дати про себе знати, що ви також готові, ви там, наприклад, як молодь, яка знаходиться на території тої чи іншої країни. Неважливо, чи це оці 10 країн, які я назвав, чи будь-яка інша країна, але ви готові включатися в цей процес. Є електронна пошта, можу дати номер телефона координатора, щоб ви могли долучитись, і далі вони вже вас скоординують і визначаться, яким чином буде відбуватися ця співпраця. Ми на початку ще минулого року, здається, міністерство починало, і програма «Молодіжний працівник» починала цю роботу по збиранню по крупицям тих, хто в нас є. А ця програма нас трошки, можна сказати, розвантажила. Це не значить, що ми зараз закинемо наших молодіжних працівників, взагалі ті, які за кордоном. 100% ми будемо з ними співпрацювати. І я сподіваюся, що ми все ж таки проведемо цей онлайн-тренінг базовий для, в принципі, фінанси в нас дозволяють на цей рік ще його провести, саме для молодіжних працівників, які знаходяться за кордоном. Це такі такі основні ключові моменти, ті, на яких би я хотів наголосити. Паралельно працює наша державна установа Всеукраїнський молодіжний центр в двох напрямках. Це молодіжна сфера і сфера утвердження української національної ідентичності. По молодіжній роботі ведеться робота з програмою «Молодіжний працівник». Зараз узагальнюємо все, що в нас є і по базовим тренінгам, і по спеціалізованим, по розробці, в тому числі є певні домовленості з партнерами по розробці спеціалізованого тренінгу по роботі з ветеранами. Молодіжна робота по роботі з ветеранами, те, що ми зараз вже будемо впроваджувати, бо на сьогодні вже вийшла, на погодженні знаходиться ветеранська стратегія, яку розробило Міністерство ветеранів.
Паралельно йдемо по розробці напрацювань по ментальному здоров'ю, в тому числі програма «Ти-як», вже існуючі там спеціалізовані тренінги «Молодіжна робота інформована про травму», ну і далі життєстійкість, і от теж в цьому напрямку ведемо напрацювання. І що стосується молодіжних центрів, молодіжних просторів, то прописуємо проєкт «Міст. Молодіжна інфраструктура, створена тобою». Це беремо аналог, молодіжні працівники зрозуміють, беремо аналог програми «Молодіжний працівник», в принципі, формуємо базові тренінги, все, що стосується для роботи, діяльності молодіжних центрів, молодіжних просторів, в рамках їх діяльності. Український молодіжний фонд. Перший конкурс пішов, він вже фактично пройшов, вже зараз знаходиться на етапі підписання договорів з тими, хто подався. Перша грантова програма їх стосується працевлаштування і першого робочого місця саме для випускників профтехосвіти на підприємствах, тому подивимося, як воно буде працювати. Паралельно з цим напрацьовуємо, буквально сьогодні була зустріч по напрацюванню проєкту закону, внесення змін до закону України про основні засади молодіжної політики. У нас там є питання по фінансовим механізмам. Важко нам воно дається, але ми потихеньку рухаємося. Найближчим часом плануємо його внести зміни. Можливо, ви хто і стикався з нашим запитом, внести ці пропозиції. Я не знаю, можливо, питання будуть, бо таку загальну рамку намалював, чи ми йдемо далі, питання будуть потім уточнення. Може, що розширити потрібно, бо ви ж розумієте, що можу дуже довго про все. Да. В мене теж інформація та, що і загальна була озвучена. Поки такої, прям дій якихось я не спостерігав, не знаю про них. Але фактично ми теж в тому ключі. У нас є стратегія деокупованих територій по роботі з деокупованими територіями, в якій там дуже великий документ, великий план діяльності, і ми в тому числі є в тому плані. Тому там багато освітніх питань, багато по Міністерству реінтеграції. Тому поки діє цей документ, і ми працюємо в рамках нього. Розширення чогось ширше, я, чесно кажучи, не скажу. Все? Дякую. Дякую, Владиславе. Дякую за презентацію, дякую за роботу, яку робить Міністерство молоді та спорту. Ми раді, що ви підтримуєте проєкт по роботі з переміщеною молоддю. І я хочу зараз запросити продовжити частину презентацій Лесю Мукасєєву, голову Асоціації молодіжних працівників України. Леся. Дякую. Всіх вітаю на цій конференції і взагалі в нашому проєкті. Мені дуже приємно, що ми займаємося цим питанням насправді. Я навіть зробила за допомогою своєї колеги презентацію, тому що презентації я не люблю відразу. Кажу, так що якщо буду там відходити від слайдів, то уж так і буде. Асоціація молодіжних працівників України – це така членська організація, яка була створена випускниками і випускницями програми «Молодіжний працівник». Про програму говорив Владислав. Якщо я спитаю, хто знає про програму «Молодіжний працівник»? Половина зали знає, половина не знає. Тому я дуже коротко скажу, про що це, чому вона настільки там скрізь звучить, і насправді в Україні вона звучить ще більше. Програма «Молодіжний працівник» – це навчальна програма неформальної освіти, яка була започаткована аж в 2014 році. Ось ще я і клікати буду. Круто. Дякую.
Це вже 3 дії просто. В 2014 році цього року ми святкуємо 10 років. І це програма, вона, як я сказала, навчальна, тренінгова, яка, перш за все, була створена для того, щоб в Україні люди, які працюють з молоддю, молодіжні працівники і працівниці, розуміли, про що молодіжна робота, на яких засадах і принципах вона будується, як правильно працювати з молодими людьми, щоб вони ставали активними членами життя громади в широкому розумінні, тобто громади своєї там територіальної, свого міста, селища і так далі, і закінчуючи громадою взагалі України і українців, як зараз ми будемо говорити, знаєте, та фраза «все буде Україна», це про те, що українці по всьому світу, і нам треба всім кооперуватися, об'єднуватися, навчатися і так далі. І от програма, це більш, для мене вона, це про мотивацію, про і знання, але перш за все про об'єднання. Вона складається з 3 рівнів: базові тренінги, спеціалізовані тренінги для тренерів. У нас є конкурс кращих практик. До речі, я думаю, що, Владислав Миколаївич, скажіть мені, будь ласка, якщо на цей цьогорічний конкурс кращих практик, можливо, ми запросимо подаватися і представників, які українці живуть за кордоном, і ви здійснюєте роботу з українською молоддю, будь ласка, подавайтеся, ми потім через Олену поширимо лінк. Цього року оголошений вже конкурс кращих практик. Це така історія про визнання і поширення досвіду. Тобто про те, щоб показати собі, світу, я маю на увазі світу, не світу як світу, а іншим сферам про наше існування, про молодіжну роботу, про молодь, про її важливість. І між собою поділитися цим досвідом і могти запозичити його чи об'єднати і так далі. До 7 листопада цього року триває подача заявки. Там досить така проста форма, так що, будь ласка, подавайтеся, це буде дуже цінно. Я так вважаю, і Міністерство молоді і спорту підтвердило. Форум молодіжних працівників і працівниць не запрошую, тому що не думаю, що ми зможемо забезпечити там вам приїзд, але в онлайні теж подивіться і доєднуйтеся, буде 28 листопада, 1 грудня. Програма «Молодіжний працівник» на зараз має більше 7 тисяч випускників. Асоціація має набагато поки що менше членів, тому що ми, коли створювалися, це було таке ядро тренерів, перш за все, програми, і людей, які в свій час пушнули цей процес, створювали тренінги, їздили по Україні, їх проводили, розробляли, навчали. І потім до нас почали доєднуватися і інші випускники, але ми там трошечки в свій час, особливо з 22-го року, поставили на паузу саме молодіжну роботу, і там якісь процеси, останній час знову повернулися. І так, у мене ж клікер. В яку сторону клікать? Молодець. Ні, я все правильно щелкнула. Це членська організація, яка об'єднує працівників і працівниць України. Тобто до нас вступають молодіжні працівники і працівниці, які пройшли, перш за все, базовий тренінг програми «Молодіжний працівник», працюють в молодіжній сфері. У нас рішення приймаються такі значні, це загальними зборами, є членські внески. І тобто це не організація ГО, яка тільки там, така своя, якась там з 3 людей і робить те, що хоче. Тепер я куди-небудь туди щелкаю. Що ми робимо? Перш за все, метою організації, крім того, щоб об'єднати молодіжних працівників і працівниць, було про те, щоб займатися професіоналізацією сфери молодіжної роботи, молодіжної політики. Наразі у нас є професія, офіційно визнана, яка внесена в класифікатор професій, фахівець з питань молоді, молодіжний працівник. І члени асоціації долучалися до розробки, до внесення, по-перше, і адвокації питання появи цієї професії, це дуже важливо. А друге, ми долучалися до розробки професійного стандарту, і зараз є професійний стандарт. І далі наступним кроком буде зовсім така, ми зараз уже і члени асоціація, зокрема Міністерство молоді і спорту, працюють над тим, щоб в формальній освіті з'являлися програми, і вони з'являються. Недавно запустилася магістерська програма з публічного управління молодіжної політики. Далі, можливо, будуть бакалаврські, а окрім того, ще і про визнання професійного, коли видається сертифікат про те, що ви молодіжний працівник такого рівня і так далі. Це про визнання тих знань і навичок, які молодіжні працівники і працівниці здобули шляхом формальної, неформальної і інформальної освіти, в тому числі за кордоном. Ми працюємо над тим, щоб робити кваліфікаційний центр і реально видавати прям підтвердження, не просто про проходження навчання, а про те, що ви там молодіжний працівник чи працівниця такого-то рівня.
Окрім того, ми говоримо про навчання і підтримку молодіжних працівників. Під навчанням мається на увазі, що, знову ж таки, члени організації є і тренерами програми «Молодіжний працівник». Далі я ще там скажу, що ми в цьому році адаптували, оновили спеціалізований тренінг адвокація молодіжної політики в громадах. Це спеціалізований тренінг в рамках програми «Молодіжний працівник». Окремо розроблений теж спеціалізований тренінг «Діджитал-інструменти для молодіжної роботи». І працюємо далі над тим, щоб працювати в тому напрямку. Крім того, у нас є тренінг не для молодіжних працівників, а для суміжних сфер, наприклад, для викладачів, вузів, соціальних працівників і так далі, основи молодіжної роботи. Для чого це? Щоб, знову ж таки, до нашої молодіжної роботи залучати більш широке коло людей, щоб ми все-таки працювали спільно і на однакових засадах. Це я вже теж сказала розробка адвокаційні кампанії для підтримки молоді в рамках одного з проєктів, який зараз є. Я потім скажу, які у нас проєкти. Ми зробили вже 40 адвокаційних кампаній в 40 громадах Західної України, Заходу України, як це правильно зараз говориться. І в результаті чого з'явилися посади, тобто введені в штатку молодіжний працівник в молодіжних центрах, створені молодіжні центри і простори, розроблені програми розвитку молоді в громаді, закладені гроші в деяких громадах на реалізацію цих програм. Так, мережеві заходи та обміни досвідом, знову ж таки, декілька разів вже проводили різні і навчальні, і мережеві заходи про те, щоб люди обмінювалися досвідом. Найчастіше це в онлайні, але зараз ми будемо робити якраз в кінці жовтня, початку листопада, такі прямо 4 мережевих заходи для молодіжних працівниць і працівників України. Знову я не туди пішла. Як я вже сказала про професійний стандарт, про розробку програм навчальних, основу молодіжної роботи. Коротше, все це я проговорила. Які проекти у нас є? На зараз діє проект «Імпульс», який ми реалізовуємо спільно з Говерлою за підтримки USAID. Це про адвокації, навчання молодіжних працівників і адвокаційні кампанії. Потенціал молоді, це так скоротили, там проект звучить як підвищення потенціалу молоді в 7 областях України, спільно з САР-єднання за підтримки ЮНІСЕФ. Там теж були навчальні активності, і ми робили великий мережевий захід на 3 області в той час. Одноденний, людям просто так дуже зайшло. І я зрозуміла, що нам треба робити обов'язково такі речі. І цей проєкт я назвала, просто тут написала коротко, робота з переміщеною молоддю. Я думаю, що це не остання колаборація із забула, як центр називається, звичайно, Зеленою Бікріньовою, Ольгою Олефіровою і Альдо від Вінекстра. Якщо, я думаю, що тут у нас ще є Паланка, тобто всі партнери, можливо, ми продовжимо в тому напрямку працювати. І я надію, що наші рекомендації стануть тими рекомендаціями, які будуть застосовуватися в роботі. І що буде? Чому я все время не в ту сторону? По цифрах це я дуже коротко казала, що не хотіла робити презентацію. 40 успішних адвокаційних кампаній в 4 областях, понад 700 випускників. Це мається на увазі, що ми робили навчання в рамках програми «Молодіжний працівник» за кошти, які заходили на асоціацію, плюс основа молодіжної роботи. І ми зараз продовжуємо основу молодіжної роботи проводити, бо є запит і підтримка. Є ще пізніше, я думаю, доповню і надішлю вам. І дуже буду рада новим партнерствам, колабораціям і так далі. Це QR-код на наш Фейсбук. На Фейсбуку є посилання на сайт, є посилання на нашу Інстаграм-сторінку і є посилання на пошту. Так що будемо на зв'язку, приєднуйтеся, будемо разом підтримувати молодіжних працівників і працівників як України, так і за кордону. Дякую. А головне, для того, щоб сприяти, щоб наша молодь таки була нашою і активною. Дякую. Дякую дуже, Лесю. Дякую за презентацію. Дякуємо за роботу Асоціації молодіжних працівників. І я запрошую наших партнерів із Паланської громади. І клікер там є. Делегація з Паланської громади.
яка є партнером проєкту по молодіжній роботі з переміщеною молоддю від початку проєкту і висвітлює питання саме специфіки локальної місцевої роботи, яка відбувається в Паланській громаді, Черкаська область України, з переміщеною молоддю. Будь ласка. Вітаю, шановне товариство. Я перш за все подякую організаторам і країні Польща за організацію цього заходу. Але я, мабуть, більше часу віддам для презентації нашої роботи саме дівчатам, які безпосередньо нею займаються. А я, скажімо так, зроблю декілька рефлексій стосовно взагалі ситуації в Україні і на ті слова, які говорили пани журналісти і історики на самій першій платформі. Отже, сьогодні, в принципі, для нас стоїть найбільша проблема і завдання – це перемога. І з нею зв'язано все наступне, що стосовно інтеграції, збереження індикації чи самоіндикації українців. Бо якщо буде перемога, то в перемоги дуже багато батьків, і всі ми разом зможемо продемонструвати ту роботу, яку ми для неї робили. А якщо буде поразка, то поразка зазвичай це сирота. В неї не буде ні батьків, ні тих, хто буде співпереживати тій поразці. І в чому тут найбільша проблема? Напевне, що сьогодні наша держава Україна для внутрішньо переміщених осіб або для біженців може максимум зробити – це щось зробити для того, щоб вони залишалися українцями за межами держави і сподіватися на те, що в разі нашої близької перемоги вони повернуться до України. Бо навіть після перемоги в Україні не будуть легкі часи, тому що ті втрати, які ми маємо на сьогодні, вони для сучасного, навіть європейського суспільства, вони просто критичні. Ми не будемо їх порівнювати з тими втратами, які були в Другій світовій війні, але для сучасності вони просто критичні вже на сьогодні. І це буде важко. Тобто те суспільство, яке залишилось в Україні, воно в депресії, скажімо так, вже відпрацювало в собі таку стресостійкість критичну, що ми вже і так достатньо сильні для того, щоб пережити, мабуть, любі вже випробування, які можуть бути наступними. А що ж може статися, якщо ми, скажімо так, спрогнозуємо, що Україна не встоїть? І тут ми говорили про те, як праворадикальні партії сьогодні займають частину політики Європейського Союзу. І, припустимо, сьогодні є там складна дискусія в країні Польща стосовно Волині. Воно живе доволі сильно в суспільстві і да, ця тема має право на життя, має глибоку історію, але, припустимо, є такі моменти, як розстріл польських офіцерів і є поховання в Харкові, на окупованій території в Старобільську і Катинь. Я не думаю, що Польща після нашої поразки зможе навіть дискутувати про цю проблему з Російською Федерацією в апріорі. І, на жаль, ті партії, які сьогодні перемагають, вони не тільки в крайній там націоналізм, бо, припустимо, Польща – це досить національна держава, бо в ній дуже високий відсоток саме поляків представляють титульну націю, як про нього говорили. В інших європейських країнах цього немає, але все одно праворадикальні партії чомусь перемагають, і вони толерують Російську Федерацію, тому що, в принципі, вони себе зараз прив'язують до Російської Федерації або економічно, або там ментально, а після того, якщо Російська Федерація
переможе, вони, в принципі, будуть зв'язком з тією самою Російською Федерацією і як базис, можливо, того, що Російська Федерація не буде потім агресивно налаштована на ці країни. Бо в тих державах будуть умовно амбасадори тієї самої Російської Федерації. Звісно, Російська Федерація вже не має сил на те, щоб сьогодні просто мати можливість фізично загрожувати в Європейському Союзі, тому що Україна їх наскільки ослабила, що до повної сили вони не повернуться. Якби це вдалося в них в 2022 році, боюсь, для Європейського Союзу, можливо, були б і гірші сценарії. А сьогодні Європейський Союз може бути в безпеці однозначно, але політично він далеко не в безпеці. І ми в себе в громаді працюємо над те, що ми ментально зберегли молодь. І сподіваємося на те, що ми знайдемо інструменти для того, щоб зберегти ідентифікацію українців за кордоном. Дякую. Доброго дня, колеги, друзі, партнери. Мене звати Наталя Станіславчук, представляю Паланську сільську територіальну громаду. Руслан Анатолійович є сільським голова даної громади. Я хотіла сказати коротко про нашу громаду. Наша громада знаходиться в Черкаській області, в центрі України. Населення громади 15 тисяч, внутрішньопереміщених осіб понад 500. Осіб з них десь близько 30% – це молоді люди. Як будь-яка громада, в нас є актуальна проблема – це робота з молодими людьми та людьми внутрішньопереміщеними, які активно переїжджають до нас в громаду. Громада працює над розвитком лідерських якостей молоді. Коротко буду сказати, що в нас проводяться активно заходи лідерів учнівського самоврядування, діє проект «Університет молодіжних лідерів». Якщо про цифри скажу, то випускники університету молодіжних лідерів – це 8 випускників програми «Молодіжний працівник», тобто отримали сертифікати базові молодіжного працівника. В громаді активно працюємо над забезпеченням психологічної підтримки. Різні фахівці різних установ, психологи працюють як з учасниками освітнього процесу, так і з внутрішньопереміщеною молоддю. Організовуємо освітні, культурні, спортивні заходи, де залучається внутрішньопереміщена молодь, діти, учнівські лідери. Особливу увагу приділяємо національно-патріотичному вихованню, зміцненню національної ідентичності. Молодь бере активну участь у програмах військової і медичної підготовки, що є важливим елементом формування свідомих громадян. Завдяки підтримці урядових організацій, Міністерства молоді та спорту, міжнародній співпраці здійснюємо проекти обміну. У нас були проекти українсько-польський обмін, тому це дає можливість обмінюватися ресурсами та досвідом. Наша громада активно працює з внутрішньопереміщеними молодими особами за допомогою підтримки громадських організацій та програм. Крім того, ми зараз працюємо з IFC щодо забезпечення житлом молодих осіб, які є внутрішньопереміщені. Хотіла б розповісти про нашу співпрацю з громадською організацією «Умань єднає». Прошу, Ема, включіть відео. Ми бачили, яких жахіть вони перенесли. І наша команда дуже хотіла допомогти. В першу чергу ми займалися розселенням, годуванням, а далі стали щоденно займатися з дітками. Це наші дітки, вони приходять до нас на заняття, цікаві, пізнавальні. І наші фахівці-волонтери, які працюють з дітьми. Добрий день, дітки! Добрий день!
Коли на базі Центру розвитку дитини перший клас наш центр волонтерський джерельце для діток ВПО лише розпочинав нашу діяльність, ми навіть не уявляли, яких масштабів набере ця ініціатива. Але вдячність дорослих і дітей нас мотивувала рухатись далі. Для нас спочатку головним було це, звичайно, в першу чергу безпека дітей та те, щоб діти відчували своє щасливе дитинство. Мами теж були злякані, боялись відпускати дітей, знаходились поряд з приміщенням, потребували допомоги. Так і утворилося наше коло підтримки для батьків. Вони з різних куточків України – Херсона, Харкова, Краматорська, Ірпеня, Бучі, Донецька, Луганська – нас об'єднало джерельце. Тут ми збираємось, чаюємо, працюємо з психологом, ділимось нашими радостями, іноді плачемо, обіймаємось, та головне, ми разом лікуємо душу. Спочатку ми були самі, але як кожна гарна ініціатива має підтримку. Нас підтримала Уманська військова державна адміністрація. І, звичайно ж, бізнес. Це місцеві бізнесмени, це фонд Сергія Притули, це Академія для жінок-підприємець і багато-багато небайдужих людей, яким ми дуже вдячні. Ми не зупиняємось, працюємо далі, в нас народжуються нові ідеї, ми беремо участь у різних грантах, ми працюємо в всеукраїнських масштабних проєктах. І доки потрібна буде наша допомога, ми будемо працювати. Ми зрозуміли, що наша допомога потрібна не лише в Умані, а й в маленьких селах та селищах. Тому проводимо з дітьми заняття з арт-терапії, майстер-класи, заняття з мінної безпеки, до медичної підготовки. І ми бачимо реакції дітей та дорослих, що такі заняття необхідні для них. Наше джерельце працює вже більше року. Поряд з нами чудові люди, а відгуки дітей і батьків спонукають рухатись вперед. Одна жінка, мама з Харкова, сказала: «Раніше я любила лише себе, свою сім'ю, свою дитину, а ви навчили мене турбуватись про інших. В цьому і є сенс нашої роботи». Насправді ви побачили такий перший крок, перший проект нашої громадської організації, яка створена була, зареєстрована в червні 2022 року. І за підсумками 2022 року це була однією з кращих практик співпраці громадянського суспільства, влади та бізнесу. І цим ми дуже гордимось, і це дало нам наснагу рухатись далі. Тому за ось такий малий період нашою організацією було реалізовано безліч корисних проєктів. Серед них це проєкт «Спільно точки зустрічі», де партнерами були Фонд професійного розвитку Харкова, ЮНІСЕФ та Міністерство молоді та спорту України. Дуже вдячна. Проєкт «Співдія заради дітей» реалізовувався спільно з командою благодійного фонду «Співдія» за підтримки ЮНІСЕФ, Міністерства молоді та спорту України. Далі, якщо можна. Освітній центр для дітей та підлітків змістовно реалізується з липня 2022 року до тепер за підтримки фонду «Нова Україн» та платформи Go-Buffett. Проект «Соціально-психологічна підтримка ментального здоров'я молоді та спорту в громадах Литви та України». Нещодавно став переможцем конкурсу молодіжних обмінів Міністерства молоді та спорту України у 2024 році і з 21 по 28 жовтня ми плануємо побувати з молоддю Уманського регіону у Литві. Ну і, звичайно, проекти «Вдома» направлені на інтеграцію ВПО громади. Він реалізований, зокрема, на території Паланської територіальної громади і реалізований в рамках програми «Єднання заради дії», що втілюється IREX за підтримки Державного департаменту США. Насправді відео у нас дуже багато,
роботи теж. І дякую за таку тісну співпрацю нашої громадської організації з Паланською територіальною громадою. Зроблено гарно багатих справ. І знаєте, кажуть, психологи в стресовій ситуації є три шляхи. Це бий, замри і тікай. Але, мабуть, від нас є четвертий шлях – це роби, дій. Якщо ти працюєш, допомагаєш іншим, ти стаєш сильним сам. Дякую за увагу. Незважаючи на виклики війни, так в громаді в нас молодь активно і працює і маленькими практиками своєї роботи поділиться пані Ліна. Вона є головою громадської організації «Синиця». Вітаю, шановне панство. Мене звати Ліна Вихватнюк, я є керівницею гуртка шкільної телестудії, а також головою громадської організації «Синиця». Хочу коротко ознайомити вас із молодіжною роботою, зокрема на локальному рівні у Синиці. Найперше, чим займаємося, це розвиток громадянської активності, залучення молоді до різноманітних проблем, збереження культурної спадщини та національної свідомості. Вже згадували про роботу із молоддю в межах Паланської громади, а саме про щомісячні зустрічі лідерів учнівського самоврядування, де молодь активно залучалася до проблем громади, вивчення історії, звичаї, традицій, обговорювали декларацію відповідальності, створену Богданом Гавлеришиним, про якого ми сьогодні також говорили. Далі, будь ласка. Активно громадська організація співпрацює із внутрішньо переміщеними особами. Надзвичайно багато їх стало під час повномасштабного вторгнення, коли Синиця стала прихистком для ВПО. Для кращої їх адаптації, заспокоєння внутрішнього стану проводилися ряд екскурсій, зокрема родзинкою нашої місцевості – це Синицьким парком. Під час повномасштабного вторгнення багато молоді також навчалося в нашому ліцеї, проводилася робота з обдарованими учнями. І що хочеться відзначити, те, що навіть після того, як молодь поверталася назад додому в свою рідну Херсонщину, вони продовжують відвідувати нас, заїжджають в гості і завжди дуже вдячні за ту роботу, яку з ними проводились. З ініціативи внутрішньо переміщених осіб, зокрема з Херсонщини, вони виявляли бажання долучатися до волонтерської діяльності, яка проводилася молоддю громади і, зокрема, на локальному рівні. Самостійно, за власною ініціативою навчалися плетіння кікімор, плетіння сіток і самостійно передавали їх на потреби воїнів Збройних сил України. Не менш важливою такою практикою у роботі із молоддю є збереження українських звичаїв, традицій шляхом проведення різноманітних майстер-класів. Зокрема, проводились майстер-клас із виготовлення українських вінків та ляльок-мотанок, також у межах Паланської громади. Також хочу коротко вам розповісти про проєкт, який було створено у жовтні 2022 року. Зокрема, шкільна телестудія за ініціативою молоді, вона була названа «Говорять синичани». Темами репортажів надзвичайно різноманітні, але вона була створена за викликом сьогодення, про розповідь правдивої історії. І, зокрема, у нас є така постійна рубрика щотижнева «Інформаційні новини тижня», зокрема в ліцеї і в нашій місцевості, де молодь активно розповідає про нагальні потреби. Одним із перших таких проєктів, які започаткувала телестудія, це були талановиті люди Синиці. Саме цей проєкт спонукав молодь до дослідницької та пошукової роботи. Власне, згодом він дав поштовх до розвитку, до кращого, можливо, розвитку краєзнавства,
у територіальній громаді. Були також проєкти про збереження культурної спадщини села, і, зокрема, саме молодь ініціювала такий заклик про допомогу у ремонтуванні 9-арочного мосту, тому що це була перлина, яка на той час потребувала певного ремонту. Не менш важливими, я б навіть сказала, дуже потрібними в наш час є сюжети про висвітлення подій в Україні. І саме також молодь ініціювала таку потребу. Нашим головним завданням є збереження пам'яті, збереження національної свідомості, патріотизму. І одним із таких практик це було створення відеопам'яті про загиблих героїв, тому що вже у березні 22-го року наша місцевість втратила першого героя. І саме цей проєкт дає молоді, формує в молоді відчуття національної свідомості, патріотичності і так далі. Важливим чинником, важливою практикою в роботі громадської організації є, і, зокрема, громади, є волонтерство. Неодноразово згадувала про проведення різноманітних благодійних ярмарків, концертів. І дуже приємно було те, що до проведення цих концертів завжди долучаються внутрішньо переміщені особи, які проживають на території нашої громади. Також ще один важливий проєкт – це «Збережемо традиції». Дефіле в українських хустках. Для молоді було організовано майстер-клас, як правильно в'язати українську хустку, і потім дефіле. Дякую за увагу. Я дуже сподіваюся, також на початку я забула зазначити про те, що громадська організація «Синиця» – це новостворена організація, якій немає навіть року, і тому, можливо, за такий короткий період не так багато роботи я б змогла висвітлити, але я буду дуже вдячна вашим порадам, якимось практикам і готова до співпраці. Дякую за увагу. Шановні колеги, а ми командою розробили рекомендації, так, і я думаю, що ми не будемо зупинятись на кожному слайді, ми просто дану презентацію залишимо для наших партнерів, які оцифрують наші бачення по рекомендаціях по кожному напрямку, і те, що ми запропонуємо, буде враховане при роботі з молоддю та молодими особами. Дякую за увагу, до подальшої співпраці. На все добре. Дуже дякую за презентацію. Дякуємо нашим партнерам із Паланки. Багато роботи зроблено. Так, і дякую. Дякую дуже за ваш виступ. Так, і ми продовжуємо. Я запрошую Наталю Криворучку. Намагатися одночасно це робити. Зараз. Є. Всім доброго дня, колеги та колежанки. В першу чергу, звичайно, хочу подякувати за можливість і спілкування, і обміну досвідом, і презентацію своєї роботи, і роботи нашої організації саме у Закарпатській області, що стосується внутрішньопереміщеної молоді. Я на сьогодні підготувала 2 презентації, якщо чесно, думаю, як піде, знаєте, яку показувати. І дивлюсь, всі більше роблять акцент на таких звітних доповідей. І, звичайно, тож, думаю, прозвітую і я. Дуже мені сподобалась перша панель, тому що, ви знаєте, мало прозвітувати про те, що ти робиш, але особливо для мене дуже цінним є можливість поговорити і обговорити про ті виклики, ризики і проблеми, які наявні у роботі з внутрішньопереміщеною молоддю в Україні. І проблема насправді існує, вона багаторівнева.
і про це можна говорити дуже-дуже довго. Тим не менше, хочеться розповісти про нашу роботу, наш досвід і про ті проблеми, з якими стикаємося ми у роботі саме з внутрішньо переміщеною молоддю, ну, конкретно у Закарпатській області, і з тією молоді, яка залишилася в Україні, при цьому має статус ВПО. До речі, я також внутрішньо переміщена особа. Моя область окупована на 70%, моє місто окуповане, і не знаю, як буде далі. За ці 2 роки нас не звільнили ні на метр, тому я, як то кажуть, я знаю, про що буду казати. Якщо ми кажемо про діяльність СОС дитячих містечок Україна і взагалі СОС, то наша організація, міжнародна благодійна організація, вона присутня в 137 країнах світу, вона була заснована в 1946 році. Штаб-квартира знаходиться у Австрії, місто Інсбрук. В Україні ми працюємо уже 21 рік, і традиційною нашою цільовою аудиторією завжди були підтримка сімейних форм виховання, звісно, родини з дітьми до 18 років, в рамках молодіжної програми до 23 років, але з початком повномасштабного вторгнення ми дуже розширили свої цільові аудиторії і, звичайно, працюємо саме з внутрішньо переміщеною молоддю і з внутрішньо переміщеними родинами, в тому числі з числа сімейних форм виховання. Територіально ми представлені фактично по всій Україні. На слайді перераховані області, в яких створені центри, наші центри укріплення сім'ї, але через партнерів, яким ми надаємо гранти, ми присутні на всій території України. Більше про нашу роботу ви можете дізнатися за посиланнями. Це, звичайно, сайт нашої організації, це сторінка у Фейсбуці, конкретно міжнародної благодійної організації. Якщо ми кажемо про СОС «Дитячі містечка Ужгород», то це 3 посилання, там конкретно про роботу нашого осередка в Закарпатській області. Якщо ми кажемо, як виглядає наша структура, бо це важливо, щоб говорити про ті охоплення і про ту кількість родин, дітей, молоді, з якими ми працюємо, то наша штаб-квартира, як я кажу, знаходиться в місті Ужгороді. Працюємо ми по всій Закарпатській області. У нас є окремий підрозділ, це мобільна бригада, там 4 психолога, звісно, і водій, а в рамках Центру укріплення сім'ї працюють фахівчині соціальної роботи 4 особи, клінічна психологиня, корекційний педагог-дефектолог, соціальна педагогиня, плюс адміністративний персонал. Якщо казати про підтверджену кількість бенефіціарів, то за 2023 рік це 19 200 осіб. Ми міжнародна організація, тому нас дуже часто перевіряють різноманітні незалежні аудити. Ця цифра є підтвердженою, і в цьому році вона буде трішки меншою за рахунок того, що змінюються акценти з гуманітарного реагування на потреби родин і молоді, відповідно, на більш довготривалі і такі довготривалі інтервенції. Так, я виділила на цьому слайді проблематику роботи з внутрішньо переміщеною молоддю взагалі і родинами. І хотілося б на це наголосити, бо це, на мою думку, це важливо. Що дуже тормозить, в принципі, роботу? Це той фактор, про який сьогодні вже казали декілька разів. Фактор «ми скоро повернемося додому». Ми про це чули в рамках того, що і тих досліджень, які були на першій панелі, що молодь, яка перебуває за кордоном, вона, її значний відсоток впевнений в тому, що вони будуть повертатися в Україну. Те ж саме можемо сказати в межах України про молодь, про родини, дітей, підлітків, молодь, які виїхали зі своїх областей внаслідок або окупації, або бойових дій і переїхали в більш безпечні області. Вони вважають, що їм не потрібно долучатися до вивчення традицій приймаючої громади, культури, інтегруватися, адаптовуватися на новому місці, бо вони дуже скоро повернуться додому. Може так пройти, не знаю, 3 місяці, 6 місяців, рік. Ми вже бачимо на прикладі власного досвіду, що це 2 роки. Є родини, які приїжджали і ставали до нас на облік в нашу організацію
у 2022 році. Тоді вони були впевнені, що вони повернуться додому через 3 місяці або через 6 місяців. У 2022 році багато родин в своїх анкетах зазначало, що вони планують повернутися восени 2022 дому в Харківську область, в Запорізьку область, в Дніпропетровську область. Це прям можна відслідкувати, да, кількість таких відповідей. На жаль, зараз всі кажуть, ми не будемо повертатися, поки не закінчиться війна. І це вже інша тенденція. Зараз легше працювати, бо люди розуміють, що вони будуть тут залишатися. Завтра воно не скінчиться, завтра їх громаду не деокупують, і треба вибудовувати ці нові зв'язки вже на новій території. В 22-му, в 23-му році було по-іншому. Дуже багато наших мам, наших бенефіціарок не віддавали своїх дітей, підлітків, це молодь, да, з 14 років, не віддавали до шкіл в Закарпатській області на офлайн навчання. В Закарпатській області така змога є, тому що аргументи були такі: прекрасна школа, онлайн, діти будуть продовжуватися навчатися на онлайні. Проходив рік-півтора, мами розуміли, що вони не повернуться до своїх громад. На жаль, це освітні втрати, тому що якість навчання і рівень знань у цих дітей вкрай низький. Але вони потім віддавали дітей на офлайн навчання. Проте це той аргумент, він важливий. Ми не можемо казати про повноцінну і адаптацію, і інтеграцію, коли людина не хоче адаптовуватися, інтегровуватися, тому що вона не вважає себе частиною цієї приймаючої громади на перспективу. Інша проблема, яка є важливою, це фактор «вам би наші проблеми». Він дуже швидко закінчується, коли наші родини, молодь, підлітки дізнаються, що ми внутрішньо переміщені особи. Чому це важливо? Тому що коли ми кажемо про давайте молодь, да, 14-18 років віддамо в школу в офлайн, або попрацюють з психологом, наприклад, не в нашому центрі, а хтось інший. На жаль, батьки відмовляються, тому що шкільні психологи мають низьку кваліфікацію, не хочу нікого образити, мають низьку кваліфікацію, не мають досвіду, практичного досвіду, роботою з травмою війни, не мають відповідного уявлення, що взагалі відбувається на окупованих територіях або в зонах бойових дій. Це викликає за собою некоректні запитання, некоректне спілкування з підлітком, і це призводить до повторної ретравматизації цієї дитини. Це насправді дуже важко. І наші фахівчині, вони фактично постійно борються з цією недовірою і долають, скажімо так, ці проблемні моменти, які вже виникли у дитини. Страх булінгу через мову. Ми можемо закривати на це очі, але наша організація бере участь в екстрених евакуаціях термінових у Закарпатську область. І нещодавно ми зустрічали чергову групу евакуйованих людей з Покровська Донецької області. І там був підліток, йому 15 років. Його умовляли піти до школи всі. Я, наші фахівчині, голова села, голова громади. Ми умовляли маму, щоб він не сидів в онлайні на навчанні, щоб він виходив на навчання офлайн. Ми його розговорили, поспілкувалися. Він сказав: я дуже боюся, я не вмію спілкуватися українською мовою, я дуже боюся, що я буду йти по вулиці, щось запитаю російською, і мене поб'ють, або мене будуть ображати, або ще щось. Реальна дитина була цим налякана, і це не поодинокі випадки. Я не можу сказати, що когось по факту ображають або б'ють в школі. На даному етапі суть не в цьому. Суть в цьому, що ці родини внутрішньопереміщені, вони приїжджають з такою установкою, і це блокує подальші процеси. І дуже важко з цим працювати. Наша психологиня була на виїзді 2 тижні тому, екстрений виклик в місце тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб, до родини, яка виховує дитину. Не вдалося достучатися попереднім психологам з інших організацій до цієї родини через те, що вони спілкувалися з дитиною українською мовою, а вона просто не розуміла, що у неї питають і що від неї хочуть. Наша клінічна психологиня з міста Константинівка з 2014 року вона працює в червоній зоні і тепер працює в нашому центрі.
Вона спілкувалася з дитиною, перейшла на російську мову. І зараз ця дитина в роботі з нашою клінічною психологинею. Ви собі навіть не уявляєте ту радість, коли дитина отримала змогу роботи з професіоналом без фактору засудження. Це дуже важливо. Ми міжнародна організація, у нас, до речі, немає обмежень на використання мови. Ми спілкуємося мовою наших бенефіціарів. Українська мова, російська мова. У нас заборона дискримінувати людиною за будь-якою ознакою. Недовіра фахівцям, я про це вже сказала. Якщо є досвід і негативний досвід роботи з фахівцями гуманітарної сфери або в центрах соціальних служб, на це ми не маємо ображатися, це факти. Якщо є негативний досвід, потім в нашій неурядовій організації, гуманітарній організації нам дуже важко вибудовувати цю роботу, щоб цю довіру. Але я потім розкажу, як ми з цим впораємося, з цими викликами, і я думаю, що дуже вдало. Важливий фактор про молодь, про батьків – це навмисне огородження підлітків від знайомств, від участі в житті приймаючої громади. Це може видатися дивним, як батьки, мама або тато, або законні представники, бабусі, дідусі можуть заборонити дитині в спілкування. Проте цей факт наявний. Батьки дуже переживають за дітей. Це один фактор, коли навіть це Закарпатська область, переживають, вдруг щось трапиться, коли мене не буде поруч. Я не хочу відпускати від себе дитину. Нехай краще вона сидить на зйомній квартирі, є ілюзія навчання онлайн-школа або в місці тимчасового проживання, нехай краще там перебуває під моїм наглядом, я точно знаю, що нічого не трапиться. У довгостроковій перспективі ми бачимо, я не побоюсь цього слова, як деградують ці підлітки. Це повна деградація, відсутність спілкування з однолітками, неможливість приймати рішення і долати життєві перешкоди і труднощі. Ці діти втрачають навички самостійного пересування по місту, самостійного проїзду в громадському транспорті, витрачання коштів. Вони повністю прив'язані до цих мам, татусів, бабусів і таке інше. Доходить до того, що цих дітей навіть не відпускають. У нас є, потім про це скажу, оплачуваний табір психологічно-розвантажувальний для молоді, для підлітків. Не відпускають навіть у табір, бо як це дитина 10 днів буде без мене. Це насправді в довгостроковій перспективі ми ще побачимо цих дітей, які повністю не адаптовані не те, що за кордоном, вони не адаптовані в своїй країні, в принципі, в дружньому середовищі. І тут без роботи з мамами, які також молодь, яким до 35 років, не можна обійтися, не можна повпливати на цю дитину. І це один з ризиків, що молодь 14-18 років, вони не приймають рішення самостійно. Це неповнолітні особи, багато рішень за них приймають їхні батьки. Тому без дієвих механізмів впливу на дорослих про роботу з молоддю ВПО ми не можемо казати. Це я вже клацнула на як ми долаємо супротив. Ну, якщо ми кажемо про як ми долаємо супротив, то у нас купа внутрішніх політик. Я поставила 2 дужки смайлів, бо тут сидять 2 наші фахівчині соціальної роботи. Вони знають, скільки ми заповнюємо цих паперів на кожну родину. Я думаю, що працівники центрів соціальних служб знають цей кейс-підхід і купу цих документів. Але це відіграє свою роль у відчутті безпеки в подальшому. Коли мама точно знає, що на територію центру не прийде незнайома людина, це неможливо, просто фізично неможливо. Коли вона точно знає, що фахівчиня не випустить дитину, якщо є домовлення, що я не дозволяю без мого приходу випустити дитину, точно знають, що дитина буде в безпеці. Базові потреби дитини будуть 100% задоволені. Ми дітей не кормимо, це не наш підхід. Але те, що у нас постійно є в доступі чай, умовно кажучи, какао і певні солодощі, печиво, цукерки, зефіри. Діти, скажімо так,
дуже багато їдять зараз. Дуже. Ми бачимо, що деякі діти вони не доїдають. Ну, можливо, немає в сім'ї спроможності забезпечити цукерки, зайве печиво або ще щось. У нас це майже в необмеженій кількості. Діти приходять, діти просять і чай, і печиво, і сік. Вони завжди з цим скористуються цією нагодою. Ми підписуємо таку кількість документів, ми перестраховуємося настільки там в цьому просторі, що якщо казати про наші оцінки, ви бачили кількість наших бенефіціарів 19200, то коли проходять фокус-групи, цього року у нас проходила фокус-група оцінка зовнішній аудит нашої всієї діяльності, по ступені захисту і безпеки 10 з 10 балів отримала наша організація в Закарпатській області, 10 з 10 по всім можливим критеріям. Це оцінка підлітків віком від 14 до 18 років. Дівчата сказали, знаєте, що буде цікаво, я вам скажу. Дівчата сказали, нам цінним є, що ми знаємо, що двері зачинені завжди, і ніхто не зможе зайти у цей центр. Це сказали дівчата, хлопці також сказали, що вони впевнені, що ніхто не зайде до центру, стороння людина жодної не буде. І було дуже цінним те, що вони зазначають безпечність заходів, які проводяться. Для них це прямо не виділяли, що всі заходи є безпечними, не травмуючими, що вони себе почуваються дуже спокійно поруч з нашими спеціалістами. Тривала підтримка родини. У нас є родини, які з 22-го року, ми не відмовляємо допомоги, ми їх підтримуємо, ми надаємо ці консультації. Результати прекрасні. Якщо б ви знали, по декільком програмам, я не виносила це на слайд, але я це зазначу. Наприклад, у нас є курс швидкочитання. Діти, які відвідують школу офлайн, підлітки, приходять, там дівчинка 15 років. Вона прийшла і запитала цю послугу. Швидкість її читання було на рівні 15 років після відвідування зараз і по-іншому вони називаються, загальноосвітньої школи чи закладу загальноосвітнього закладу, там, умовно кажучи, 100 слів на хвилину у 15 років. Вона через 2 місяці пішла від нас з показником, по-моєму, 300, близько 300. Це індивідуальний підхід. У нас діти приходять 15 слів на хвилину читають. Це діти без особливих освітніх потреб. Це наслідки онлайн-освіти, війни 4 роки, тобто 2 роки повномасштабне вторгнення, до цього 2 роки ковідних роки. От вони приходять 15 років і читають 40 слів на хвилину. Через 2 місяці від нас випускаються, це 100 слів на хвилину, 80 слів на хвилину. Знаєте, що ми даруємо? Книгу. Ця книга буде першою в твоїй бібліотеці. Взагалі це дуже важко про це казати, тому що ми звикли молодь сприймати, знаєте, що у них яка потреба, там ігротеки, якісь молодіжні посиденьки або ще щось, дуже стереотипізовано. Ми працюємо в організації з точки зору оцінки потреб, і це завжди займає багато часу, щоб виявити конкретну потребу конкретної молодої людини. Я не буду казати, що це легко, або це дешева послуга, або ще щось. Я просто розповідаю, як це у нас вибудовано, ці процеси. Кейс-менеджмент я вже сказала. Звичайно, у нас є особисті справи на кожну родину і на кожну дитину. Там описана конкретна ситуація. Ми бачимо, що якщо це родина з Маріуполя, ми розуміємо контекст, і ця родина, цей підліток не такий самий, як той, який приїхав, наприклад, з Одеси. Не можна порівнювати рівень травматизації, наприклад. Тобто ми бачимо повністю всю історію родини. У нас є важкі ситуації, там, де були, це минулий тиждень у нас, мама не випускає, знаєте, чого підлітка, ми про них про всіх кажемо діти, підлітка не випускає на навчання офлайн, тому що в Дніпрі був прильот в школу і подругу на глазах у її дитини вбило, розірвало. І от це ми з цим працюємо. Наше завдання – допомогти цьому підлітку, цій молодій людині не боятися знову ходити в школу офлайн. Розумієте? Тобто це такі потреби, про які треба говорити. Ми маємо це проговорювати, бо через 4 роки ця дитина 18 років, через 4 це вже 22, а вони повністю дезорієнтовані. І тут не про те, що війна закінчилася, не стане все ок. Ми маємо розуміти, що ці діти, молодь, вона залишиться в громаді,
і ми будемо мати дуже важкі стратегічні наслідки того, що зараз відбувається. Так. Тут я перерахувала наші спеціалізовані програми підтримки. Якщо ми кажемо про цей перший табір психологічного розвантаження, безкоштовний, як я вже сказала, для різних категорій молоді і діти батьків, які перебувають у Збройних силах України, і загиблих героїв, і сімейні форми виховання, багатодітні. Тобто це різні родини. Щоб ви розуміли, що там працюють лише психологи. Що виявили? В минулому році виявлено 2 випадки сексуального насильства над дітьми за допомогою цього табору, про які ніхто не знав. Це підлітки. Дівчата попадали у дружнє середовище в цьому таборі серед своїх однолітків і дівчат. І за допомогою психологів буквально через 5 днів вони розповідали те, що з ними трапилося, і це також внаслідок, на жаль, і повномасштабного вторгнення. Ми тісно співпрацюємо з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав дитини і з представником уповноваженого. Ми, як організація, ми беремо участь у поверненні дітей з окупованих територій, з Російської Федерації. Про це казали, пам'ятаєте, на першій панелі, чого стільки біженців в Росії, в Білорусі. Це не наша розмова, але оскільки ми беремо участь у процесах повернення цих дітей і повернення цих родин, це взагалі окрема історія. Просто як вони там опинилися, бо хотіли виїхати з окупованих територій, там застрягли, або поїхали до бабусі в гості, не встигли повернутися. Це дуже важкі і такі чутливі історії, ми про них розповідаємо вже після вдалого повернення дітей в Україну і родини. Окремі проекти, поранені діти, більше 1000 дітей в рамках цієї програми ми зараз підтримали. Це і психологи, і операції, косметологічні, як це правильно сказати це слово, після поранення, такого плану. Грошова допомога, звісно, релокація. Це дуже специфічні такі програми за напрямками. Ми це все робимо для дітей. Дякую за увагу. Я окрему ремарку просто хочу зробити щодо Ради з питань ВПО, бо я ще й голова Ради обласної при Закарпатській обласній військовій адміністрації. Звісно, такої бази інформації про ВПО зібрати за допомогою лише того, що ти голова Ради з питань ВПО, це неможливо. Мене дуже саме виручає те, що я особисто присутня на всіх цих процесах і виїзди в місця тимчасового проживання, і це біль, тому що, вже як говорю, як голова Ради з питань ВПО, громади самі не стягнуть підтримку тієї молоді, тих дітей, підлітків, молодих людей до 35 років, які проживають в місцях тимчасового проживання, перебування. Це неможливо. Закриваються гуманітарні базові потреби, і то точечно, це на 100%, заїхала екстрена евакуація, і всім далі по праски або по чайнику. Ні. Закриваються якісь точечні гуманітарні питання, але залишається питання соціальних послуг у цих місцях тимчасового проживання. Ми знаємо, де розташовані місця тимчасового проживання. Тут цінний досвід Варшави і інших країн, які казали, що у нас більша кількість біженців перебувають не в Варшаві, не в Кракові, а де вони перебувають? В маленьких містах, селищах. Така ж сама ситуація в Україні. Перенаповнений Ужгород, перенаповнене Мукачево, місця тимчасового проживання розкидані по території Закарпатської області, і це села, гірські поселення. Про які соціальні послуги, якісні, тривалі, може йти мова. Зарплата фахівця соціальної роботи – 8 тисяч гривень. Все, на цьому закінчилось розговор про те, як ми будемо підтримувати молодь в Україні зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Немає фахівців соціальної роботи, немає кваліфікованих психологів. Про інклюзивно-ресурсні центри, які мають надавати послуги підтримки дітям з особливими освітніми потребами та дітьми з інвалідністю, мовчу. Тому що кількість родин потреб збільшилась, а кількість фахівців – ні. Тому що у громади в бюджеті не закладено на це гроші. Вони не можуть збільшити свій штат в рамках потреби.
Якщо в розрізі нашого центру, ну якщо у мене один корекційний педагог і дефектолог, це топ спеціальності, я другого не візьму, бо його просто немає. Я не можу взяти двох. Бо щоб це була якісна послуга, це має бути якісний фахівець. Мені важко знайти такого другого, такого якісного. І це не питання зарплат, тому що у нас рівень зарплат пристойний. Це просто катастрофа. Про громади я взагалі мовчу. 12 тисяч в інклюзивно-ресурсному центрі в кращому випадку. А їх потрібно 5-6 корекційних педагогів. Черга до логопеда, дитина втрачає можливість, і підлітки, да? Тобто я кажу дитина, про всіх дитина, бо для мене вони всі діти. 14-18 не розмовляють, починають затинатися, інші проблеми пов'язані з пережитим, да? І внаслідок перебування в підвалах і бомбардування. Черга до логопеда в інклюзивно-ресурсному центрі 6 місяців. Тобто прийдіть до нас на прийом через 6 місяців. Я зможу вам провести 3 консультації. Це про що? Це не про що. Розумієте? Це не про що. Тому мені здається, що ми маємо проговорювати оці всі ризики. Це неможливо вирішити лише на рівні громад. Неможливо. Це має бути державна політика. Ми маємо проінспектувати і кількість ВПО, які приїхали в громадах, і реально оцінити, які соціальні послуги мають надаватися. Реально. Не обдурити, а реально. І тоді треба думати, що з цим робити. Інакше через 5 років ми отримаємо покоління повністю не готових, не адаптованих людей до життя, травмованих. Дякую. Не так оптимістично, але це і була моя мета. Дякую дуже, Наталю. А можливо, є питання, то я так пішла. Ну, давайте одне питання, потім у нас перерва на каву і час для неформальних запитань, і потім ми з другим блоком презентацій. Якщо швидке питання, то давайте. Так, ви казали, що це велика проблема, правда, що батьки не віддають дітей. Що ви робите з батьками, де ви їх шукаєте, як ви їх переконуєте, які інструменти у вас є для того, щоб вони давали дітей в школи або до вас на якісь активності? Одразу, Дякую. знову я не буду така оптимістична, зразу даю відповіді. В рамках СОС дитячих містечок це наші бенефіціари. Тут працює психолог, тут все легко. Моя подруга з Запоріжжя не віддавала своїх дітей рік на навчання офлайн. Я перед нею стою, як бачите, людина красномовна. Рік вона не віддавала в Ужгороді дітей в офлайн. Чому? Вдруг там мова, вдруг там ще. У нас класна вчителька взагалі залишилася. Через рік віддала щаслива людина, щасливі діти. Соціалізація, адаптація, куча подруг. Старша поступила в Ужну. Тобто це особистий контакт. До цього рік не вдавалося жодними мовляннями. Важче з тими, хто в МТП. До них треба доїхати, щоб надати ці послуги постійного, тривалого консультування, місця тимчасового проживання. З ними дуже важко. Це раз, там всі діти в планшетах, в телефонах. Там ми заходимо, це жахливе зрелище, коли вони всі на кроватях, у них урок. Всі діти, що там є, просто на столів вже ж нема, це ж МТП. Там не буває індивідуального робочого місця, там діти на кроватях. І знаєте, що ще? Це питання я піднімаю вже рік. Я кажу про те, що, а що ви будете робити, коли в Ужгороді 5 тисяч дітей, більше 5 тисяч, з них підліткового цього віку, які вже молодь, половина. А що ви будете робити, якщо вони вийдуть всі в офлайн? У вас що, є парти? У вас є стільці? У вас є вчителя, які виїхали? Це інший бік проблеми. Бо ми так, знаєте, там не хочуть виходити, вийшли. Ви не впораєтесь, громада, не впораєтесь. Добре, що субвенцію, я знаю, дали на харчування дітям в перших класах зараз держава видала. А якщо б це було з міського бюджету? А для родини ВПО це ого, яка підтримка, що мама впевнена, що дитину погодують в школі. Яка громада це стягне? Вони всі вийшли в школу, яка стягне? Ми про це кажемо? Ні, не кажемо. Ми озвучимо проблему перебування в онлайні. А як ми будемо вирішувати проблему, коли всі вийдуть в офлайн?
Ніяк. Ну, знову, я не оптимістично в мене виходить. Да. У мене все. Дуже дякую. Так, може. Дуже дякую, Наталю. Та тема не може бути оптимістичною, на жаль. Але тому ми про неї говоримо, щоб знаходити якісь рішення. Зараз давайте зробимо 15 хвилин перерва на каву і продовжимо з нашим фінальним блоком на сьогодні. Презентація від європейських партнерів проєкту. Coffee break, 15 minutes.
Let's start with the hosting partners of our event here in Warsaw, Stand with Ukraine Foundation. Thanks to them, we have everything organized for today, and I'm happy that Stand with Ukraine Foundation is among the partners who were from the very beginning in our project. So Emma Zahinayko, our dear partner and representative of Stand with Ukraine, the floor is yours, please. Всім добрий день, з ким ми ще, можливо, не бачились. Я думаю, ви вже про нашу фундацію все з минулого разу знаєте, тому буду намагатися більше розповідати про Польщу, про молодь в Польщі, як виглядає ситуація. Так, почну з основного. Всі знають, що з початку вторгнення Росії в Україну мільйони українців стали біженцями. І враховуючи, що багато хто має родичів в Польщі, хтось був на заробітках, хтось тут має, я не знаю, півродини, то частина біженців залишилась тут і немаленька. Станом на 23-й рік 1,5-2 мільйони українців, серед яких чимало молоді, а саме 30%, десь від 450 до 600 тисяч осіб. І це створило необхідність в підтримці їхнього навчання, роботи і інтеграції в суспільство. Так. Здебільшого вони всі зосереджені в містах, як Варшава, Краків і Вроцлав, бо треба розуміти, що молодь – це можливості, вони шукають, де себе влаштувати по-новому, стикаються з викликами новими і так само психологічними труднощами, пов'язаними з травматичними переживаннями від війни. Проте, попри всі ці труднощі, ця молодь має шанс знайти тут, власне, нові можливості, вони можуть отримати доступ до якісної освіти, здобути нові навички і знайти можливості для працевлаштування в динамічній економіці Польщі. Також частина з них обирає навчання, так як це теж студенти і учні. Приблизно 70 тисяч студентів продовжують свою освіту вже в польських університетах, і це вказує на їхнє прагнення до навчання і саморозвитку. Популярними зараз спеціальностями серед українських студентів є IT, медицина та бізнес. Медицина і охорона здоров'я завжди, мені здається, приваблювали як професія, а бізнес і IT останнім часом дуже розвиваються, тому наші студенти і обирають ці напрямки. Також польські університети активно підтримують українських студентів, надають різні адаптаційні програми від мовних курсів. І, наприклад, в Варшавському університеті зараз є цілий факультет україністики, де можна повністю вивчитись на українознавця і потім, наприклад, так само викладати це людям, яких це цікавить. Тепер перейдемо до працевлаштування. Українська молодь в Польщі активно шукає роботу, і найпоширенішими сферами тут вже є саме для зайнятості обслуговування, IT та маркетинг. За даними різних досліджень, близько 40% українських біженців, а тобто десь 80-90 тисяч українців, працюють в сфері обслуговування. Це дозволяє їм підробляти на життя і покривати витрати на житло і потреби. Проте, незважаючи на всі можливості, які в них тут є, насправді рівень безробіття серед української молоді залишається вищим, ніж в місцевих, приблизно на 5-10%. Основними факторами тут є мовний бар'єр, необхідність визнання дипломів, так як наші дипломи тут часто не кваліфікуються, і відсутність локальних контактів, так як соціальні мережі зараз допомагають, але влитися в нове ком'юніті досить складно. Тепер глибше про проблеми та виклики, з якими стикається молодь. Перше, як я вже сказала, мовний бар'єр. Багато кому може здаватися, що польська мова дуже легка, її легко розуміти насправді через те, що вона схожа до нашої, але говорити дуже складно, тому що якісь слова можуть означати в українській мові одне, в польській інше, і може бути вийти дуже негарна ситуація.
Далі психологічні проблеми, такі як стрес, тривога і травми. Багато в кого на початку повномасштабного вторгнення було навіть боязнь великих міст, тому що тут літають літаки і це досить травматично. Зараз же дослідження показують, що близько 40% молодих біженців стикаються з психологічними труднощами, але тільки невелика частина з них отримує необхідну допомогу. І можна виокремити людей, які тужать за Україну і постійно відкладають своє життя до повернення. Далі йде відсутність соціальної підтримки і економічні виклики, так як зараз в Польщі дуже напряжна ситуація з політикою, і чим раз, тим більше українців навіть притискають за те, що вони отримують свої там виплати, або що в них є якийсь там окремий статус, і це теж може спричиняти для адаптації проблеми. Виходом для таких українців є волонтерство і активізм, так як можна завжди відчувати зв'язок з домом і бути в колі своїх, так легше, мені здається, адаптуватися, навіть якщо якийсь час не виходити з цієї бульбашки. За різними оцінками, близько 30% українських біженців беруть участь в волонтерських ініціативах, і це демонструє їхнє бажання допомагати один одному, тому що це теж близько 600 тисяч людей на цілу країну. Існують волонтерські програми, культурні заходи і загальний вплив на суспільство від волонтерів. Якщо повернутися до культурних заходів, то це насправді дуже важливо, тому що такі заходи найбільше збирають охоплення саме польської аудиторії, польського ком'юніті. Наприклад, в Варшаві вже 3-й рік підряд, зокрема, наша організація збирає понад 30 тисяч осіб, і дуже багато з них поляки, на День Незалежності України, де ми дякуємо нашим захисникам, підтримуємо, збираємо кошти і також запрошуємо туди не тільки українських представників, а й польських, щоб більше їх об'єднати. Підтримка і ресурси. Тут ділиться все на дві категорії – на міжнародні організації і місцеві неурядові. З міжнародних організацій, які можна виділити, це УНХЦР, Верховний комісар ООН у справах біженців, і Міжнародна організація з міграції. Вони працюють над реалізацією програм, які допомагають біженцям з інтеграцією, включають соціальні послуги, навчання. А міжнародні неурядові організації, такі як, наприклад, наша, створюють свої окремі проекти для менших групок. Зокрема, з нашого боку, це нещодавно започаткований проект «Українка 360», де українки з цілої Польщі збираються декілька разів на тиждень у Варшаві і обговорюють всі важливі теми, які їх бентежать, від юридичних питань і до пошуку житла чи роботи. Також варто зазначити успішні приклади. Одна з останніх наших новоприбувших волонтерок, вихователька з Дніпра, яка була змушена залишити свою домівку через війну, але вона знайшла притулок у Варшаві, доєдналася до нашої ініціативи, змогла вивчити польську мову і продовжити працю з дітками, яку вона мала в Дніпрі. І тут для неї плюс і в інтеграції в нову країну, і в те, що вона залишається, в принципі, зі своїми. Якщо проаналізувати всю ситуацію, то тут потрібно розділити сили на два напрямки – підтримку і інтеграцію та потенціал української молоді. Тому що підтримка і інтеграція, зокрема освітніми і соціальними програмами, допоможе зінтегруватися, легше себе почувати, тому що незрозуміло, скільки може продовжуватись війна, і жити якимось незрозумілим моментом дуже складно, а допомагати можна і з-за кордону країні. А потенціал української молоді в культурних та економічних внесках дуже важливий, так як це теж розвиває Україну на міжнародній арені. І для тих, кого, можливо, не було в Відні, тут можна знайти наші соціальні мережі, познайомитись більше з нами, скооперуватися, якщо комусь це цікаво. Будь ласка.
Дуже дякую, Еммо. Thank you for your presentation. As always, it's great to hear some practical examples, so thank you for giving them. And now I would like to invite our French partners who joined the program in late spring. French exchange Lorraine, Ukraine. Доброго дня, бонжур, місьодам. Ми дуже раді бути тут і дуже вдячні організаторам за таку можливість. І хочемо представити і розказати вам про ЕЛЮ або Echange Lorraine Ukraine. Це асоціація, яка вже багато років, а якщо точніше, вже 20 років присутня у місті Мец, зі штаб-квартирою в місті Мец і у регіоні Лорен або Лотарингі. Окрім нас, студентів франко-українського диплому, також присутня президентка асоціації, це пані Віолета Москову, проджект-менеджер Тетяна Погорене і також ментор програми, і місьо Жан-Поль Клеман, який так само в асоціації займає посаду проджект-менеджера. ЕЛЮ був створений у 2004 році. Засновниками були 4 студенти, вихідці з програми. І основна діяльність ЕЛЮ – це навчання і культурний обмін з французами, тому що наразі є проблема в тому, що французи до сих пір погано знають Україну, українську культуру, і ми багатьма методами і способами намагаємося залучати їх саме до пізнання України і так далі. Також це культурні івенти і, звісно, що гуманітарна допомога. І зараз далі трішечки розкаже вам більше пані Вероніка Ткачук. Всім вітання. Я хотіла би розказати трошки більше про франко-український диплом. Він називається «Менеджмент і міжнародна торгівля». Англійською це «Management and International Trade». Але в Франції він звучить «Management and Commerce International». Можна наступний слайд, будь ласка. Отже, це програма, яка заснована ЕЛЮ, а також Global Ukraine. Це була програма як частина 25-річної колаборації між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, а також Лотаринського університету. Ця програма заснована на базі Мецької школи менеджменту, Metz School of Management. І яку роль відіграє ЕЛЮ в цій співпраці? Це саме студентська соціальна інтеграція. Понад 100 студентів вже доєдналися до цієї програми, до цього університету за ці 3 роки. Також слід сказати, що це безкоштовна однорічна програма, яка дозволяє українським студентам, які закінчили 2 роки вищого навчального закладу в Україні, навчатися в місті Мец, здобути, можливо, хтось знає, рівень БАК+3, що прирівнюється до нашого бакалавра всього за 1 рік. Також є можливість отримати студентську стипендію від французького уряду, але потрібно зазначити, що ця програма доволі насичена, оскільки запрошені багато практиків, експертів, які розказують студентам предмет, але з практичної точки зору. Також для того, щоб завалідувати цю програму, потрібно здати рівень французької мови DELF B2, що є неабияким викликом. Також необхідно пройти стажування в європейській компанії та захистити дипломну роботу. Але повірте мені, що це того вартує. Також хотілося б сказати, що окрім навчальної складової в цій програмі дуже багато волонтерських засад. І всі студенти долучені до всіх можливих волонтерських організацій, які відбуваються в Меці, також в регіоні Грандест. Ви можете ознайомитися з фотографіями на слайді, і я би хотіла передати слово моїй колезі.
Віолетта, тобі слово. Дякую. Всім добрий день. Я розповім детальніше про ще один проект асоціації Échange Lorraine Ukraine. Це курси французької мови для українців. В 2023 році вони тривали протягом 2 семестрів, і загальна тривалість курсів склала 480 годин. В цих курсах брали участь 136 бенефіціарів, які були розподілені на 15 груп. Студенти мають можливість вивчати українську мову для подальшого проживання у Франції, для кар'єри або для навчання. Наступний слайд, будь ласка. Літня школа для студентів – це програма інтенсивного вивчення французької мови. Можна наступний слайд також. Інтенсивного вивчення французької мови для студентів франко-українського диплому. Ми також є студентами, і ми проходили цю літню школу цього року. Вона тривала протягом 2 місяців, і загальна кількість годин склала 200 годин. І з 2022 року кожного року в літній школі брали участь приблизно 50 учасників. Українська школа для дітей та дорослих. Вона була започаткована ще в 2014 році як школа вивчення української мови для дітей, але вже в 2015 році там почали викладати українську мову для дорослих. Уроки проводяться в такому інтерактивному форматі, і для дітей вони також в ігровому форматі проводяться. Вони включають в себе всі аспекти вивчення будь-якої іноземної мови. Це читання, слухання, письмо і інші. І також в українській школі є можливість відвідувати курси, уроки танців під українські пісні. Дякую. Передаю слово своїм колегам. Також дуже важлива частина роботи ЕЛЮ – це культурні заходи, культурні івенти, які відбуваються, ну, якщо не кожен місяць, то 100% кожні 2-3 місяці. І ось кілька прикладів. Так, це день вшанування пам'яті жертв Голодомору, тому що побутує думка, і у французів також, нав'язана саме пропагандою Росії, що Голодомору не існує, його ніколи не існувало, і взагалі це все вигадки. І наша робота кожного року заключається в тому, щоб пояснювати, що, на жаль, така трагедія відбулась, і ми не тільки вшановуємо пам'ять жертв цього жахливого моменту в історії України, ну і ще також поєднуємо це все з нинішньою війною, яку розв'язала країна-агресор, і проводимо паралелі, адже за Голодомор, на жаль, ніхто не поніс ніяку кару, і якщо зараз і Росія не понесе до кінця цю кару, то тоді, на жаль, можливо, це повториться і в наступні роки. Також у нас був день, івент, він називається Fête de la Mirabelle і La Parade Nautique. Це свята, які відзначаються в кінці серпня, це свято врожаю. Мірабель – це щось типу сливи, да, збирають сливу, і парад води, да, і ми приймали там участь, тобто наші студенти, волонтери, члени асоціації, ми будували певну фігуру, яка символізувала єднання з Європою, з Євросоюзом і комбінацію України і ЄС, що ми так само частина Європи і частина Євросоюзу. І це дуже важливо, тому що до 22-го року ЕЛЮ не приймав таку участь у цьому заході, але з 22-го року, з тим як, на жаль, багато студентів виїхало там і у Францію, то було прийнято рішення, що і студенти самі захотіли приймати участь і промоутити Україну у Франції і у місті Мец. І ще як приклад, це свято Нового року, яке організовували так само українці в місті Мец, познайомити з українськими традиціями Нового року. Всі були дуже гарно вдягнуті. Костюми були, до речі, надані Чернівецьким національним університетом. У них дуже велика база національних костюмів України.
І це був дуже зворушливий момент, особливо для нас і для французів, тому що для французів було мало знайомо, що таке Новий рік в Україні, і що Новий рік – це не просто поїсти, подивитись телевізор і поспати, а це трішки більше, це культура, це історія, що в Україні Новий рік святкують унікально, цікаво і дуже класно. І ще, так, це, напевно, найголовніше – це маніфестації, які відбуваються в місті Мец регулярно за підтримки місцевого уряду. Тому що треба нагадувати, на жаль, вже 24-й рік, і є люди, які забувають, що в Україні війна, що в нас гинуть дуже багато людей. І дякуючи, знову ж таки, місцевій владі, в нас є можливість проводити такі маніфестації, пояснювати, нагадувати і показувати, що ми є, що українська громада, вона не маленька, це не щось локальне, а це більш масштабне, на жаль. І прошу, пані. Дякую за надане слово. Отже, успіхи. Нещодавно за підтримки ЕЛЮ відкрило перший унікальний магазин українських товарів в регіоні Грандест в місті Мец. Він розташований в історичному центрі міста. Асортимент дуже широкий, починаючи від вишиванок, декору, патріотичні аксесуари, українські солодощі. Це шоурум носить назву «Квітка», тому що це певний символ, який символізує зв'язки з Україною. Також це наче сонях, це мотив соняху, це солідарність французів з Україною. І головна ідея цього бренду, це можна назвати брендом цього бутіка, цього шоуруму, було донести французам, щоразу нагадуючи про те, що таке Україна, що таке українська культура, для тих французів, які хочуть допомогти Україні, не знають як. Вони мають таку можливість прийти в український шоурум, в український бутік і ознайомитися з українськими традиціями, з українською культурою, побачити українські товари і підтримати саме українські бренди. І також варто сказати, що «Квітка» в місті Мец – це не просто шоурум, це не просто бутік, це місце, де українці, які вимушено були переміщені до Франції, також українці, які вже давним-давно живуть у Франції, а також французька аудиторія, французька цільова аудиторія нашого бренду – це місце, де вони можуть об'єднатися, де вони можуть обмінятися досвідом, а також дізнатися більше про українську культуру. І це була одна з основних цілей відкриття цього бренду, відкриття цього бутіка за підтримки нашої організації ЕЛЮ. Можна, будь ласка, наступний слайд? Так, на цьому фото відкриття «Квітки». Це був дуже чуттєвий, насправді, для мене момент. Ми можемо побачити все, що представлено в нашому магазині. І варто зазначити, що це тільки початок, ми тільки відкрилися і планується більша колаборація з українськими брендами, тому що мені здається, що Франції цього не вистачає. Це перший бутік українських товарів в регіоні, але мені здається, що це буде не останній. Можна, будь ласка, наступний слайд? Ще одним аспектом, про який варто поговорити, який варто зазначити, це гуманітарна допомога, яку надавала асоціація ЕЛЮ з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, а саме Displaced Ukrainian, який відкрився в березні 2022 року. Це був логістичний хаб неподалік міста Мец, де
де волонтери, французи, українці збирали будь-яку гуманітарну допомогу, одяг, засоби гігієни, ліки, медичні засоби. І спільними цілями тільки на волонтерських засадах допомагали, передавали це все до України. Як уже всі робили, трошки статистики, було відправлено за цей час, з березня 22-го року, 45 траків гуманітарної допомоги саме з цього хабу, саме з цього логістичного центру. Не тільки до міст, які зазначені на слайді, це просто найбільші міста, але по всій Україні також це було більше, ніж 450 тонн гуманітарної допомоги. І що дуже важливо, тому що я вважаю, що людський ресурс – це один з найважливіших ресурсів, які ми маємо. На цю роботу було закладено більше 20 тисяч волонтерських годин. Тобто люди витратили свій час, не тільки українці. Варто зазначити, що в цьому брали активну участь і французи, і європейське суспільство. Вони витратили свій час для того, щоб допомогти нам, для того, щоб зібрати кошти, зібрати допомогу і хоч якось допомогти Україні в цей важкий момент. Ось тут фото. Я думаю, що на цьому можна завершувати. Я би дуже хотіла подякувати вам за вашу увагу і попросити задати запитання, або, можливо, якщо зараз ми не маємо часу, задати запитання в індивідуальному форматі, тому що мені здається, що такі конференції, як сьогодні, вони для цього і створені, щоб обмінюватися досвідом, обмінюватися контактами і рухатися разом до спільної мети. І все буде Україна. Дуже дякую за вашу презентацію, за чудовий досвід і практичні ідеї до втілення. Окрема подяка за сучасний український одяг у Варшаві. Це те, що працює без слів. Це можна також в вашому магазині щось таке купувати. Добре, дуже дякую за презентацію. І заключною на сьогодні презентацією буде презентація з Австрії. Прошу. Всім добрий вечір ще раз. Ми з Вірою. Ми будемо намагатися зробити не дуже довгу презентацію, тому що, в принципі, основні тези, ідеї, які сьогодні звучали, як щодо переміщеної молоді в межах України, так і переміщеної молоді за межами України в Європі, то десь вони дуже перекликаються. І краще ми з вами залишимо час на неформальне спілкування, обмін ідеями, думками, можливими проєктами. Я представляю пласт в Австрії. Наразі я є головою організації. Віра представляє організацію в Грації. Як ви називаєте? Wave of Hope – це дорога для людей, які потребують допомоги, дорога надії. Ми трошки скажемо з різних сторін, але концентрацію наших організацій ми саме зробимо на молоді. Так. Окей. Мені трошки погано так видно. На екрані ви бачите, в принципі, проблеми, виклики, які сьогодні вже звучали. Перше – це незнання мови, не дивлячись на те, що наразі я мешкаю у Відні, і молодь, яка 2,5 роки переїхала до Відня, вони значно покращили свій рівень, вони навчаються в австрійських школах або закладах освіти, принаймні та молодь, яка от приїхала маленька. Та молодь, яка приїхала як студентська, то вона теж в принципі, за ці 2,5 роки мала змогу просунутись, і зараз це значно краще. Але
В Австрії є не тільки віди, не тільки великі місця. Є дуже багато містечок, які знаходяться за великими. Наприклад, у нас на табір приїжджали молодь з Зальцбургу, це земля Зальцбург, і вони живуть навіть не в самому, вони живуть в селах, і вони не розуміють німецької взагалі. Хоча вони теж ходять до австрійських шкіл, вони ці 2,5 роки ходять, займаються тощо, але рівень німецький зовсім інший, ніж у тих дітей, молоді, які знаходяться у Відні. Психологічний стан, багато про це говорили, всі приїхали з різним психологічним станом, з різних місць, і це певні проблеми, їх треба враховувати. Мені дуже сподобалось, як був досвід Ужгороду про те, що кожна окрема ситуація повинна окремо розбиратися. Тоді можна надати професійну і якісну допомогу. На жаль, є особливості. Інша ментальність громади. Українці, молодь приїхали, і ми намагаємося адаптуватися, зрозуміти правила, зрозуміти, як розвиватися, як бути далі. Молодим людям це особливо важко, тому що особливо це, якщо це підлітковий вік, то це часто протестний вік. І коли вони є багато нових правил, вони можуть просто бути на них не готові їх сприймати, вони закриваються, їм нічого не треба. Зміна оточення, необхідність адаптації. Це виходить один з одного. Відсутність друзів, когось спілкування. Зараз більш-менш ситуація покращується, але вона покращується, як сьогодні казала Олеся, якщо хочуть інтегруватися, якщо роблять перші кроки, чи розуміє родина, тоді вони починають щось шукати, кудись виходити, далі можна надати цю допомогу. Якщо людина закрилася і вона сидить в онлайні, або не виходить, вона сходила в цю школу, або в навчальний заклад, повернулася і нікуди не виходить, це дуже важко. Необхідність докладати зусиль до створення нових кіл знайомств. Це, в принципі, те саме, тому що молодим людям важко інколи буває, в принципі, знайти себе, своє середовище, а коли воно ще іншомовне, з іншими традиціями тощо, то це стає дуже важко. Соціальне становище і рівень життя. Це про те, що українська молодь, яка часто була активною в Україні, мала купу різних секцій, занять тощо, і приїхала сюди, і той рівень життя, який вона набула як спочатку статус переміщеної особи на соціальній допомозі, вона не дає можливості людині ці звички, які в неї були, реалізувати. І це саме приводить до того, що вона нічого не хоче пробувати. Станом на 22-й рік, це трошки про інше, бачите графік. Графік він побудований на прикладі нашої організації «Пласт» в Австрії. І тут видно, що наша організація діє з 15-го року в Австрії. І якщо у нас 19, 20, 21 рік є там трошки зріст ті, хто хоче долучитися до організації, то ми бачимо 22-й, 23-й, 24-й рік. Це кількість тих людей, які долучалися до організації. І жовтенький – це до 11 років, червоний – це до 18 років, і далі до 35 років зеленим. Відповідна кількість тих людей, які змогли до організації долучитися. Чому змогли? Тому що насправді зараз стоїть черга, тому що повинні бути дорослі підготовлені волонтери, які хочуть і можуть вкладати свій час і займатися з дітьми. Відповідно, ми з цим працюємо, але якщо це було раніше 50-60 дітей, і нам було достатньо, що нам на вихідні дає, наприклад, суботня школа декілька приміщень, і ми зробили графік і займаємось. То зараз кількість дітей не дає можливості нам, наприклад, знаходити те саме приміщення, це додаткові виклики, пошуку,
І громадські організації, більшість громадських організацій, які працювали з молоддю українською до 22-го року, були не готові до нових таких глобальних викликів. І тепер ми, в принципі, шукаємо нові підходи, нові можливості і комунікацію з місцевими організаціями, щоб реалізувати ту потребу, яка є. Як хто був у квітні, можливо, пам'ятає, до нас приходила спеціаліст з сім'ї молоді, яка сказала, що тільки за 23-й рік до Відню приїхало 7,5 тисяч молодих українців. Це ми кажемо тільки про Відень. Відповідно, де вони і як, на жаль, такої статистики немає. Тобто, можливо, вони займаються в вузах, можливо, вони займаються ще десь, можливо, вони поїхали в інші міста Австрії, але комунікації постійно або виявлені, їх такої статистики поки що немає. Давай далі. Так. Коротенько, виклики. Обмеження в ресурсах, місця для заходів, занять тощо, пошук волонтерів, молодіжних працівників і їхня підготовка. Низький рівень залучення українських організацій до спільних проєктів з місцевою владою. Раніше впорались самі, зараз, так, враховуючи кількість, вже такої можливості немає, але нова ще практика тільки формується. Погодження українських традицій з місцевими традиціями – це певні вихідні або канікули тощо. При роботі з дітьми не завжди співпадають, інколи це буває трошки заважає, але варіанти шукаються. Тому ми святкуємо і австрійські свята, і українські свята, і розбираємося, де і як то можна поєднати. Невисокий рівень знання німецької мови серед молоді, інколи і через членів організації не завжди допомагає знайти можливості для спільних проєктів з місцевими організаціями, австрійськими мається на увазі. Трішки про нас, нас же трішки більше, близько 300. В Австрії ми були, перший раз пласт був створений в 45-му році після війни. Потім була призупинена діяльність, з 2015 року вона відновилася. На сьогодні пласт в Австрії є найбільшою громадською організацією, яка працює з українською молоддю. Членів організації можна подивитися, але це станом на червень. Зараз трошки ситуація змінилась. Так, давай далі. За декілька цих років, якщо в 2015-му це було тільки у Відні, бачимо, що з 22-го року, 23-24 рік у нас з'являються осередки в інших землях або місцевостях Австрії, і відповідно ми намагаємося допомагати їм розвиватися і займаємося цим напрямком теж. Далі. Я трошки розкажу про нашу організацію. Вона була заснована 10 років тому. Я в ній працюю з квітня 22-го року як психолог, консультант. Також я працюю в іншій організації в Грації, теж як психолог. І що ВЛХ робить для українських людей? Тобто, перше, ми їх розміщуємо в окремих квартирах разом з дітьми, тобто як окрему родину, не в гуртожитках, як це є в Австрії, а вони себе можуть почуватись так більш-менш як вдома. На кожну квартиру були волонтери, зараз люди більш-менш розуміють німецьку, їм краще вже спілкуватися. Ми їх я не знаю. Хорошо. Все. Так, ми за цей час провели дуже-дуже багато проєктів, які були направлені на інтеграцію та адаптацію дітей та молоді. Я, мабуть, переключу там. А ти тоді на мою. Да. Угу. Що ми робимо? Це з останніх таких проєктів. Ми святкуємо українські свята за українськими традиціями, австрійські свята за австрійськими традиціями, пояснюємо дітям різницю. Що ми ще зробили?
Для дітей старше 14 років ми організували шпрах-кафе, тому що є все ж таки проблема з володінням німецькою мовою, і в них є змога спілкуватися з носіями, які є волонтерами у невимушеній обстановці, і це дуже чудово. Для дітей молодших я проводжу психологічні групи, і теж чудово. Також ми наразі розробили опитувальник для того, щоб з'ясувати індивідуальні потреби кожної дитини. Потім ми це все разом згуртуємо, подивимося, що є найважливішим, і будемо вже в цьому напрямку працювати. Так. З дітьми ми дуже багато ходимо за любої погоди. Тобто в Австрії дуже популярно ходити в гори. У нас є гори, і ми туди ходимо, їм це подобається. Ми їх заохочуємо шніцелями, вони тоді краще йдуть, що на обід у нас будуть шніцелі. А? Ні, на обід. Так як я працюю психологом, я не хочу повторювати те, що тут озвучено, бо приблизно те ж саме могла б сказати. Я б хотіла пару хвилин поділитися своїм досвідом. Те, що я бачу за ці 2 роки і як все відбувається. Перше, ті діти, які опанували німецьку мову, у них з'явилась можливість вступити до лєри. Може, дівчата мені поправлять, як це буде нашою мовою? Лєра, да. Да. Ага. Або ще ті діти, які вступили на таку систему навчання, вони зараз мають змогу не тільки навчатися, а й заробляти гроші. Тобто в мене є діти, які 3 місяці працюють, заробляють непогано, і 3 місяці навчаються. Що це означає? Якщо, наприклад, рік назад ця дитина казала, я хочу повернутися додому, то зараз вона вже не хоче. І тому потрібно думати вже зараз, як ми можемо залучати молодь, щоб вона поверталась до України. Бо коли дитина в 17 років чи в 16 заробляє там 1000 чимсь євро, вона отримує аусбілдинг, освіту, то вона каже, чого я туди поїду, що я там буду робити. Це такі спостереження. Друге, що я хотіла б сказати, дуже багато дітей хворих психічно. Хворих психічно – це діагнози, які встановлюють психіатри у Австрії. Дуже важко знайти психіатрів, які б вели цю дитину. Тобто є така можливість, коли виписують з центру, з диспансеру, там, де вона пролікувалася, там 3-4 тижні, ти маєш стати на облік. У Граці ти можеш стати на облік, але це дуже довго. Лікування може тобі продовжувати твій врач, але такої підтримки, щоб ти з терапевтом працював, дуже важко знайти. І друге питання, дуже важко знайти російськомовних терапевтів, психотерапевтів, які б надавали також допомогу у супроводі з психіатром. Це ті спостереження, які на сьогоднішній день є, і вони як виклики також. В принципі, все, передаю. Так, трошки повернусь з досвіду. Теж було коротенько. Заняття з молоддю, створення знайомого, основні напрями по тих викликах, які ми писали, вже показували. Це, в принципі, створення знайомого середовища для подолання проблем, пов'язаних зі зміною оточення та внутрішнім протестом молодої людини. І, в принципі, скажімо, цього року до нас стало багато приходити молоді, яка вже віком 17 років, яка тут знаходиться 2,5 роки, і вона виросла вже ці 2,5 роки, вона вивчила мову, вона трошки інтегрувалася, але зараз вона шукає
Як сказав один хлопець, що коли я жив в Україні і навколо було все українське, я того не помічав. А зараз, коли я тут, я розумію, що мені не вистачає тої сили, яку я отримав просто з того, що я знаходився в Україні. І багато запитів приходить до того, що крім інтеграції, адаптації, вони хочуть зберегти щось своє. І це добре з одного боку, а з іншого основною теж задачею є, що тих молодих людей, які мають вже гарну українську історію, вже які проживали, залучити до роботи з меншими для збереження тих самих традицій, для навчання цих традицій. І, в принципі, оце знайоме середовище дає ту силу, яка потребує молода людина. Заходи залучення молоді до адаптації знайомства з місцевими звичаями, там ми казали, залучення молоді до збереження українських традицій, ідентичності, залучення до активного способу життя. Це різні спортивні заходи, змаги, походи, насправді купа всього. До організації благодійних ярмарок, заходів на допомогу Україні, тому що, в принципі, Пласт є скаутською організацією, яким одним з принципів – це допомога іншим. І з маличку, з такого віку вже вчаться робити щось, щоб допомогти. Основною задачею зараз є допомога Україні. Тому ми як створюємо такі можливості, так і долучаємося до різних ініціатив в допомогу. Стимулювання розвитку розуміння здорового середовища через адаптацію. Тобто це здоровий спосіб життя, різні активності, які допомагають людині повноцінно розвиватися і не втрапляти, можливо, якісь не дуже гарні кампанії, які, в принципі, ризики теж є. Саме проєкти. Щодо традиційних, це ми проводимо вертепи, вечорниці, веснянки, ліпимо вареники, колодія, це ми робили, писанкарство тощо, спортивні змаги. Ось наразі завтра у нас буде під Лінцем проводитися один з найбільших в Європі зараз змагів для молоді з пішого мандрівництва. У нас бере участь 21 команда, в тому числі з Європи, з інших країн. І у них є певні точки, маршрути вони вибудовують. 2 дні у них можливість з наметами тощо ходити, мандрувати. Також залучається місцева влада і місцеві скаути, які будуть можливість теж побачити, хто такі українці, познайомитися. І це момент, що ми бачимо один одного, і це дуже важливо. Вишколи тренінги для молоді, для дорослих, які допомагають розвивати лідерські якості, надання домедичної допомоги, практичні скаутські навички, а також виховницької діяльності, щоб підготувати волонтерів до роботи з дітьми. Заходи зі збереження української історії, ідентичності, вивчення історії. Здається, майже все. Зараз це не туди. Так. В принципі, те саме, що говорили, що шляхи подолання – це розвиток партнерських відносин з організаціями місцевої влади та місцевими організаціями, пошук можливості фінансування, пошук шляхів європейського фінансування для молодіжних громадських організацій, розвиток партнерства з іншими українськими організаціями, як в Європі, так і в Україні, тому що, в принципі, у нас дуже схожі проблеми і важливо, щоб наша молодь, де вона не знаходилась, вона мала бажання допомагати Україні, повернутися в Україну і працювати на її розвиток чи відбудову. Створення платформи, можливо, для цікавого змістового спілкування української молоді, де вони могли б знайти собі те, що їм цікаво, наприклад, доєднатися, поїхати на якийсь захід в Європі тощо, тому що буває, що до Австрії часто приїжджають зі Словаччини, з Чехії тощо, тому що ми більше поширюємо інформацію, але насправді в багатьох країнах, Польщі, Чехії тощо, проводиться багато різних заходів, і було б непогано, щоб молоді люди про це знали більше. Ну і навчання волонтерів, допомога в розвитку місцевих організацій. Все.
Дякуємо дуже за презентацію. У нас ще є кілька речень від Альдо. Several sentences from Aldo. In addition to youth work with Ukrainian displaced youth in Austria, and this is what Vinextra does. Yes. Thank you very much. I will be short. Sorry, this is I understand myself. Sometimes. I will be short because some of you already visited as well our facilities in Vienna. But for those who didn't, you can also find an explanation of what our association does in your bags. So we have many different facilities, but in general terms, we organized festivals, music activities, lots of cultural activities, participation activities, and so on for kids and young people all over the city. Our aim, and I think this is very important for me to highlight because we have been speaking a lot of rather heavy issues as well, but our aim is for young people in first place just to have fun and to have a meaningful time. And I say this because we have had this discussion as well in other contexts about humanitarian aid versus fun and blah, 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 all of these things, which are difficult, but we believe that it is important for all kids in all sorts of social situations, familiar situations that they are currently in, that they still have the space just to be themselves, to have some fun, and to have some meaningful time. So I think this is important to mention. For us, it's also very important to empower young people in our city, to shape their city, to be part of it, to be active in shaping their city. In this context, you will also find in your bags another booklet about the Vienna Children and Youth Strategy. It's in English as well. This was a project created by my organization as well, in which over 20,000 kids from the age of 5 until their early 20s, like young people until their early 20s, participated into creating this strategy. And they just had to answer 3 simple questions: what you like about your city, what you don't like about your city, and what would you like to change. And out of this, we created this booklet. It was a huge participatory project. I mention it again because I know that there are some organizations, as we were just listening, who are also active in our city in Vienna. So also already the announcement that the process for creating the next children and youth strategy is going to start. And it will also there be important to hear, for example, the voices of also Ukrainian youth living in our city. So that was already like the first announcement. The second announcement, which is important, this is also another project that was created from the youth strategy, was the creation of the youth parliament of Vienna. We have many, but at the district level already for many, many years. But there was a new youth parliament also goes together with 1 million euros that the city gives to young people every single year to decide on projects. And also now the publicity, because any kind of young people can submit projects that they would like to be implemented in the city of Vienna, and if they get voted, they will be implemented. And we are already in the second round of this. So for the first year, we already had many projects, from like very easy things like fountains in some specific parts to, I don't know, other projects, for example, for free menstruation products for girls in public spaces. So really lots of very different projects that have been already implemented. We are right now in the second round, and the third round will come. So also the announcement for this, that also the voice of Ukrainian youth are heard. For all the rest, we have 11 different facilities organized in all sorts of cultural things as well, like a specialized cinema. We also have a ludothek, which is like a library for board games, also with activities, for example, on how to learn better German through board games, just to mention a few. And the facility that I come from, it's the Institute of Leisure Time Education, which is an educational center for youth workers. We don't have in Austria specific
academic education for youth workers. We only have this non-formal education. It has been working like that traditionally for many years. And there we provide not only training courses for like throughout a year, but also other training courses, which is like 3 hours only on specific issues and things like that. And for us, our institute is also in the whole city of Vienna, sort of like a monitor to hear what is happening in all of the youth facilities throughout the city, to be always on top of things and sometimes even to see a little bit ahead of what is going to happen. So I also already see some more potential for bilateral further cooperation in our city. We don't do humanitarian aid or something of the sort, so we haven't been working with communities in that way. As I said, we only do specific, general activities, free time activities. What we have been doing with the Ukrainian communities is trying to reach out as well. We have, for example, vacational program during the holidays with probably hundreds of activities that children can visit for either free or for like a really low fee. And we have been trying to actively reach out to Ukrainian families. Sorry, I'm also tired already. So Ukrainian families, and we have, for example, through the cooperation already with our partners, we had also a internship working in this organization, reaching out to Ukrainian families. So this is just one example of what we're trying to do. And the other thing that I'm also very looking forward to have is the results of this, of all of this process, because I hope and I think that it will also give a little bit of a more like a push in the city to see how we can move forward, how can we better reach out to the Ukrainian community so that they get more integrated in our city. Also because as we were listening in, some things are definitely not working. Something else that is definitely not working, because I was just reading it 2 hours ago in our Austrian news, in the schools they have like this segregated specialized language, they said language classes, but it doesn't really work at all, and children feel isolated and they feel excluded because they are not part of the daily work of the school. They are like in their own group, and if you're in your own group, most likely with people who speak your own language, actually the opposite happens of what it's supposed to achieve, which is learning the German language. So youth work, as usually, is sometimes taking us sort of like fire workers who just come and try to solve problems where it's getting like really, really critical. That's not what youth work is supposed to do. So let's just continue all together to try to shape a meaningful time for young people. That's it. Thank you. Thank you, Aldo. So, as we are almost closing our event today, and I also represent the organization based in Austria, I would like to say 2 sentences about what the European Center for Freedom and Independence also does for the Ukrainians in Austria. And this is, you can see in this short information in your packages. It's about the Professional Integration Hub program, our big initiative for the Ukrainian professionals who reside in Austria after the start of the war in Ukraine. And what we do is that we help to find stipendiums and place of internship for Ukrainian professionals at the leading Austrian organizations and companies. So we already had the first cohort of the Professional Integration Hub, and 13 Ukrainian professionals could have 3 months of paid internship at such organizations as, for example, Belvedere, the Symbol of Vienna, or the Ministry of Education, the Ministry of Culture, also Caritas Austria, Austrian Integration Fund. So actually these are the leading, very well-known organizations in Austria, and the program helps to open the doors for Ukrainian professionals in Austria. Now we have the second hub, and already almost twice as big as the first one. So around 20 participants will have
an opportunity to have paid internship at the Austrian organizations. And this time we have 5 Austrian ministries who support the program, including the Federal Ministry of Economy, Federal Ministry of Labor, and Federal Ministry of Climate. Yes, and yes, so which shows that this is also political will from Austria to help integrate Ukrainian professionals who are really highly estimated, as we heard from the organizations where they worked. But it is also the problem of relevant experience and of employment for all of the non-Austrian residents. So, and the main essence of the program is not only to give an opportunity to start employment or to have 3 months of employment at the leading Austrian organization, but it is about the experience that these professionals will be able to use when the future rebuilding of Ukraine after the war will happen, and also the connections that we help to establish to such professionals that could be useful and we hope will be useful for the rebuilding of Ukraine. So we give an opportunity to have internship and to establish professional connections that will be the future more positive experience for Ukraine, because we hope and we know that the war will be over sometime. We will need to rebuild Ukraine. We will definitely continue its Euro integration course, and that's why we work with Ukrainian professionals, but we have no time limits, no age limits, sorry. We have time limits and we almost finished for today. But as for the age limits, 80% of our participants of the program are young professionals, so people, young people below 30 years old. So this is just a short remark from us in regards what we as Austrian organization also do for the Ukrainian young people. And by that, I would like to thank you for the wonderful presentations, for interesting panel discussions. This is the end of the first day of the conference. And tomorrow we are going to continue. But for today, there are just 2 technical announcements. We are waiting for all of you at lunch. And in the programs, you can see that it will start at 19 hours, at 7 o'clock in the evening. And there is an address there. So you're welcome to come. Also, those who used the phones, please kindly return them back to the box. Tomorrow the simultaneous translation will work again until the end of the discussion panel. And one more announcement from Aldo. Yes, thank you. Please be very careful now because it's about money. So if you need translation, please do it. It's how to get your money for your travel. We will distribute now, before you leave, this paper for each of you. Please fill it out until tomorrow morning. And tomorrow, Natalia will be here at 9. That means before we start, so you can get your money back. So here you can write recipient's name. This is the name of the person who will receive the money. And here, the name of the travelers. That means if you paid, for example, for a bus coming from Ukraine with 6 people, you need to write all 6 people and the amounts in the currency that you paid. All right. At the end, there is also the amount in euro,
that will be calculated tomorrow, because there is a special like form from the European Commission, and we will calculate the final amount in Europe, and that's what you will get. If you travel with the bus, which is also what happened last time in Austria, but you went with the train, for example, from your town to, let's say, Kiev to take the bus, and you will receive only the money for the train, then you also fill in this form. You don't write anymore your amount for the bus. That's only for the person getting the money, and you only write the amount for the buses. A reminder, no taxes can be reimbursed. This is very important. And also very important that maximum that we can reimburse a maximum of 309 euros per person. That means if your travel was more expensive than that, then sorry. And 309 euros will be the maximum amount you will be getting, except for green travel, which is a little bit higher. It's 417. You can also file for reimbursement your ticket here in Warsaw. So if you took the bus, you could also get that money back, as long as altogether it's below the amount of money. So all of that being said, I hope it's clear. And once you come to Natalia, you give the form and you sign after you get the money. You sign that you have gotten the money, because once we have this form, it means we are on the safe side. Okay, so I hope this is clear. If you have some questions, you can ask me. Sorry, something else very, 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 very important. We can only reimburse money for things that we have the invoice. Okay? That means if you already sent the invoice before yesterday to Olena, we have already printed it and we have it. And if you haven't, then please either bring your invoice tomorrow with you, or please send it to Olena. Same as well for